This Okay, so this is where we left the other day. On Tuesday, we tried discussing all the cloud aspect, but then we had a very good interaction with the team, and we were able to only cover cloud benefits. So, to summarize, cloud benefits summarize பண்ணணும் அப்படின்னா, I think there are a lot of benefits, right? உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, you have a lot of cost saving, you have a lot of saving in terms of scalability, productivity, capacity, and so on. But வந்து பாத்தீங்கன்னா, important கொஞ்சம் aspect. ஸ்க்ரீன் மட்டும் ஃபிட் பண்ணுங்க, மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுறீங்களா? think என்னோட சைட்ல I ஓ, think this is what I can do. நீங்க மேபி ஓகே. ஏதாவது ட்ரை பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. உங்களுடைய அந்த யா, அட்வான்டட் ஓகே ஸ்க்ரீன்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணீங்கன்னா you will be able to see it full screen. ஓகே. Actually, more போய் toggle full screen கொடுங்க, so that you will get the full screen. இல்ல அந்த மேல வந்து ஹைட் எவ்ரி ஒன் இருக்கு பாருங்க, அதை ஹைட் எவ்ரி ஒன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஸ்கின் மேக்ஸிமைஸ் ஆயிரும் உங்க சிஸ்டம். ஓகே ஓகே Okay, perfect. Thank you team. Okay, so yeah. So at the end வந்து பாத்தீங்கன்னா customer பொறுத்த வரைக்கும் they will be very much concerned about how much cost they are saving when it is the other cloud provider. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட expectation mostly they will expect better performance. Then வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்ப எதிர்பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா they will have unlimited capacity is what they will expect. Okay, so capacity வந்து பாத்தீங்கன்னா whenever they need on demand they will look for capacity, and that is what we call it as scalability, right? Based on their demand, based on their expectation, things could increase, things should come down so that they can save a lot of cost. So in the aspect la வந்து பாத்தீங்கன்னா they will be more concerned. But எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 6 or 7 பாயிண்ட்ஸ் நீங்க கனெக்ட் பண்ணாலே இட் வில் கவர் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த ஏரியாஸ். ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டே வந்து வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் கேபிட்டல் டு ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், ரைட்? நம்ம அன்னைக்கு கிளியரா அதை பத்தி பேசியாச்சு. கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா we are spending money on physical infrastructure upfront. அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நம்ம டிடெக்ட் பண்ணிட்டே வரோம், இயர் ஆன் இயர் டிடெக்ட் பண்ணி நம்ம பிசினஸ்ல இருந்து வர ரெவென்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ ஆர் கெட்டிங் பெனிஃபிட் தேர். வேறஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆபரேஷனல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் லைக் யூட்டிலிட்டி மாடல். நமக்கு வந்து மந்த் ஃபுல்லா நம்ம கன்சம்ஷனை பேஸ் பண்ணி யூ ஆர் கெட்டிங் பில், யூ ஆர் கெட்டிங் இன்வாய்ஸ். ஸோ அதுக்கு நம்ம பே பண்றோம். இட் இஸ் லைக் யூட்டிலிட்டி மாடல், தெர் இஸ் நோ அப்ஃப்ரண்ட் காஸ்ட். ஸோ இது வந்து இந்த மாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் a பிக் சக்சஸ் இன் cloud. So இது ஒரு பாயிண்ட் சொன்னோம். தென் வந்து we talked about shared pool of resources and benefits from massive economies of scale. இப்போ நீங்க நினைச்சீங்கன்னா you can go and expand in any region across the globe, right? ஏன்னா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா you are getting lower cost per unit because we are sharing resources with other tenant. Multi-tenant architecture we are sharing our resources with other tenant so that we can benefit from sharing as well as நம்ம அவங்களுடைய data center presence வச்சு you can keep on expanding to other locations also. So that is very important. நம்ம இந்த stop guessing capacity பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். So you don't have to think about capacity for next 2 years, 3 years, 5 years. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாளைக்கு வந்து I need additional 2 terabyte அப்படின்னா you will get it immediately. Even if you need additional 1 petabyte அப்படின்னா you will get the capacity. So you don't have to really worry about capacity planning, capacity management and all in the cloud, because you get everything on demand anytime, anywhere, right? That's what we talked about earlier. So அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா you can go global in minutes, meaning நம்மளுடைய virtualization ஓட benefits யூஸ் பண்ணி you can clone, you can take snapshot, you can copy the image from one location to another location, you can go and create additional virtual machines so that you will be able to scale out in additional locations in few minutes. Okay, so இதெல்லாம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா we were talking about, right, the other day. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா we are going to discuss on the cloud service model, cloud deployment model, cloud உடைய characteristics, then also some demerits. We'll try to catch up these areas, and also I want to catch up on this one, what you call the current market of cloud and how the IT companies are doing. If possible, we'll cover it today, or we'll connect on that tomorrow. Okay, so that's the plan for today. So we'll start with cloud service model. So I mean, if some people have joined just today, maybe because of Ramzan or because of other reasons. Okay, so as I told on the other day,
cloud is all about renting instead of buying. When I say renting, we are renting a lot of things. If we are going and listening to music online, we are going and purchasing things when we are going and booking cab like Ola, Uber, and so on. So all those are cloud related models. So we are already using cloud in our real-time example. We can go and compare with many. There is a lot of analogy with the real-time example, but those are all something which we have been doing since a very long time. Okay, so இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா service model அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா it is based on the service. When I say based on the service, who manages what? So இப்போ who manages what ன்னு சொல்லும்போது ஒரு data center environment எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா you will have few items, few infrastructure components. So first வந்து பார்த்தீங்கன்னா you will have a base infrastructure. Maybe let's talk about physical data center இருக்கும். So in the physical data center வந்து பார்த்தீங்கன்னா you will have a lot of physical devices like security devices, network components like routers, switches. Okay, so network components லாம் இருக்கும். Then you will have your server hardware, storage hardware, and other underlying things, server hardware. Okay, then you have your virtualization platform. Virtualization platform on the AWS, sorry, Azure பொறுத்த வரைக்கும் it will be mostly Hyper-V, Microsoft Hyper-V. Even they also provide VMware, but mostly it is Hyper-V based. Then you have your virtual machines running on top of it. So அதுக்கு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா you have got your operating system. VM உடைய எல்லா VMலயும் you need the specific OS. Okay, it can be Windows or Linux. And then you have your database or middleware or whatever you want to install, the application prerequisite, and you will have the application, or before that you will have the application platform and the actual application, right? Maybe you also have the data which is related to your application codes, scripts, templates, and etc. So ஒரு data center எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் இந்த componentsலாம் சேர்ந்தது தான் we call it as data center, right? இந்த aspectsலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா if you have all these things in your location, then you can consider that as a local data center environment. இப்போ cloud பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பர்டிகுலர் டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ல யார் எதை மேனேஜ் பண்றாங்க, who is managing what, அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா you are going to distinguish the 3 different model: infrastructure as a service, and then platform as a service, and then you have software as a service, right? So இப்போ உங்களுக்கு வந்து you are getting infrastructure as a service, meaning இப்போ இந்த பர்டிகுலர் காம்பனன்ட்லாம் சேர்ந்தது தான் we call it as infrastructure. உங்களுடைய physical data center, physical surveillance monitoring device, surveillance device, உங்களுடைய storage network, ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் physical infrastructure. இப்போ இந்த physical infrastructure வந்து பாத்தீங்கன்னா the provider is managing and you are getting it as a service. பாத்தீங்கன்னா, so if you take this example here, you are going to get all the management activities done by provider. இங்க ரெண்டு பேர் இருக்கும், ரெண்டு பார்ட்டி. So you have the service provider and we have the service consumer. Service consumerன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா the customer, the client. Okay, so whoever is going and hosting their application, அவங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா service consumer. So application host பண்றவங்க. Service provider வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள்ல வந்து நம்ம படிக்கிற மைக்ரோசாஃப்ட் அஷூர்ல வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் இஸ் த சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். ஓகே, அவங்களுடைய சர்வீஸ் ப்ரொவைடரோட பிளாட்ஃபார்ம் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் அஷூர். ஓகே, சர்வீஸ் ப்ரொவைடரோட மார்க்கெட் பிளேஸ் இல்லை பிளாட்ஃபார்ம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா they are providing the service using Microsoft Azure. Azureன்றது தான் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வழியாக தான் they are providing access to all the infrastructure or the operating system or application or whatever. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா the provider is managing physical data center, storage, server. இப்போ ஏதாவது சர்வர் ஹார்ட்வேர் ஃபெயிலியர் இருக்கு, இல்லை வந்து ஸ்டோரேஜ் டிஸ்க் ஃபெயிலியர் இருக்கு அப்படின்னா they are the one who is going and changing everything. So they are the one who is going and replacing everything. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதோடைய ஃபர்ம்வேர் அப்கிரேடா இருக்கட்டும், இல்லை வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வருடைய ரெஃப்ரெஷ் ஆக்டிவிட்டி எவ்ரி 4 year or 6 year இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா
மைக்ரோசாஃப்ட் இஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் சேயிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அஸ் அ சர்வீஸ். இதில் இருக்கிற எந்த ஒரு பார்ட் ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் சரி, என்ன மெயின்டெனன்ஸ் இருந்தாலும் மைக்ரோசாஃப்ட் இஸ் சர்வீசிங் இட். அதனால தான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் அ சர்வீஸ்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஹியர் த சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இஸ் மேனேஜிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து when service provider is managing all these aspects, then this is called infrastructure as a service. Even நம்மளுடைய virtualization platform எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, even that is also fully managed by Microsoft, exception of VMware. VMware நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, VMwareல we'll have some level of control. But if it is Microsoft Hyper-V, அவங்களுடைய நேட்டிவ் ஹைப்பர்வைசர் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, இன்க்ளூடிங் த ஹைப்பர்வைசர் லேயரையும் ப்ரொவைடர் தான் மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் வந்து இங்க வந்து மேனேஜ் பண்றாங்க. ஸோ நமக்கு வந்து எங்க இருந்து ஆக்சஸ் இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, as a consumer நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா you will have access from the OS layer, from the VM layer. ஸோ இப்போ VMல இருந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா you can go and choose what kind of configuration settings we need, how many network card we need, how many, எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா virtualization தான். virtual machine சொல்லும் போது you can go and attach virtual network card, virtual disk and all virtual related components. ஸோ இங்க இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்சியூமருக்கு வந்து access இருக்கும். ஸோ as a customer, as a consumer, நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா you will have access. ஸோ இப்போ எதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as a சர்வீஸ் சொல்கிறோம், கம்ப்ளீட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளவுட் ப்ரொவைடர் மேனேஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால இட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் a சர்வீஸ். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் ஒன்லி ஃப்ரம் த வர்ச்சுவல் மெஷினோடைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், அதில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிற மிடில்வேர் அப்ளிகேஷன், டேட்டா பேஸ், இல்லை வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகக்கூடிய .NET பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கலாம், இல்லை வந்து ஜாவா பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கலாம். அந்த பிளாட்ஃபார்ம் என்விரான்மெண்ட் வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறோம். இப்போ அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு சப்போர்ட்டிங்கான கோட் இருக்கும், டெம்ப்ளேட் இருக்கும், ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இருக்கும் in order to handle those applications. ஸோ அதுவும் நம்ம தான் ஹேண்டில் பண்ணுறோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா as a consumer we are managing it in infrastructure as a service. ஸோ அடுத்த லெவல் போனீங்க அப்படின்னா பிளாட்ஃபார்ம் as a serviceன்னு சொல்றாங்க. பிளாட்ஃபார்ம் as a serviceன்னு சொல்லும் போது we have everything managed by the provider until the platform. இப்போ உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட அப்ளிகேஷனை நீங்க வந்து .NETல டெவலப் பண்ணிருக்கீங்க, இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா you have developed your code using to run it on பைத்தான் பிளாட்ஃபார்ம் இல்லை ஜாவா பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னா நம்ம போயிட்டு அவங்கள்ட்ட கேட்போம், எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ டெவலப் மை அப்ளிகேஷன் யூசிங் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், எனக்கு வந்து விண்டோஸ் வேணும், எனக்கு வந்து லினக்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து யூ கேன் கோ அண்ட் சூஸ் அண்ட் பிக் அண்ட் சூஸ் பண்ணிட்டு யூ கேன் ஆல்சோ சே ஐ நீட் சம் particular version of Python, particular version of what do you call எனக்கு வந்து .NET இல்லை வந்து ஜாவா, அந்த மாதிரி என்ன பிளாட்ஃபார்ம் வேணும்னு சொல்லலாம். பிளாட்ஃபார்ம்ன்றது இட் இஸ் த பிளாட்ஃபார்ம் ஆன் விச் யுவர் அப்ளிகேஷன் வில் ரன். ஸோ எனக்கு வந்து இந்த ஓஎஸ், இந்த மிடில்வேர், இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வேணும் அப்படின்னு நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் வில் ப்ரொவிஷன் ஈவன் தட் அண்ட் யூ வில் கெட் இட் ரெடிமேட். ஓகே, ஸோ பிளாட்ஃபார்மையும் if provider is managing, then it is called platform as a service. Starting from physical data center ஆரம்பிச்சு அப்ளிகேஷனுக்கு தேவையான பிளாட்ஃபார்ம், உங்களுடைய .NET இருக்கலாம், இல்லை பைத்தனா இருக்கலாம், ரூபியா இருக்கலாம், கோவா இருக்கலாம், it can be any platform. ஸோ அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் will be managing all this component. ஸோ ஆஸ் எ கஸ்டமர் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா we will be only developing application code. அந்த அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிறதுக்கு தேவையான கோட், ஸ்கிரிப்ட், டெம்ப்ளேட் மட்டும் தான் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுவோம் ஆஸ் எ கஸ்டமர். ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா service consumer வந்து it is just managing only the application and its related component. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா we have something called software as a service. எல்லாமே ரெடிமேடா கிடைக்கிறது. you get ready-made software. இப்போ நம்ம ஆஃபீஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய மேஜர் ஆஃபீஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மேஜர் ஆஃப் த லொகேஷன்ஸ் வந்து எல்லாமே நம்ம நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஆஸ் எ சர்வீஸ், சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் சர்வீஸாக தான் யூஸ் பண்றோம். இப்போ ரெகுலரா ஒர்க் டே யூஸ் பண்றீங்க, டைம் டூல் யூஸ் பண்றீங்க, தென் யூ ஹேவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆன்லைன், யூ ஹேவ் ஷேர் பாயிண்ட் ஆன்லைன். ஸோ அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கஸ்டமருடைய லொகேஷன்ல இட் யூஸ் டு பி அன் அப்ளிகேஷன். இப்போ வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் சர்வர் இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5 years 10 years முன்னாடிலாம் ஆஃபீஸ் 365 பாப்புலர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எவ்ரி ஆர்கனைசேஷன் யூஸ் டு ஹேவ் தேர் ஓன் இன்ஹவுஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் சர்வர். அது மூலயமா தான் அவங்க மெயிலிங் பண்ணுவாங்க, ஒரு யூசருக்கு வந்து மெயில் பாக்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. இப்போ அப்படி கிடையாது. இப்போ நம்ம ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவருக்கு தேவையான ஷேர் பாயிண்ட் ஆக்சஸ், அவருக்கு தேவையான மெயில் பாக்ஸ், அவருக்கு தேவையான ஸ்கைப் ஐடி எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ரெடிலி கெட்டிங் ஜென்ரேட்டட். உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பண்டில் மாதிரி கொடுத்துட்றாங்க. யூ ஆர் கெட்டிங் சாஃப்ட்வேர் ரெடிலி டு பி கன்சியூம்ட். ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட்டட் ப்ராடக்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரொவைடரே உங்களுக்கு கொடுத்துட்றாங்க. லைக் ஆஃபீஸ் 365 இஸ் a good example.
நிறைய இப்போ காம்படிட்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஸோ பட் அகெயின் அவங்களுடைய ஷேர் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் ஹேஸ் அ வெரி குட் ஷேர் இந்த சாஃப்ட்வேர் as a சர்வீஸ் மார்க்கெட். ஏன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ப்ரொவைடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் 365 தான் யூஸ் பண்றாங்க. யுவராஜ் கொஸ்டின் இருந்தா கேளுங்க. இல்ல சார் அது மிஸ்டேக் ஆமாயிடுச்சு. No issues. Fine. Okay. Stanley, I have one quick question, Stanley. Yes, Ramesh, please go ahead. Yeah. இதுல இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சொன்னீங்களா, இதுல வந்து டேட்டாபேஸ் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். இப்போ டேட்டாபேஸ் வந்து இன்ஃப்ராலே வந்துருமா இல்ல பிளாட்ஃபார்ம் மேல வருமா, எங்க வரும் அது பாத்தீங்கன்னா? ஓகே, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ ஆர் கெட்டிங் அப்ளிகேஷனுக்குள்ள தான் வரும். சில 2 ஆப்ஷன் இருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ அப்ளிகேஷன் சொல்லும் போது ஈவன் டேட்டாபேஸ் இஸ் அன் அப்ளிகேஷன். ஓகே. ஆமா. ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிஎஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஈவன் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அஜூர்லயுமே டேட்டா பேசஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஸோ அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளாட்ஃபார்ம் as a சர்வீஸ் மாதிரி வரும் உங்களுக்கு. ஸோ யூ கேன் கோ அண்ட் சூஸ் விச் டேட்டா பேஸ் வெர்ஷன் யூ வாண்ட். அந்த மாதிரி யூ கேன் கோ அண்ட் சூஸ். இதுல இந்த ஆரக்கிள் ஏஎஸ்எம் அது போல வந்து எதுவும் வருங்களா? அதுல ஆரக்கிள் ஆப்ஷன் இருக்கு. பட் அகைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா I'll come to that one more benefit. இங்க மைக்ரோசாஃப்ட் அஜூரை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்வர்ட் லுக்கிங் பிளான் என்னன்னா, மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கும் ஆரக்கிள்க்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளவுட் இன்டர் கனெக்ட் ஆப்ஷன் இருக்கு. கிளவுட் இன்டர் கனெக்ட்னா இப்ப மைக்ரோசாஃப்டோடைய கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் அஜூர், வேற ஆரக்கிளோட கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ஆரக்கிள் கிளவுட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் OCI. ஸோ இப்போ இந்த 2 பிளாட்ஃபார்முக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓவர் த குளோப், அக்ராஸ் த குளோப் எல்லா இடத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தே ஹேவ் அ கிளாஸ் கிளவுட் இன்டர் கனெக்ட்னு ஒரு கான்செப்ட் வச்சு என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ரெண்டு கிளவுடோடைய டேட்டா சென்டரையும் இன்டர் கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. இதனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுடைய ஃப்ரண்ட் எண்ட் அப்ளிகேஷன், வெப் லேயர், இந்த இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிடில்வேர் இதெல்லாம் வந்து யூ கேன் ஹேவ் இட் இன் மைக்ரோசாஃப்ட் கிளவுட். ஸோ தட் யூ கெட் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோசாஃப்டோடைய OS உடைய காஸ்ட் சேவிங், மைக்ரோசாஃப்டோடைய .NETல கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த பெனிஃபிட் அதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். இன்கேஸ் நீங்க டேட்டா பேஸ்க்கு ஆரக்கிள் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஹோஸ்ட் யுவர் டேட்டா பேஸ் இன் ஆரக்கிள் கிளவுட். ஸோ அப்போ வந்து ஆரக்கிள் கிளவுட்ல ஹோஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்னா, நீங்க இப்ப கரண்டா ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்க லைசன்சிங் சேலஞ்சஸ், மேனேஜ்மெண்ட் சேலஞ்சஸ், அதுக்கு தேவையான டைரக்ட் ஆரக்கிள் சப்போர்ட் அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பெனிஃபிட் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ யூ கேன் ஹோஸ்ட் யுவர் டேட்டா பேஸ் இன் ஆரக்கிள் கிளவுட், யூ கேன் ஹோஸ்ட் யுவர் ஃப்ரண்ட் எண்ட் அண்ட் மிடில் வேர் இன் உங்களுடைய ஆன் ப்ரமைசஸ்லயும் வச்சுக்கலாம், இல்ல யூ கேன் ஹேவ் இட் இன் யுவர் மைக்ரோசாஃப்ட் கிளவுட். ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் இன் பிளேஸ் ஃபார் லாஸ்ட் 3-4 இயர்ஸாவே இருக்கு ஆல்மோஸ்ட். ஓகே, ஸோ இது எல்லா ப்ரொவைடருமே ட்ரை பண்றாங்க கிராஸ் கிளவுட் இன்டர் கனெக்ட் ஆப்ஷன். இது உங்களுக்கு நிறைய பேர் தெரியும் நினைக்கிறேன், ஆரக்கிள்ல ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு தெரியும். Oracle has lot of complication in terms of licensing. நம்ம அதை ஒரு ஹார்ட்வேர்ல ரன் பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோடைய CPU lot of different terms and conditions இருக்கு Oracle நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ணும்போது. இதுவே நம்ம போயிட்டு as a சர்வீஸா வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா you get a lot of cost benefit. அதுவும் Oracle cloud infrastructure அவங்களுடைய பப்ளிக் cloud பிளாட்ஃபார்ம்ல ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா you will get much better benefits. So options வந்து பாத்தீங்கன்னா you can definitely have your Oracle database running on your own Azure platform, but then அது வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு அந்த லைசன்சஸ் அந்த ஆஸ்பெக்டை பொறுத்த வரைக்கும். பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா லைசன்ஸ்லயும் பிரச்சனை வராது, உங்களுடைய சப்போர்ட்லயும் பிரச்சனை வராது. இஃப் யூஆர் ஹோஸ்டிங் யுவர் டேட்டாபேஸ் directly in Oracle Cloud and if you're interconnecting with Microsoft, உங்களுக்கு நீங்க போயிட்டு எதுவும் அடிஷ்னலா போயிட்டு எதுவும் நெட்வொர்க் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ண தேவையில்லை. பை டிஃபால்ட்டா Microsoft Data Center and Oracle Data Centers are interconnected using a concept called cross cloud interconnect. ரொம்ப high speed capacity la connect பண்ணிருக்காங்க. So there won't be any latency issues or whatever. It's like auto scalable. I'll come to that part. நீங்க கேட்டதுக்காக நான் just okay, go ahead. நான் எனக்கு ஒரு டவுட். Go ahead. பிளாட்ஃபார்ம் as a சர்வீஸும் சாஃப்ட்வேர் as a சர்வீஸ்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? பிளாட்ஃபார்ம் as a சர்வீஸ்னா நம்ம வந்துட்டு டேட்டா பேஸ் வந்துட்டு சூஸ் பண்ணிக்கிறது பிளாட்ஃபார்ம் as a சர்வீஸ். சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு என்ன வேணும்ன்றதை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறது சாஃப்ட்வேர் as a சர்வீஸா? ஓகே, ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் as a சர்வீஸ்ல வந்து யூ ஆர் ஜஸ்ட் mere end user. ஓகே, நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு போயிட்டு உங்களுக்கு யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு யூ வில் ஜஸ்ட் ஹேவ் an யூசர் அக்கௌண்ட் அண்ட் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஆப்ஷன் இருக்கும், அவ்வளவுதான். ஸோ அதர் தேன் தட் அது மேனேஜ்மெண்ட் ஆப்ஷன் சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய கிளைண்ட் சைட்ல உங்களுடைய எக்ஸ்சேஞ்ச் கிளைண்ட் இல்லை வந்து பாத்தீங்கன்னா அது அவுட்லுக் வெப் ஆக்சஸ்லயோ இல்லை அவுட்லுக்லயோ இல்லை உங்களுடைய ஸ்கைப் லோக்கல் மிஷின்ல இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கிற ஸ்கைப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆக்சஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் மட்டும் தான் இருக்கும். இப்போ எப்படி நீங்க வந்து ஜிமெயில் ஆக்சஸ் பண்றீங்க, உங்களுடைய கூகுள் டிரைவ் ஆக்சஸ் பண்றீங்க, ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கூகுள் ஸ்வீட், உங்களுடைய ஆஃபீஸ் 365
தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஜோஹோடைய இதெல்லாம் இவங்களுடைய அமேசானுடைய ஒர்க் டாக்ஸ், ஒர்க் மெயில், இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஈவன் உங்களுடைய ஆஃபீஸில் வந்து ஒர்க் டே யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் ஆர் ஆல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் as a சர்வீஸ். உங்களுக்கு வந்து ரெடிலி அவைலபிள் சாஃப்ட்வேராக கிடைச்சிடும். நீங்கள் போயிட்டு அதில் எதுவும் கஸ்டமைஸ்லாம் பண்ண முடியாது. யூ கேன் நாட் டூ எனி கைண்ட் ஆஃப் கஸ்டமைசேஷன் ஆன் த சாஃப்ட்வேர். நோ கஸ்டமைசேஷன் ஆன் சாஃப்ட்வேர். பட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு யூசர் ஐடி உங்களுக்கு ஆத்தென்டிகேட் பண்றதுக்கான ஒரு லாகின் கிரெடென்ஷியல் கிடைச்சிடும். அது மட்டும் தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. யூ வில் கெட் ஒன்லி லாகின் கிரெடென்ஷியல்ஸ் அண்ட் யூ வில் ஹேவ் டு மேனேஜ் இட். இஃப் இன் கேஸ் உங்களுக்கு அதிக சைஸ் வேணும் இல்லை அதிக கெப்பாசிட்டி வேணும் அப்படின்னா யூ கேன் கோ அண்ட் சூஸ் ஹையர் பிளான். உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ கரண்டான சைஸ் பத்தல, எனக்கு வந்து அதிக நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ் கூட இன்டராக்ட் பண்ணணும், இல்லை எனக்கு வந்து இன்னும் அதிகமான கெப்பாசிட்டி வேணும் அப்படின்னா யூ கேன் கோ அண்ட் சூஸ் அ ஹையர் பிளான். அது வந்து ஆஃபீஸ் 365 நிறைய பிளான்ஸ் இருக்கு, E1 E2 அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரி டியர் ஆஃப் பிளான் இருக்கு. நீங்க போயிட்டு அந்த பிளானுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ், அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா என்ன ஸ்டோர் பண்ணணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க ஈவன் உங்களுக்கு ஒரு சில ஹை லெவல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் வேணும், இல்லை வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் வேணும்னா ஹையர் த பிளான் யூ வில் கெட் மச் பெட்டர் பெனிஃபிட் அண்ட் யூ ஹேவ் டு பே லிட்டில் எக்ஸ்ட்ரா. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து சாஃப்ட்வேர் as a சர்வீஸ். பிளாட்ஃபார்ம் as a சர்வீஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா யூ ஆர் மோஸ்ட்லி அ டெவலப்பர், அப்ளிகேஷன் டெவலப்பர் ரோல் நிறைய பேர் இருப்பாங்க, ப்ரோக்ராமர்ஸ் தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா we don't need anyone to manage your infrastructure, we don't need anyone to manage the system here. ஸோ இங்க வந்து ஒரு சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரோ இல்லை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்வர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரோ ஸ்டோரேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரோ தேவையில்லை. ஏன்னா வந்து இந்த கம்ப்ளீட் பிளாட்ஃபார்ம் வரைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் மேனேஜ் பை த ப்ரொவைடர். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓஎஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளாட்ஃபார்ம் as a சர்வீஸ்ல சொல்றேன். ஈவன் இந்த ஓஎஸோட பேட்சிங், ஓஎஸோட மானிட்டரிங், ஓஎஸோட அப்கிரேட், தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன மிடில்வேர் வேணும், என்ன .NET ஃப்ரேம்வொர்க் வெர்ஷன் வேணும், என்ன பைத்தன் வெர்ஷன் வேணும், அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா we are going and picking and choosing. அதை சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் we will go and upload our code and we will start our application. அப்படிதான் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து as a company, as a client, நம்ம வந்து we'll go and upload the application code and we'll start running the code. I'll start running the application. இதுதான் ரெண்டு ஆக்டிவிட்டி இருக்கும். அப்போ வந்து இதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஒரு சர்வர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரோ இல்லை ஒரு சிஸ்டம்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரோ இல்லை ஒரு கிளவுட் ஆப்ரேஷன்ஸ் டீம்லாம் தேவையில்லை. we just have to create the application code, upload it in the platform, Azure platform, and then start the application. ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மைக்ரோசாஃப்டோடைய ஆப் சர்வீசஸ் இருக்கு. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் ஆப் சர்வீசஸ் லாகின் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will maybe just a 1 minute quick visualization. Let me try to see here. Just a second. Stan, this is Kishan here. Yeah. Like when you're talking about software as a service, in on-prem you told about bundled software which is coming in and it is presented to your cloud, right? Will it be a like model, or will there be any sort of a changes, like some features not being available, or would it be something like a like model, Stan? Correct. So I'll come to the different deployment models like private cloud, public cloud, and the other options, and also we'll discuss what are the things that make up the cloud characteristics. When we discuss these two areas, your question will be answered. Okay, I'll come to that shortly. Okay, so Sure, coming back to app services, or if you talk about AWS, you have Elastic Beanstalk, and you have a lot of different products from Google Apps Engine, and you have many products. Okay, you have Heroku. All these are good examples of what do you call platform as a service. So இங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா you will log into the portal. For example, if you want to run a particular application, நம்ம போயிட்டு இங்க app services choose பண்ணுவோம். choose பண்ணிட்டு when you go and create an app service, you get an option to go and select which operating system you want. இங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு லினக்ஸ் வேணுமா, விண்டோஸ் வேணுமா, then எந்த லொகேஷன் வேணும், வாட் கைண்ட் ஆஃப் ரன் டைம் ஸ்டாக் நான் ரன் பண்ண போறேன். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ASP.NET எடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு விண்டோஸ் மட்டும் தான் வரும். ஏன்னா வந்து இது ASP.NET, இட் இஸ் கம்பேட்டபிள் ஒன்லி வித் விண்டோஸ். இதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய PHPO இல்லை பைத்தன் வெர்ஷன் போறீங்க அப்படின்னா அது வந்து லினக்ஸ்லயும் ரன் ஆகும், விண்டோஸ்லயும் ரன் ஆகும். whereas there are some applications, for example, if you go and choose something like .NET Core அந்த மாதிரிலாம் போனீங்க அப்படின்னா it might be hosted only on some specific platform.
இப்போ லெட்ஸ் பைத்தானுடைய older version போய் பார்க்கலாம். பைத்தானுடைய older versionலாம் it was supported only in Linux platform. ஸோ இப்போ நம்ம இங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னா we are going and choosing the operating system, we are going and choosing the location, என்ன ரன் டைம் ஸ்டாக் வேணும், என்ன பிளாட்ஃபார்ம் வேணும். ஸோ அதை சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் you will go and upload your code and you will be able to manage it. அந்த ரெண்டு ஆக்டிவிட்டி தான் நாங்கள் பண்ணுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட்ல இருந்து என்ன பர்டிகுலர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பிளாட்ஃபார்ம் எல்லாமே சூஸ் பண்ணிட்டு யூ வில் கோ அண்ட் அப்லோட் யுவர் கோட். இங்க நம்ம வந்து வி ஜஸ்ட் நீட் டெவலப்பர்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராமர்ஸ் டு மேனேஜ் பிளாட்ஃபார்ம் அஸ் அ சர்வீஸ். ஸோ மோர் அண்ட் மோர் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா டு த ரைட் போகும்போது நம்ம கிட்ட இருக்கிற கண்ட்ரோல் வந்து கம்மியாகும். ஸோ இந்த சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ கெட் மோர் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி ஹியர். உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ கெட் அன் ஆப்ஷன் டு கோ அண்ட் ரன் யுவர் ஓன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். உங்களுக்கு வந்து 2008 R2 வேணும் இல்ல 2012 வேணும் அப்படின்னா யூ கேன் கோ அண்ட் பிக் அண்ட் சூஸ் ஹியர். வேறஸ் நீங்க பிளாட்ஃபார்ம் அஸ் அ சர்வீஸ் போகும்போது யூ வில் நாட் ஹேவ் தட் கைண்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க போயிட்டு விண்டோஸ்னா விண்டோஸ் மட்டும் சூஸ் பண்ண முடியும். பட் யூ கேனாட் கோ அண்ட் பிக் அண்ட் சூஸ் வாட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அண்ட் யூ வாண்ட் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். அதே மாதிரி நீங்க உங்களுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அஸ் அ சர்வீஸ்ல ரன் பண்ணும்போது யூ கேன் கோ அண்ட் ஈவன் ரன் ஓல்டர் வெர்ஷன் ஆஃப் PHP, older version of Python. Okay, so அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா you get a lot of limitations here. இந்த பிளாட்ஃபார்ம் as a சர்வீஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பழைய வெர்ஷன்லாம் ரன் பண்ண முடியாது. You cannot go and run your legacy application platform or legacy versionலாம் ரன் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் பிளாட்ஃபார்ம் as a சர்வீஸ். இப்போ உங்களுக்கு கிளியரா? உங்களுடைய நேம் எனக்கு வரல ஆக்சுவலா, ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் கெட்டிங் யுவர் நம்பர். ஓகே, ஸோ இஸ் இட் ஹேமலதா. ஆமா ஸ்டன். இப்போ வந்துட்டு அப்போ பெர்ஃபார்மன்ஸ் சர்வீஸ்னா அதாவது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஒரு ஸ்பேஸ் நமக்கு கொடுத்துருவாங்க, அதுல வந்துட்டு நம்ம கோட வந்துட்டு நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நம்ம அதுல ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். அதான் பிளாட்ஃபார்ம் as a சர்வீஸ் அப்படினா. கரெக்ட். ஆமா, உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா you will get the இப்போ அதே இது ஓகே சர்வீஸ் சாஃப்ட்வேர் as a சர்வீஸ்னா அவங்க ஒரு பண்டிலா நமக்கு கொடுக்குறாங்க, அதுல இருந்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறோம். இது வந்துட்டு நமக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளே மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கிறோம். ஆமா, மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கிறோம்னு சொல்றதோட நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷனுடைய கன்சோல், அப்ளிகேஷனுடைய கஸ்டமைசேஷன் அதெல்லாம் வந்து நம்ம கிட்ட கண்ட்ரோல் இருக்கும். ஒன்லி அப்ளிகேஷனுடைய கஸ்டமைசேஷன் நமக்கு கண்ட்ரோல் இருக்கும். யூ வில் நாட் ஹேவ் கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோல். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ளிகேஷனுடைய நிறைய விஷயங்கள் வந்து பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு வந்து எனக்கு அடிஷனல் மாடியூல் வேணும், இல்லை எனக்கு அடிஷனல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் வேணும், ஃபீச்சர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு வெயிட் ஃபார் த சாஃப்ட்வேர் ப்ரொவைடர் டு கம் அப் வித் தட் நியூ ஃபீச்சர் ஆர் அடிஷனல் என்ஹான்ஸ்மெண்ட். Whereas இங்க வந்து பிளாட்ஃபார்ம் as a சர்வீஸ்ல நம்ம தான் அப்ளிகேஷன் ஓனர். we are the one who are developing the application. நம்ம தான் வந்து அப்ளிகேஷனோட கோட், அப்ளிகேஷனுடைய கண்டென்ட்லாம் டெவலப் பண்றோம். ஸோ யூ ஹேவ் கஸ்டமைசேஷன் அட் த அப்ளிகேஷன் லெவல் மட்டும்தான். ஸோ பிளாட்ஃபார்ம் வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரொவைடர் இஸ் மேனேஜிங். ஸோ அந்த பேக் அண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ல நமக்கு வந்து ஆப்ஷன் இருக்கு. என்ன ஆப்ஷன் இருக்குன்னா whether you want to run it on Linux or Windows, whether you want to run it on PHP 7.4 or 8, அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா you will have only latest options மட்டும் தான் இருக்கும். இங்க லிமிடேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா you cannot run legacy application or legacy OSலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சூஸ் பண்ண முடியாது. cannot choose legacy. ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா I want to run it on a legacy platform அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், you have to go and choose your infrastructure as a service. Infrastructure as a serviceல வந்து பாத்தீங்கன்னா you have control from the virtual machine layer. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா you can go and run your own operating system. நீங்க உங்களுக்கு தேவையான அப்ளிகேஷனை போயிட்டு நீங்க அங்க இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். ஈவன் வெர்ஷன்ஸ் older than PHP 7.4 இல்ல பைத்தானுடைய அதுக்கு previous version. ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு மோர் கண்ட்ரோல் இருக்கும். இங்க வந்து you have to play the role of systems admin. இங்க cloud பொறுத்த வரைக்கும் they call it as cloud operations admin or cloud ops team சொல்லுவாங்க. ஸோ cloud operations team என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will be managing these platform. விண்டோஸை வந்து பாத்தீங்கன்னா பேட்சிங் பண்றது, லினக்ஸை பேட்ச் பண்றது, அப்கிரேட் பண்றது, தென் they kind of take care of the operating system layer. நம்ம வந்து OSல ஏதாவது இஷ்யூஸ் வருது, OS ஓட பெர்ஃபார்மன்ஸ் மானிட்டரிங், OS உடைய லாக்ஸ் மானிட்டர் பண்றது. ஸோ we are managing these different areas here. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா you need a system admin ரோல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் இங்க டிஃபர் ஆகுது. ஸோ வந்து நமக்கு if you are going to opt for infrastructure as a service அப்படின்னா then you need to have system admin in your customer area. உங்களுக்கு கம்பெனி சைட்ல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா you should have people to handle the OS backup, OS உடைய patching, OS ல ஹோஸ்ட் ஆயிருக்கிற டேட்டா, ஸோ அதோடைய பேக்கப் எல்லாம் வந்து ப்ராப்பரா எடுக்கிறது, ஸ்னாப்ஷாட் எடுக்கிறது, இதெல்லாம் கிரியேட் பண்றதுக்கு வந்து you should have some control. கேளுங்க முருகன். அந்த வெர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் போட்டிருக்கீங்களா, அந்த வெர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் கிரியேட் பண்றதும் நம்ம பண்றோமா இல்ல அதுவும் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் பண்ணுவாங்களா?
ஓகே, ஸோ பேக் எண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஎம் லெவல் கண்ட்ரோல் வந்து இஃப் யூ டாக்கிங் அபவுட் மைக்ரோசாஃப்ட் ஹைப்பர்-வி யூ டோன்ட் ஹேவ் கண்ட்ரோல். அதுவும் வந்து விஎம் வந்து கிரியேட் ஆகும். நம்ம போயிட்டு விஎம் டிப்ளாய் பண்ணுவோம். அதில் வந்து டிப்ளாய் பண்ணும்போது விஎம் டிப்ளாய் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஓஎஸ் வேணும், என்ன பர்டிகுலர் கான்ஃபிகரேஷன் செட்டிங்ஸ் வேணுன்றதை சூஸ் பண்ணுவீங்க. இங்கே எப்படி நம்ம அப்ளிகேஷன் டிப்ளாய் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து விஎம் வந்து டிப்ளாய் பண்ணுறோம். பட் நமக்கு வந்து அந்த நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரி ஆன் ப்ரமைசஸ்ல இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து விஎம்ஏ போயிட்டு கன்சோல் ஃபுல்லா பாக்குறது அதெல்லாம் பார்க்க முடியாது. இங்க வந்து சீரியல் கன்சோல் ஆப்ஷன் தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. when I say சீரியல் கன்சோல், ஆன் ப்ரமைசஸ்ல வந்து உங்களுக்கு அந்த வர்ச்சுவலைசேஷன் பிளாட்ஃபார்ம் லைக் விஎம்வேருடைய வெப் கிளைண்ட்லயோ இல்ல உங்களுடைய வர்ச்சுவலைசேஷன் ஒரு கிளைண்ட்ல போனீங்கன்னா உங்களால போயிட்டு அந்த விஎம்லாம் லிஸ்ட் பார்க்க முடியும். ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் லிஸ்ட் பார்க்கலாம். பட் யூ வில் நாட் ஹேவ் மோர் விசிபிலிட்டி வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்காது. நீங்க ஆன் ப்ரமைசஸ்ல பாக்குற மாதிரி எதிர்பார்ப்பு இங்க இருக்க முடியாது. பட் யூ கேன் கோ அண்ட் டிப்ளாய் த வர்ச்சுவல் மெஷின், செலக்டிங் என்ன ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வேணும், என்ன கண்டென்ட் வேணும்ன்றதை சூஸ் பண்ணி நீங்க டிப்ளாய் பண்ணலாம் இமேஜ் பேஸ் பண்ணி. அந்த CPU இன்க்ரீஸ், மெமரி இன்க்ரீஸ் இதெல்லாம் பண்ண முடியாதுல? ஆமா, பண்ணலாம். சி ஆனா இங்க என்ன டிஃபரெண்ட் அப்படின்னா நீங்க யூ ஹேவ் டு கோ வித் இன்ஸ்டன்ஸ் ஃபேமிலி. இன்ஸ்டன்ஸ் ஃபேமிலின்னும் போது தே வில் ஹேவ் சம் டிஷர்ட் சைஸ் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. எனக்கு வந்து 2 வர்ச்சுவல் CPU, 4 GB மெமரி, இல்லாட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 GB மெமரி வித் 4 CPU வித் 16 GB மெமரி. அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளவுட் ப்ரொவைடர்ஸே வந்து தே வில் ஹேவ் சம் ஆப்டிமல் ரேஷியோ. ஸோ அந்த ரேஷியோ படி தே வில் ஹேவ் மல்டிபிள் டிஷர்ட் சைஸ் ஆப்ஷன். ஸோ நீங்க அந்த டிஷர்ட் சைஸ் படி தான் போக முடியும். நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஆன் ப்ரமைசஸ்ல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா யூ வில் கோ அண்ட் சேஞ்ச் இட் ஃப்ரம் 4 GB to 6 GB or 5 GB மட்டும் மாத்துவோம். அதே மாதிரி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 CPU ல இருந்து 3 CPU இல்ல 4 CPU அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் தேர். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா whether we are doing the right thing in the on-premises கேட்டிங்கன்னா it might not be the right thing, because நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது even you should think about the other areas. நம்மளுடைய நெட்வொர்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லெவல் ஆஃப் மெமரி இன்க்ரீஸ் ஹேண்டில் பண்ணுமா, whether the number of CPU cycles increase பண்றது வந்து நம்ம நெட்வொர்க் ஹேண்டில் பண்ணுமா. ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா they are giving it as a t-shirt size. அவங்க வந்து எல்லாத்தையுமே அந்த ஆஸ்பெக்ட்லாம் கவர் பண்ணிட்டு if you are going and changing one component it will also increase other areas also to have a optimal performance. ஸோ நம்ம டிஷர்ட் சைஸ் படி தான் நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். நீங்க நினைக்கிற நம்ம ஆன் ப்ரமைசஸ்ல இருக்கிற மாதிரி போயிட்டு நம்ம ஒரு காம்பனன்ட் மட்டும் மாற்ற முடியாது. ஸோ யூ ஹேவ் டு கோ பை, இப்போ நம்ம ஒரு CPU கொஞ்சம் மாத்திரம் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான மாதிரி நெட்வொர்க் கார்டு, உங்களுடைய மெமரி கெப்பாசிட்டி எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்டிமலா அவங்க வந்து டிஷர்ட் சைஸஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ அது நம்ம பார்க்கலாம். அது இன்ஸ்டன்ஸ் ஃபேமிலி, இன்ஸ்டன்ஸ் சைஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸ்டோரேஜ் செப்பரேட்டா வரும்ல, அதுல ஸ்டோரேஜ் கவர் ஆகுது. ஸ்டோரேஜ் தனி, ஆமா, கெபாசிட்டி கானி டிஸ்க் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிஷனல் டிஸ்க் கெபாசிட்டி எல்லாம் தனியா அதை எப்ப வேணா ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது வந்து அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் ஃபேமிலியில வராது. இன்ஸ்டன்ஸ் ஃபேமிலின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா மோர் ஃபார் CPU, மெமரி அண்ட் நெட்வொர்க்கே கூட நீங்க தனியா இது பண்ணலாம். பட் வந்து அவங்க ஃபேமிலியில கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க. உங்களுக்கு வந்து இப்போ 16 CPU போறீங்க அப்படின்னா 2 நெட்வொர்க் கார்டு வரைக்கும் கிரியேட் பண்ணலாம், இல்ல 4 நெட்வொர்க் கார்டு வரைக்கும் கிரியேட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி லிமிட்ஸ் கொடுப்பாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி. பட் நீங்க கண்டிப்பா 4 நெட்வொர்க் கார்டு இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா ஆன் ப்ரமைசஸ்ல எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா யூ மைட் ஹேவ் டு செக்ரிகேட் யுவர் டிராஃபிக், ப்ரொடக்ஷன் டிராஃபிக் தனியா, பேக்கப் டிராஃபிக் தனியா, ரெப்ளிகேஷன் தனியா, ஹார்ட் பீட் தனியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ வில் ஹேவ் செப்பரேட் நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேசஸ், வர்ச்சுவல் இன்டர்ஃபேசஸ் கிரியேட் பண்ணுவீங்க. இங்க கிளவுடை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. பட் வந்து பாத்தீங்கன்னா you need not go and get multiple NIC created unless there is a real need. So அது பாப்போம். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா you have some time. Okay, நம்ம VM create அதே மாதிரி பண்ணுவோம். கோல்டன் இமேஜ் இருந்தும் வராதா? கோல்டன் இமேஜ் பண்றது we have to manage the golden images. If we have to create the golden images and the templates, இதெல்லாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணலாம். Yeah, you have complete control here. நிறைய ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கிளவுட்ல பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னா இப்போ மார்க்கெட் பிளேஸ்ல போயிட்டு யூ கேன் கோ அண்ட் பிக் அண்ட் சூஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஆன் ப்ரமைசஸ்ல இமேஜ் கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு கோ அண்ட் டூ த ஹார்டனிங் ஃப்ரம் ஸ்டெப் 1. இங்க கிளவுடை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்ணலாம் பாத்தீங்கன்னா CAS லெவல் இமேஜஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். CAS லெவல் இமேஜஸ்ன்ற போது இவங்க சென்டர் ஃபார் இன்டர்நெட் செக்யூரிட்டி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆர்கனைசேஷனுடைய ஹார்டனிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. CAS ஓட ஸ்டாண்டர்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு CAS கம்ப்ளைண்ட் இமேஜஸே உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட் பிளேஸ்ல கிடைக்கும். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஸ்பெண்டிங் 10 hours in creating your gold image, இங்க வந்து உங்களுக்கு ரெடிமேடா உங்களுக்கு CAS இமேஜ் கிடைச்சிடும். உங்களுடைய ஆர்கனைசேஷனுக்கு வந்து என்ன அடிஷனல் ஸ்மால் செட்டிங்ஸ் வேணுமோ அதை நீங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணி யூ கேன் கிரியேட் a gold image. ஸோ ஒரு விஷயம் மட்டும் கிளியரா எடுத்துக்கங்க. ஓகே, ஸோ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்றதுல ஏதாவது உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா தட் இஸ் அ ப்ராப்ளம். பட் இவங்க கேட்கிற கொஸ்டினுக்கு நான் ஆன்சர் பண்றேன்ல, இதெல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா புரியணும்ன்றது அவசியம் இல்லை இப்போதைக்கு. ஓகே, ஐம் ஜஸ்ட் ஆன்சரிங் தேம். அவங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்கறவங்களுக்கு இஃப் தே ஆர் குட் தென் வி கேன் கண்டினியூ. ஓகே, நீங்க மற்றவங்களுக்கு வந்து இஃப் தட் இஸ் ஸ்லைட்லி கன்ஃபியூசிங் இக்னோர் தட் ஃபார் நவ். ஓகே, இப்போதைக்கு அதை ரொம்ப இது பண்ணாதீங்க. சொல்லுங்க சங்கர்.
விர்ச்சுவல் மிஷின் பேட்சிங் சொன்னீங்க. விர்ச்சுவல் மிஷின் பேட்ச் பண்ணும்போது ரீபூட் ஆகலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எப்படி ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணுவோம்? நார்மலா பாத்தீங்கன்னா டேட்டா சென்டர்ல போய் ஒருத்தர் ரீபூட் பண்ணி விடுவான். ஸோ இங்க நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு சங்கர். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீரியல் கன்சோல் இருக்கு, நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா லாக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஈவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கன்சோலுடைய கிராஃபிக்கல் கன்சோலுடைய ஸ்கிரீன்ஷாட் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் இருக்கு. பட் நீங்க எதிர்பார்க்குற மாதிரி ஆன் ப்ரமைசஸ்ல வந்து பிசிக்கல் சர்வர்ல உங்களுக்கு ILO கிடைக்கும், உங்களுடைய டிராக் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா வர்ச்சுவல் மிஷின்ல VMwareல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா யூ ஹேவ் VMware கிளைண்ட் வழியா நம்ம அந்த ESXi கண்ட்ரோல் பண்ணுவீங்க, இல்ல Hyper-V கண்ட்ரோல் பண்ணுவீங்க. பட் இங்க வந்து ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. யூ கேன் கோ அண்ட் லாக் இன் டு சீரியல் கன்சோல் லாக்ஸ், கிராஃபிக்கல் கன்சோல், உங்களுடைய பயாஸோடைய பூட் அப் லாக்ஸ் அதெல்லாம் பார்க்க முடியும். பார்த்து யூ ஹேவ் ஆப்ஷன்ஸ் டு டூ இட். பட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதான் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஆன் ப்ரமைசஸ்ல இருக்க அளவுக்கு கண்ட்ரோல் கிடைக்காது. பட் இந்த இடத்துல கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பிளாட்ஃபார்ம் அஸ் அ சர்வீஸை கம்பேர் பண்ணும்போது யூ கெட் மோர் கண்ட்ரோல் ஹியர். உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹார்ட்வேருடைய அவைலபிலிட்டி வந்து இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் த ப்ரொவைடர். இப்போ ஹார்ட்வேர்ல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா தென் அவங்க தான் வந்து பெனால்ட்டி பே பண்ணணும். ஆஸ் எ ப்ரொவைடர் அவங்க தான் அதை மெயின்டைன் பண்றாங்க. ஈவன் வர்ச்சுவலைசேஷன் பிளாட்ஃபார்ம் Hyper-Vல சர்வீஸ் ரன் ஆகல, இல்லை VMwareல சர்வீஸ் ரன் ஆகல அப்படின்னா இட் இஸ் மேனேஜ் பை த ப்ரொவைடர். நம்மளுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு OS ஆக்சஸ் கிடைக்கிற வரைக்கும் அவங்க தான் ரெஸ்பான்சிபிள். அதுக்கு நம்ம VMல ஆக்சஸ் இருக்கிற வரைக்கும் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள். அப்ப நம்ம ஆக்சஸ் ஆகல அப்படின்னா தே ஆர் த ஒன் ஹூ ஆர் கோயிங் டு பே ஃபார் த பெனால்ட்டி. அது ரொம்ப நேரம் அவைலபிளா இல்லை அப்படின்னா. நமக்கு வந்து OS அவைலபிளா இருக்கு, அதுல அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ண வைக்க முடியல அப்படின்னா தான் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ட்ட வருவாங்க. சாரி, when I say சர்வீஸ் ப்ரொவைடர், கம்பெனிஸ் லைக் HCL, IBM ஆர் whatever, ரைட்? அவங்கள்ட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா கேட்பாங்க. ஓகே, அப்ப இப்போ கிளவுட்ல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் VM வந்து நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், அதை வந்து ஒரு கஸ்டமருக்கு கொடுத்துருக்கோம். அந்த கஸ்டமர் நான் ஒர்க் பண்றேன்னு வச்சுங்க, as a cloud admin அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க. அப்ப அதில் நான் பேட்ச் பண்றேன். on behalf of Microsoft I am patching their software but it's not booting up. So in that case I have to raise a ticket with Microsoft to deal it, right? They'll solve. கரெக்ட். ஏன்னா ஆமா, மைக்ரோசாஃப்ட் சப்போர்ட்ல போனாதான், ஏன்னா அவங்கள்ட்ட தான் கண்ட்ரோல் இருக்கு அந்த வர்ச்சுவலைசேஷன் பிளாட்ஃபார்ம்ல. ஸோ யூ கேன் நாட் மைக்ரோசாஃப்ட் சப்போர்ட் போயிட்டு நீங்க ரைஸ் பண்ண. கரெக்ட். ஆமா. ஸோ இங்க வந்து என்ன அட்வான்டேஜ் என்னன்னா யூ ஹேவ் மோர் கண்ட்ரோல் ஆன் த OS பிளாட்ஃபார்ம், மோர் கண்ட்ரோல் ஆர் கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோல் ஆன் த OS பிளாட்ஃபார்ம். OS லெவல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோல். ஈவன் நீங்க பிளாட்ஃபார்ம் வந்து என்ன வேணா சூஸ் பண்ணிக்கலாம். யூ வாண்ட் டு ரன் ஓல்டர் வெர்ஷன் ஆஃப் Python or PHP or Go or whatever, you can go and run your own homegrown application also. Whereas இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த homegrown application எல்லாம் பண்ண முடியாது. You have to go with their choice. When I say their choice, இந்த காம்பினேஷன்ல தான் நீங்க டெவலப் பண்ணி தான் மட்டும் தான் ரன் பண்ண முடியும். ஸோ இதுல நிறைய இருக்கு ஆக்சுவலா. யூ கெட் லாட் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் ஃபிளேவர்ஸ். பட் ஸ்டில் நீங்க homegrown application எல்லாம் வந்து பண்ண முடியாது. You cannot run homegrown apps. அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க VM கிரியேட் பண்ணி அதுல தான் நீங்க ரன் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as a சர்வீஸ் ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. இஃப் யூ வாண்ட் டு ரன் யுவர் ஓன் கஸ்டமைஸ்ட் OS ஆர் கஸ்டமைஸ்ட் application அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as a சர்வீஸ். ஓகே, வேற யாரோ ட்ரை பண்றாங்க क्वेश्चन. Hi Stan. Shankar continue. Shankar, you continue and then let's give chance for Amar. Yeah, what I'm saying like the Oracle பத்தி பேசணும். இப்ப SAP HANA சப்போர்ட் பண்ணுது Microsoft Azure. How they are connected? Same the SAP HANA எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா SAP HANA உடைய சர்டிஃபைடு ஹார்ட்வேர் சீரிஸ் வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க மைக்ரோசாஃப்ட். இப்போ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா SAP பிளாட்ஃபார்ம் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா there is a certified HANA series of hardware and operating system. So அதுல நீங்க ரன் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get better benefits. So அதை ஹோஸ்ட் பண்றதுக்கு you have separate options. நம்ம அதை பத்தி I'll just give some hint. During the Azure instance நம்ம VM கிரியேட் பண்ணும்போது ஒரு சில அடிஷனல் பாயிண்ட்ஸ்லாம் கொடுக்குறேன், நான் பாயிண்டர்ஸ்லாம் கொடுக்குறேன். பட் there is an option like SAP HANA certified seriesனே ஒரு ஹார்ட்வேர் சீரிஸ் இருக்கு. ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா they give you all compatible devices, compatible ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய compatibility issues வரும். SAP உடைய HANA database இல்ல SAP application ரன் பண்ணும்போது there are lot of compatibility things. ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் has tailored separate hardware, அதுல நீங்க போய் ரன் பண்ணணும் ஆக்சுவலா SAP சிஸ்டம்ஸ்லாம். Stan, IAS க்கு எக்ஸாம்பிள் வரேன். சோ ஹேமா, சோ லைக் இப்போ SAP பிளாட்ஃபார்ம் வந்து போகணும் அப்படின்னா அப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் ரெக்கமெண்டட் அண்ட் SAP ரெக்கமெண்டட் appliance and hardware வந்து they have to procure, right, to run Azure. procure பண்ண தேவையில்ல. you have to go and rent it. இங்க எல்லாமே வந்து ரெண்டிங் தான்ல. so we are not doing anything. it's all renting. இப்போ எனக்கு ஒரு மாசத்துக்கு இந்த ஹார்ட்வேர் வேணும்,
கிளவுடோடைய கான்செப்டே ரெண்டிங் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பையிங் தானே. ஸோ இங்க எல்லாமே போயிட்டு நம்ம ரெண்ட் பண்றோம், ஒரு மாசம் என்ன பண்ணலாம் இல்ல ஒரு வருஷம் என்ன பண்ணலாம், தென் யூ கேன் கோ அண்ட் க்ளோஸ் தட் ரெக்வெஸ்ட். ஓகே, ஸோ ஓகே, கமிங் டு ஹேமாஸ் கொஸ்டின், அஜூரோட வர்ச்சுவல் மெஷின், EC2 உடைய இன்ஸ்டன்சஸ், ஸோ கூகுளோடைய வர்ச்சுவல் மெஷின், ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as a சர்வீஸ். உங்களுக்கு வந்து லைட் சைடு இன்ஸ்டன்ஸ். So these are all examples of infrastructure as a service. Hema. Thank you, sir. Infrastructure as a service வந்து it's 100%. So platform as a service வந்து 50% and software as a service is 25%. So infrastructure as a service னா நம்ம வந்து ஆபீஸோட PC எடுத்துக்கலாம். They will give the PC to you. அதனால நம்ம அத வந்து நம்ம they will give a infrastructure to use it. பிளாட்ஃபார்ம்னா அதுல வந்து நம்ம ஏடி கிரெடென்ஷியல்ல ஷிஃப்ட் வைஸ் லாகின் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதை வந்து என்ன பிளாட்ஃபார்ம் சூஸ் பண்றது, வெதர் விண்டோஸா லினக்ஸா ஆர் உபுண்டோ, விச் பிளாட்ஃபார்ம் வி ஆர் யூசிங் as a platform as a service. சாஃப்ட்வேர்னா நம்ம வந்து எந்த they will give the software like for example VLC player ரன் பண்ணணுமா இல்ல எந்தெந்த சாஃப்ட்வேர் நீங்க ரன் பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுக்கறது வந்து சாஃப்ட்வேர் as a service. இது ரைட்டா? Okay, and the analogy maybe you can compare and understand it, but inga example vandu pathina you have to compare puriyudhu adu purijudhu correct. So whatever you compared is right, Amar, but actual correct ana analogy pathina you have to go by the provider software vechi neenga compare pannina it will be more appropriate. Ama okay fine EC2 வந்து infrastructure, they will give the infrastructure, and platform வந்து they will give the Ubuntu or which software we are going to use. Correct. Sorry, platform we are going to use. Softwareல வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போறோமோ சாஃப்ட்வேர் லைக் SMS or SNS, which software going to use. கரெக்ட். ஆமா, உங்களுக்கு வந்து ஒரு நோட்டிபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெடிமேடா போயிட்டு SMS யூஸ் பண்றது இல்ல சிம்பிள் இமெயில் சர்வீஸ் யூஸ் பண்றது, ஸோ அதெல்லாம் வந்து சாஃப்ட்வேர் as a service. Exactly. Correct. Ama. Got it. Thanks. Okay, fine. Okay. Infrastructure as a service layum Raj kelunga. The infrastructure as a service and platform as a service ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம VM தான் செலக்ட் பண்றோம், additionally we are selecting some additional softwares. இந்த platform as a service வந்து we are selecting some additional softwares like Python or என்ன சாஃப்ட்வேர் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோமோ அது நம்ம இல்ல. இங்க நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா ராஜேஷ், இங்க நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா we are not going and selecting என்ன லினக்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணல. They can run some Ubuntu or they can run CentOS or they can run Red Hat or SUSE or whatever. இங்க வந்து we are going and saying என்னுடைய அப்ளிகேஷனுடைய பிளாட்ஃபார்ம் வந்து அதுக்கு வந்து எனக்கு லினக்ஸ் OS வேணும்ன்றதா நம்ம சூஸ் பண்றோம். We are not going and picking and choosing what level of release, what build version, என்ன இதுல நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம், என்ன OS flavor, அதெல்லாம் வந்து நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லை. வேற இங்க வந்து you get complete control of OS flavors. நமக்கு என்ன ரிலீஸ் வேணும், என்ன வெர்ஷன் வேணும், என்ன பில்டு வேணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம போயிட்டு கரெக்டா நம்மளுடைய கோல்டு இமேஜ் வச்சு நம்ம டிப்ளாய் பண்ணிக்கலாம். நம்ம அப்ளிகேஷன் எதுல வந்து பெட்டரா ரன் ஆகும் அப்படின்றத. வேற பிளாட்ஃபார்ம் as a சர்வீஸ்ல ஈவன் தோ யூ ஹேவ் ஆப்ஷன் டு கோ அண்ட் சூஸ் என்ன பிளாட்ஃபார்ம் வேணும்ன்ற, என்ன OS பிளாட்ஃபார்ம் வேணும்ன்றத சூஸ் பண்ணலாம். பட் யூ கேனாட் கோ அண்ட் சூஸ் பர்டிகுலர் வெர்ஷன் ஆர் பர்டிகுலர் ஃபிளேவர், அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூ கேன் சூஸ் தட் பர்டிகுலர் திங். ஈவன் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ஒரு இமேஜிங் எடுத்துட்டு வந்துட்டு ரீஹோஸ்டிங் பண்ணிட்டு ஈவன் உங்களுடைய லெகசி 2008 32 பிட்ட கூட நீங்க கொண்டு வரலாம். பட் மோஸ்ட்லி கிளவுட் ப்ரொவைடர்ஸ் தே ஜென்ரலி சப்போர்ட் 64 பிட் பிளாட்ஃபார்ம் தான் வந்து அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க. ஆர்கிடெக்சர் தான் வந்து தே வில், ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து சப்போர்ட் முடிஞ்சிருச்சு ஆல்ரெடி. இட் இஸ் ஆல் end of life and we don't have a lot of OS running on 32 bit platform, but in case நீங்க ரீஹோஸ்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா it might also work. It will also kind of அந்த ஆப்ஷன் வந்து இங்க ஒர்க் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு இதுல virtual machines-ல in infrastructure as a service. Okay, next வந்து தாரணி கேளுங்க. Hi Stan. ஆக்சுவலி என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் நான் ஷேர் பண்றேன் எக்ஸாம்பிள்ஸா. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் அ சர்வீஸ்னா அர்லியர் வந்து நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷன் நியூவா either ஜாவா ஆர் .NET-ல ஒரு அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து சர்வர்ஸை பில்ட் பண்ணி அதுல ஒரு வெர்ச்சுவல் மெஷினை டிப்ளாய் பண்ணி அதுல இருந்து நம்ம ரிமோட்ல வந்து ஒர்க் பண்ணுவோம். அந்த மெஷின்ஸ்ல தான் நம்ம இங்க சொல்லியிருக்க அந்த சர்வீஸ் கன்சியூமர் கிளைண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். என்ன OS வேணும், என்ன டெக்னாலஜி வேணும், .NET-ஆ ஜாவாவா, அத வந்து நம்ம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் a சர்வீஸ்ல வந்துட்டு அர்லியர் ஒர்க் பண்ணோம். இப்போ வந்து அதை கிளவுட்ல
இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as a சர்வீஸா ஒர்க் பண்றோம். கரெக்ட்டுங்களா? ஓகே. ஸோ யூஸ் கேஸ் லெவலில் போனீங்க அப்படின்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் வந்து என்னுடைய சிஸ்டம், என்னுடைய அப்ளிகேஷனை வந்து நான் ஹைப்ரிட் மாடலுக்கு கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, ஆன் ப்ரமைசஸில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஓஎஸ் லெவலில் வந்து ஒரு ஆப் சர்வர் 1 ரன் பண்ணுறீங்கன்னு எடுத்துக்கங்க. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, க்ளவுடில் வந்தீங்க அப்படின்னா அதே லெவல் ஆஃப் ஓஎஸ், அதே லெவல் ஆஃப் பிளாட்ஃபார்ம் அந்த இதெல்லாம் எதிர்பார்ப்பீங்க. ஏன்னா அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சேம் லெவல் ஆஃப் சேஞ்சஸ் அதெல்லாம் வந்து நீங்க ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண முடியும். இப்போ நீங்க வந்து ஆன் ப்ரமைசஸ்லயும் கிளவுட்லயும் பேரலா ரன் பண்ணணும். இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன் ப்ரமைசஸ்ல இருக்கிற சிஸ்டம் அப்ளிகேஷன் விஎம் வந்து ஆஸ் இஸ் மைக்ரேட் பண்ணணும் நான் கிளவுடுக்கு அப்படின்னா, யூ கேனாட் மைக்ரேட் இட் டு பிளாட்ஃபார்ம் அஸ் அ சர்வீஸ். அதுக்கு வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அஸ் அ சர்வீஸா தான் அதெல்லாம் கொண்டு வர முடியும். ஸோ இப்போ நீங்க வந்து ஆன் பிரைம்ல இருக்கிற லெவல் ஆஃப் சேம் லெவல் ஆஃப் வர்ச்சுவல் மிஷின் கண்ட்ரோல் எனக்கு வந்து கிளவுட்லயும் வேணும் அப்படின்னா தென் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அஸ் அ சர்வீஸ் தான் போகணும் நீங்க. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க நீங்க என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் கான்ஃபிகரேஷன் மாத்துறீங்க, என்னென்ன பிளாட்ஃபார்ம் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஜாவா வெர்ஷன் ரன் பண்றேன், ஸோ ஜாவால கஸ்டமைஸ் பண்றேன் அப்படின்னா அந்த லெவல் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அஸ் சர்வீஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. இங்க தான் வந்து உங்களுக்கு மோர் கண்ட்ரோல் இருக்கும் உங்களுக்கு இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஓஎஸ் பிளாட்ஃபார்ம் சொல்லும் போது அந்த சாஃப்ட்வேர் பிளாட்ஃபார்ம் டேட்டா பேஸ் அதெல்லாம் சொல்றேன். ஸோ இங்க போக உங்களுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் கம்மியாகிட்டே போகும் ரைட் சைடு போக. பட் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஷேர்டு காஸ்ட்னும் போது உங்களுக்கு சீப்பாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ யூஸ் கேசஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக வந்து ரீஹோஸ்ட் பண்ணலாம். ரீஹோஸ்ட்ன்றது என்னன்னா ஆன் ப்ரமைசஸ்ல இருக்கிற ஹார்ட்வேருக்கு பதிலாக தேர்ட் பார்ட்டி கிளவுட் ஹார்ட்வேர்ல போயிட்டு நம்ம ரீஹோஸ்ட் பண்ண போறோம், மாற்ற போறோம். ஸோ அந்த ரீஹோஸ்டிங்லாம் வந்து ஆஸ் நம்ம விஎம் மைக்ரேட் பண்றதுக்குலாம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அஸ் சர்வீஸ் தான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்டா வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் எண்ட் டு எண்ட் விஎம் கிடைக்கும், ஃபுல்லா நீங்க மேனேஜ் பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இஸ் மோர், யூ ஹேவ் மோர் கண்ட்ரோல், மோர் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி. சம்டைம்ஸ் நீங்க இங்க என்ன சேலஞ்சஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு பே ஃபார் ஓஎஸ் காஸ்ட், ஓஎஸ் லைசன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து நீங்க டெடிகேட்டடா நீங்க யூஸ் பண்றீங்க அந்த ஓஎஸ். நீங்க வந்து பிளாட்ஃபார்ம் அஸ் அ சர்வீஸ்லயோ இல்ல சாஃப்ட்வேர் அஸ் அ சர்வீஸ்லயோ நீங்க கம்ப்ளீட்டா நீங்க வந்து அந்த ஓஎஸோட இது யூஸ் பண்ணல. ஸோ அப்போ வந்து ஓஎஸ் லைசன்ஸே உங்களுக்கு வந்து ஷேர்ட் லைசன்ஸா வருது. ஈவன் சம்டைம்ஸ் வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும் தான் வாங்குற மாதிரி இருக்கும், ஏன்னா லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல சூஸ் பண்ணும்போது. இங்க வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி உங்களுக்கு வந்து காஸ்ட் வந்து ஷேர்ட் காஸ்டா வந்துடும் ஈவன் ஓஎஸ் லைசன்ஸே. வேற நீங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அஸ் சர்வீஸ் போறீங்கன்னா நீங்க தான் டெடிகேட்டடா ஓஎஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்றீங்க, ஓஎஸ் மேனேஜ் பண்றீங்க. ஸோ அப்போ வந்து யூ வில் ஹேவ் டு பே ஃபார் த ஓஎஸ் லைசன்ஸ் காஸ்ட் ஆல்சோ. பட் ஆன் ப்ரமைசஸ்ல இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப காஸ்ட்லியெல்லாம் இருக்காது. இட் வில் பி லிட்டில் சீப்பர் கம்பேர்ட் டு யுவர் ஆன் ப்ரமைசஸ். பட் நம்ம தான் வந்து இங்க லாட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் மேனேஜ் பண்ணணும். கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பேசின மாதிரி ஓஎஸ் உடைய பேட்சிங், ஓஎஸ் உடைய ரெஃப்ரெஷ், அப்கிரேட், நம்ம அந்த மந்த்லி பேட்ச் சைக்கிள், ஸோ இதெல்லாம் வந்து சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கிளவுட் ஆப்ஸ் டீம் தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ ரெஃப்ரெஷ் ஓகே ஓஎஸ் ரெஃப்ரெஷ்னு சொல்லலாம். தென் வந்து உங்களுடைய அப்ளிகேஷனுடைய அப்கிரேட், டேட்டா பேஸோடைய அப்கிரேட், நீங்கள் ஜாவாவுடைய கஸ்டமைசேஷன், ஸோ அப்ளிகேஷன் கஸ்டமைசேஷன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே பண்ணுவோம். வேற மோர் அண்ட் மோர் நீங்கள் ரைட் சைட் போகும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த கண்ட்ரோல்லாம் கம்மியாயிட்டே வரும், அந்த ஃபிளெக்சிபிலிட்டிலாம் கம்மியாயிட்டே வரும். ஸோ இங்கே பிளாட்ஃபார்ம் அஸ் அ சர்வீஸில் அதனால தான் நான் சொன்னேன் யூ நீட் மோர் டெவலப்பர்ஸ், ப்ரோக்ராமர்ஸ், அந்த மாதிரி ஸ்கில் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் தான் இருக்கும் நமக்கு. ஸோ அதுதான் தேவைங்க. ஸோ வி டோன்ட் நீட் கிளவுட் ஆப்ஸ் டீமோ இல்லை ஒரு சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ற டீம்லாம் தேவையில்லை. மோர் அண்ட் மோர் பிளாட்ஃபார்ம் அஸ் சர்வீஸ் ஆப்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா. சாஃப்ட்வேர் அஸ் சர்வீஸ் போனீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா வந்து ப்ரொவைடர் தான் மேனேஜ் பண்றாங்க. வி டோன்ட் டூ எனி கைண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ரா மேனேஜ்மெண்ட்டோ இல்லை ஓஎஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டோ இல்லை பிளாட்ஃபார்ம்லாம் நம்ம போயிட்டு எதுவுமே பண்றது இல்லை. யூ ஹேவ் த லீஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் இன் சாஃப்ட்வேர் அஸ் சர்வீஸ். டாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நான் ஒரு டெவலப்பர், as a earlier I was a developer, இப்போ நான் ஒரு டெவலப்பர் ஷேர் பாயிண்ட்ல வந்து கஸ்டமைசேஷன் பண்ணணும் கிளவுட்ல. அப்ப வந்து நான் பாஸ் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். போயிட்டு என்னோட ஷேர் பாயிண்ட் சைட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்துட்டு எண்ட் யூசர் சைட்ஸ்க்கு கஸ்டமைசேஷன் கொடுக்கறதுனா இந்த பாஸ் வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கரெக்ட்டுங்களா? கரெக்ட். ஆமா ஆமா, உங்களுடைய டியூட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா you have to build the application, you have to test the application, you have to deploy the application. உங்களுடைய வேலை வந்து அப்ளிகேஷன் சரௌண்டிங்ல தான் இருக்கும். you don't have to deploy OS or you don't have to install OS, you don't have to install any platform. Directா போயிட்டு you go and build your application, you test your application in your own platform or in the cloud platform and then you deploy it. அதுதான் உங்களுடைய வேலை. அப்ளிகேஷன் சரௌண்டிங் தான் இருக்கும். அதனால தான் இது வந்து பிளாட்ஃபார்ம் வரைக்குமே உங்களுக்கு சர்வீஸா கிடைச்சிருது. ஸோ சிம்பிளா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா எந்த லேயரை யாரு மேனேஜ் பண்றாங்க, யாரு சர்வீஸ் பண்றாங்க, அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த மாடல். ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா இஃப்
மைக்ரோசாஃப்ட் இஸ் மேனேஜிங் இது வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as a சர்வீஸ்னு சொல்றாங்க. அவங்க வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபுல்லா சர்வீசிங் பண்றாங்க. ஏதாவது பிரச்சனை ஆச்சு அப்படின்னா தே ஆர் கோயிங் அண்ட் சர்வீசிங் இட். ஸ்டோரேஜை ரீப்ளேஸ் பண்றதா இருக்கலாம், இல்ல சர்வரை ரீப்ளேஸ் பண்றதா இருக்கலாம், பிசிக்கல் டிவைஸ்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா அதை சர்வீஸ் பண்றது. ஸோ இந்த சர்வீசிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் பண்றாங்க, இந்த பிரச்சனையை வந்து யார் ஹேண்டில் பண்றாங்க, மேனேஜ் பண்றாங்க, அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த 3 மாடல் இருக்கு. ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை மேனேஜ் பண்றதால இட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as a சர்வீஸ். பிளாட்ஃபார்ம் வரைக்கும் மேனேஜ் பண்றதால இட் இஸ் கால்ட் பிளாட்ஃபார்ம் as a சர்வீஸ். இன்க்ளூடிங் சாஃப்ட்வேர் வரைக்கும் மேனேஜ் பண்றதால இட் இஸ் கால்ட் சாஃப்ட்வேர் as a சர்வீஸ். அவ்வளவுதான். நீங்க அது ஆன் a very high level, if you are a fresher, if you are a beginner, இந்த லெவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தா போதும். நீங்க if you are senior person, if you have to discuss a little more with the customer to convince them, எந்த மாதிரி யூஸ் கேசஸ், எந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லும் போது தான் you need to get deep dive like this. ஓகே, ஸோ வேற ஓகே. ஆக்சுவலி கரண்ட்லி பாத்தீங்கன்னா நான் SaaS பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ல தான் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஃபுல்லா எண்ட் யூசர் சப்போர்ட்ல தான் நான் இருக்கேன். ஓகே, perfect Tharani, very good. Okay, so any other question from anyone? Hello Stanley. Yeah, Barkat, go ahead. Stanley, I was about to ask a while ago, somebody was asking if there is any problem in the OS in infrastructure as a service. Yeah. You can raise a ticket with the Microsoft, but because they are just providing the resources, hardware resources, in case there is any blue screen crashes or whatever. I think Microsoft will not be able to support on that unless it is not related to any hardware issue. I think we should be the one to revert back or to rebuild the OS, right? Yeah, so to get one more level deeper into that conversation, Barkat, see, we because are the you will one. be getting the console, you will be getting the serial console, whatever. You are the one who should be troubleshooting or rebuilding it, or putting the snapshot, whatever. Correct. So, see, cloud is a shared responsibility, right? It's a shared responsibility model. And if it is your on-premises, you have complete control of your physical hardware, physical devices like your storage, network, and all those things. So, availability of those devices, physical data center, it's provider's responsibility, complete responsibility of the provider. இங்க cloud பொறுத்த வரைக்கும், if you're talking about public cloud, we are taking support from physical infrastructure. இந்த இதெல்லாம் வந்து இந்த availability and including the virtualization platform உடைய availability வரைக்குமே it is we are dependent on Microsoft. ஓகே, வேறஸ் இப்போ கஸ்டமர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து 3 ஹவர்ஸ்ல ஆர்பிஓ வேணும், அதாவது என்னுடைய ரெக்கவரி பாயிண்ட் அப்ஜெக்டிவ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 ஹவர்ஸ் சொல்றாங்க அப்படின்னா எனக்கு எவ்ரி 2 ஹவர்ஸ் வந்து நம்ம பேக்கப் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும், இல்ல ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் in order to go and roll back to that previous state, or in order to restore the system to a working state. So அப்ப அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா as a system admin, as a cloud ops team, நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we have to ensure that we take the snapshot every 2 hours, or we go and take the backup every 2 hours or 1 hour or whatever. நம்மளுடைய SLA, நம்மளுடைய ஸ்கோப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் எஸ்எல்ஏவை மீட் பண்றதுக்கான விஷயங்களை நம்ம பண்ணலாம். இஃப் த சர்வர் இஸ் கோயிங் டவுன், ஆர் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓஎஸ் வந்து பூட் ஆகல, இஃப் இட் இஸ் கம்மிங் வித் ப்ளூ ஸ்கிரீன் ஆர் வாட்எவர், நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க சைட்ல ஏதாவது பிசிக்கல் லெவல்ல ஏதாவது டிரைவர் மாத்திருந்தாங்க, இல்ல வந்து ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன பண்ணலாம்னா we can try and move the VM to another host, அந்த ரீஹோஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம், இல்ல மூவ் பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கு பேரு ரீடெப்ளாய்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம அந்த விஎம் வந்து ரீடெப்ளாய் பண்ணி பார்த்தா சம்டைம்ஸ் வந்து இட் மைட் பூட் அப் வித்வுட் எனி இஷ்யூஸ். அது நம்ம சைட்ல கண்ட்ரோல் இருக்கு. இல்லாட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி சில ஒரு 6 to 7 ஸ்டெப்ஸ் நம்ம பண்ணிட்டு அப்புறம் ஒண்ணுமே நடக்கல அப்படின்னா தான் we go with the last resort of restoring using the snapshot or restore using the backup and so on. நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா I did not tell OS related issues எல்லாமே வந்து அவங்க தான் பார்ப்பாங்கன்னு சொல்லல. நான் ஓஎஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏதோ சேஞ்சஸ் பண்ண போயிட்டு அதனால இம்பாக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆஸ் எ இன்டர்மீடியேட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர், ஆஸ் எ பார்ட்னர், ஆஸ் எ ஜிஎஸ்ஐ ஃபார் மைக்ரோசாஃப்டோ இல்லை அமேசானுடைய ஜிஎஸ்ஐனா, ஜிஎஸ்ஐன்றது வந்து நான் ஹெச்சிஎல் ஆர் விப்ரோ ஆர் ஐபிஎம் இந்த கம்பெனிஸ்லாம் தே கால் இட் இஸ் ஜிஎஸ்ஐஸ் ஆர் பார்ட்னர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்க சைட்ல எந்த அளவுக்கு கண்ட்ரோல் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்மளும் தான் யூ ஹேவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் திங்ஸ். இது வந்து ஷேர்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஒரு சில இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் டு ஹேவ் மியூச்சுவல் என்ன சொல்றது, ஷேர்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம சப்போர்ட் பண்ண முடியும். கம்ப்ளீட்டா அவங்க வந்து ஓஎஸ்குள்ள நீங்க பண்ற சேஞ்சஸ்க்குலாம் வந்து they are not going to come and give you support. ஏன்னா நீங்க தான் வந்து ஓஎஸ் கண்ட்ரோல் இருக்கு, அவங்களுக்கு ஆக்சஸே இருக்காது ஓஎஸ்குள்ள. as a provider அவங்களுக்கு வந்து ஆக்சஸ் வந்து until this layer வரைக்கும் தான் அவங்களுக்கு ஆக்சஸ் இருக்கும் இந்த மாடல்ல. வேறஸ் நீங்க பிளாட்ஃபார்ம் as a சர்வீஸ் மாடல் போறீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோல் வந்து ஃபுல்லாவே இருக்கும். Barkat, did I answer you? So see, we have to do certain things. First, Yes.
Because it may not be that much easy to convince that this is your hardware kind of issue. I mean, unless, Right. as you said, you Correct. have to test it on various level. Correct. True. See, if you are able to that is true. Yeah, in shared responsibility model, pinpointing the issue will be a little tougher compared to your on-premises. See, if it is on-premises, then we are the person who is completely responsible at any layer. If it is because of some physical hardware firmware upgrade or physical driver changes, or if it is because of some hardware compatibility, we are end-to-end responsible. But in the cloud, definitely you will have some challenges when you are going to have issues in the overlapping layer. Like you can bring in vendor and you can look into the real issue if there's any issue in the hardware. But in this case, correct. So problem management or root cause analysis can be can give us some better clarity, but it is going to be slightly tougher because we don't have control on the physical logs, or we don't have control on the changes that is happening on the physical infrastructure. So why this question was raised? Why this question was raised? Because as someone asked, it was simply said that Microsoft will raise a ticket with Microsoft for any kind of issue. Correct. So it like that is not the true statement. It is not like for everything we need to raise a ticket, but definitely if OS is not booting up, if OS is having some, if we are having some challenges in starting the VM, then we definitely need to raise a case with Microsoft so that they can also parallelly examine or evaluate or do some testing inspection on what is going or what went wrong because of which when the VM is not booting up. But if you are talking about you have made some changes in your OS, you have did some patching and you have done something, namak vandu you have some options. See, what you can do is you can take the system in serial console mode. You can go and try and use the dism command to go and uninstall the recently installed patches or whatever. There are some troubleshooting methods which you can perform, and you can try and bring back the system. The last resort is going to be restoring the system using the recent snapshot or recent So backup. all these options are more flexible at the infrastructure at service. You will be given more control on that. But on the other software and platform service, those controls are with Microsoft, I think, and you don't have that flexibility. Yeah, you don't have the flexibility of choosing what you need, but you don't have to worry about if there is some problem on the underneath layers. இது எல்லாமே வந்து அவங்க தான் பாத்துக்கறாங்க. So when I say at the OS layer, even at the OS layer also. Troubleshooting at the OS layer, you don't have that flexibility on platform and software as a service. True. Yeah, we don't have to. We don't have control, and we don't need to do that. Yeah. Correct. Okay, so yeah, to summarize, this is what it is. முடிச்சிடுறேன், அது மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன். ஜஸ்ட் கிவ் மீ a second or minute. Okay, so இதுதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன் ப்ரமைசஸ்ல எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா we are managing end to end. நம்ம வந்து ஸ்கேல் பண்ணணும், ஸ்டோரேஜ் ஆட் பண்ணணும், இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாமே நம்ம தான் வந்து end to end பாத்துக்கிறோம் ஆன் ப்ரமைசஸ்ல. கிளவுடுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா we have different model, different service. நம்மளுடைய அப்ளிகேஷனுடைய லெவல் ஆஃப் மெச்சூரிட்டி, நம்மளுடைய சிஸ்டமோடைய மெச்சூரிட்டியை பேஸ் பண்ணி பிசினஸ் அப்ளிகேஷன் எந்த அளவுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணோம், கம்பேட்டபிளா இருக்கு அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி you can go and choose any of these model. இப்போ எனக்கு தெரியும் என்னுடைய அப்ளிகேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளவுட் ப்ரொவைடர் கொடுக்குற ரெடிமேட் ஓஎஸ் ரெடிமேட் அப்ளிகேஷன் பிளாட்ஃபார்ம்ல ரன் ஆகும் அப்படின்னா தென் பெட்டர் யூ டிரெக்ட்லி கோ ஃபார் பிளாட்ஃபார்ம் அஸ் அ சர்வீஸ். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப காஸ்ட் வந்து சேவ் ஆகும். ஏன்னா வந்து ஓஎஸும் ஷேர்ட் காஸ்ட்ல வந்துருது, மிடில் வேரும் வந்து ஷேர்ட் காஸ்ட், எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஷேர்ட் மாடல்ல வந்துருது. ஸோ அப்படின்னும் போது யூ கெட் லாட் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ். ஈவன் உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் வந்து இஃப் இட் ரன்ஸ் ஆன் கண்டெய்னர் மாடல்னா இன்னும் சீப் ஆயிடும் உங்களுக்கு. ஸோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் business application உடைய compatibility base பண்ணி you can go and migrate it to the cloud and you can get better cost benefits and so on. So use cases எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா compatible business application இருக்கு அப்படின்னா you can just go and migrate it to platform as a service. But non-compatible business apps இருக்கு அப்படின்னா you can go and run it on what you call legacy apps, legacy OS லாம் ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா you can run it on infrastructure as a service. ஓகே, கேளுங்க, இப்ப கேளுங்க क्वेश्चन. ஸ்டான்லி, எனக்கு ஒரு क्वेश्चन. இது மோஸ்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் தான் இதுல ஓன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அஸ் ஏ கிளவுட் அட்மினா நம்ம ரோல் இல்லை என்ன இருக்கும்? ஏன்னா ஆன் ப்ரிமிஸ் சர்வர்ஸ் மட்டும் அதுல
கொஞ்சம் நம்ம நெட்வொர்க் இதெல்லாம் பண்ண முடியாது, ஸ்டோரேஜ் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றது எல்லாமே சர்வீஸ் ப்ரொவைடரே பண்றாங்க. ஸோ நம்ம கிளவுட் அட்மினா நம்ம வந்து இதுல நம்ம ஆக்டிவிட்டி எப்படி பண்ண முடியும் அதுதான். ஓகே, ஸோ கிளவுட் அட்மின்னா நீங்கள் கிளவுட் ஆப்ரேஷன்ஸ் டீம்னா நீங்கள் ரெகுலராக என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து மாதம் விண்டோஸ் பேட்சிங் பண்ணுவீங்க, இல்லை வந்து குவார்டர்லி வந்து லினக்ஸ் பேட்சிங் பண்ணுவீங்க, உங்களுடைய ஓஎஸ் உடைய பேக்கப் எடுக்கிறது, இல்லை அப்ளிகேஷனுடைய பேக்கப் எடுத்து வைக்கிறது, ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்து வைக்கிறது, தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம்லாம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, இல்லை கெப்பாசிட்டி சேஞ்ச் பண்ணுறது, தென் வந்து இன்ஸ்டன்ஸோட சைஸ் மாடிஃபை பண்ணுறது, ஆர் எல்ஸ் மானிட்டரிங் எனேபிள் பண்ணுறது, நோட்டிஃபிகேஷன் கான்ஃபிகர் பண்ணுறது, இதெல்லாம் வந்து ஆஸ் எ கிளவுட் ஆப்ரேஷன்ஸ் டீம் you are the one responsible for fixing OS related issues. So there are few things like system administrator நீங்க வந்து ஒரு Wintel admin நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, ஒரு Linux administrator நீங்க என்ன பண்ணுவீங்களோ அதெல்லாம் கண்டினியூ பண்ணணும். So you have to continue what you have been doing as a Wintel team or a Linux team. அந்த level of control இருந்துட்டு தான் இருக்கும். அப்போ SaaS அந்த மத்த ரெண்டு டெக்னாலஜி நம்ம இது கூட இருக்காது, ரொம்ப சிம்பிளான. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க நீங்க வந்து you have to take backup, but take backup of your application code. You have to take snapshot, but at the database level you have to do some changes, increase பண்றதெல்லாம் கேட்கணும், but increase பண்றது வந்து it is a request to Microsoft. They will go and change the backend sizing. நம்ம வந்து ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும், பட் வந்து அது எல்லாமே வந்து ஒரு சப்போர்ட் ரெக்வஸ்டா தான் போகும் உங்களுக்கு. ஸோ வந்து அவங்க தான் வந்து பேக்எண்டில் ஒர்க் பண்ணி அவங்க வந்து சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதோ இல்லை சேஞ்ச் பண்ணுறதோ, இது நம்ம ஈவன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமைசேஷன் ஓரளவுக்கு இருக்கும். அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் மானிட்டரிங் ஆப்ஷன்ஸில் போயிட்டு நம்ம இமெயில் ஐடி ஆட் பண்ணுறது, இல்லை நம்ம பிடிஎல் ஆட் பண்ணுறது, ஏதாவது பர்ஃபார்மன்ஸ் இஷ்யூஸ்க்கு அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணலாம். பட் அதான் போக போக வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த கண்ட்ரோல் கம்மியாகிட்டே போகும். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆர் ஜஸ்ட் மியர் யூசர். உங்களுக்கு வந்து யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் மட்டும்தான் உங்களுக்கு தேவை லாகின் பண்றதுக்கு. இதுல சாஃப்ட்வேர் அஸ் சர்வீஸ்ல யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி அதர் கண்ட்ரோல். பட் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க Wintel அட்மினா நீங்க காலங்காலமா என்ன பண்ணீங்களோ அதெல்லாம் கண்டினியூ பண்ணுவீங்க. லினக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரா என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்களோ யூ வில் கண்டினியூ டு டூ தட் கைண்ட் ஆஃப் திங் இன் த கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம். ஓகே, கோ நெக்ஸ்ட். ஐ மீன் வேற யாராவது கேட்டீங்க? ஜெயக்குமார். எஸ் ஜெயக்குமார். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as a service means it's nothing but it's hardware. So only we can go for infrastructure service. Then நம்ம பிளாட்ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓஎஸ் இருக்கு, விண்டோஸ், லினக்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது வந்து நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணி வச்சிருப்போம். ஸோ இதை நம்ம டெப்ளாய் பண்ணிக்கலாமா? ஒன்லி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் நம்ம கிளவுட்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு பிளாட்ஃபார்ம் சர்வீஸ் நம்ம டெப்ளாய் பண்ணலாமா? பிளாட்ஃபார்ம் as well as இந்த சாஃப்ட்வேர் சர்வீஸ் நம்ம ஓனா பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஓனா வந்து லைசன்ஸ் வாங்கியிருப்போம். ஸோ நம்ம டெப்ளாய் பண்ணலாமா? பண்ணலாம் ஜெயக்குமார். சி இங்க கிளவுட பொறுத்த வரைக்கும் பிரிங் யுவர் ஓன் லைசன்ஸ்லாம் வந்து அது ஒரு மேஜர் பெனிஃபிட்ல. லைசன்ஸ் போர்ட்டபிலிட்டி, இப்போ நீங்க அன்யூஸ்டு சாஃப்ட்வேர் லைசன்ஸ் இருக்கு, அன்யூஸ்டு ஹார்ட்வேர் லைசன்ஸ், சாரி இது ஓஎஸ் லைசன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதெல்லாம் நீங்க வந்து கண்டிப்பா நீங்க இங்க மூவ் பண்ணலாம். அது மூவ் பண்றதால உங்களுக்கு வந்து 50 to 60% காஸ்ட் பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இருக்கு உங்களுக்கு. யூ கெட் a lot of cost saving there. ஓகே ஓகே. என்ன மாதிரியான வியூ பண்ண முடியுங்களா ஸ்டான்லி? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as a சர்வீஸ் அண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் as a சர்வீஸ் சொன்னீங்கல்ல, நம்ம போர்ட்டல் லெவல்ல வந்து வியூ பண்ண முடியுமா, இல்ல இது வந்து நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக சொல்றீங்களா? இல்ல, அதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வெப் ஆப் கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னா இது பிளாட்ஃபார்ம் as a சர்வீஸ். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் டைரக்டா போயிட்டு மைக்ரோசாஃப்டோடைய அஜூர் போர்ட்டல்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் சர்வீசஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல் சர்வீசஸ் போனீங்க அப்படின்னா எல்லா சர்வீசஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் கெட்டிங் லிஸ்டட். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து மானிட்டரிங்க்கு வந்து நான் ரெடிமேடா எனக்கு மானிட்டரிங் சொல்யூஷன் வேணும் அப்படின்னா யூ கேன் கோ அண்ட் சூஸ் அஷூர் மானிட்டர். இது வந்து ரெடிமேட் சர்வீஸ். இது வந்து சாஃப்ட்வேர் as a சர்வீஸ், மானிட்டரிங் as a சர்வீஸ். ஓகே, சிமிலர்லி நமக்கு வந்து எனக்கு லாகின் பண்ணணும், ஐடென்டிட்டி எல்லாம் கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னா ஆக்டிவ் டிரெக்டரி as a சர்வீஸா கொடுக்குறாங்க. அதுவும் சாஃப்ட்வேர் as a சர்வீஸ் தான். சிமிலர்லி இப்போ நம்ம விஎம் கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர்ல போயிட்டு வர்ச்சுவல் மிஷின் கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னா இது வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as a சர்வீஸ். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு கிரியேட், என்ன ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்றீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஐ ஹேவ் கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் மை வர்ச்சுவல் மிஷின். நான் இங்க போய் பார்க்க முடியும், என்னால போயிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சிஸ்டம்ஸ்ல என்ன இஷ்யூஸ் போயிட்டு இருக்கு, ரீசெண்டா ஏதாவது லாக் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா என்னன்றது வந்து மெஷின் ஸ்டார்ட் ஆகல. ஸோ ஐ கேன் ஜஸ்ட் கோ அண்ட் குவிக்லி ஸ்டார்ட் இட். ஸோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் ஓகே தட்ஸ் ஃபைன். ஸோ நம்மளால வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் கோ அண்ட் வியூ இட். நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மோர் அண்ட் மோர் கண்ட்ரோல் இருக்கும். இங்க வந்து நம்ம OS குள்ள போயிட்டு லாகின் பண்ணி செக் பண்றது அந்த கண்ட்ரோல்லாம் இருக்கும். வேற பிளாட்ஃபார்ம் as a சர்வீஸ்ல போனீங்க அப்படின்னா OS குள்ளலாம் லாகின் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் we don't have control there. ஓகே ஸ்டான்லி, தென் அப்படின்னா நம்ம வந்து நமக்கு இருக்கிற ஆக்சஸ் நம்மளா அஷ்யூம் பண்றது கரெக்ட்டுங்களா? இங்க வந்து நம்ம வியூ பண்ணி பார்க்க முடியாது.
கரெக்ட் தானே? என்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வியூ இஸ் பண்ணணும்னு சர்வீஸ் நம்ம நினைக்கிறீங்க? அதாவது பாத்தீங்கன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேரை வந்து யார் மேனேஜ் பண்றாங்க? ஹார்ட்வேர் இஸ் மேனேஜ்ட் பை ப்ரொவைடர். இப்ப நீங்க வந்து ஐஎல்ஓ ஆக்சஸ் பத்தி பேசுறீங்க, இல்ல வந்து டிராக் ஆக்சஸ் பத்தி பேசுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா பார்க்க முடியாது. அதெல்லாம் வந்து ப்ரொவைடர் தான் மேனேஜ் பண்றாங்க. ஹார்ட்வேர் அந்த இதெல்லாம் வந்து அவங்க தான் மேனேஜ் பண்றாங்க. ஈவன் அவங்களுடைய மைக்ரோசாஃப்ட் ஹைப்பர்-வி மேனேஜரோ இல்ல வந்து விஎம்வேருடைய வெப் கிளையண்டோ கேக்குறீங்கன்னா அதுவும் பண்ண முடியாது. நமக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த ஹைப்பர்-வி மேனேஜரை தான் வந்து இங்க கஸ்டமைஸ்டு வியூ மாதிரி நமக்கு கொடுக்குறாங்க. இப்ப நம்ம ஹைப்பர்-வி மேனேஜர்ல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வருமோ போயிட்டு நம்ம சைஸ் மாத்துறது இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வேணுன்ற மாதிரி சில கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் மாத்துறதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைப்பர்-வி மேனேஜர்ல என்ன வருமோ அதே ஸ்கிரீன் தான் இங்க கொடுக்குறாங்க. கொஞ்சம் கஸ்டமைஸ்டா நமக்கு பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ நம்மளால பார்க்க முடியும். ஸோ யூ ஹேவ் கண்ட்ரோல் டு சம் எக்ஸ்டென்ட். பட் நீங்க எதிர்பார்க்குற மாதிரி ஆன் ப்ரமைசஸ்ல இருக்கிற மாதிரி ஐஎல்ஓ கண்ட்ரோலோ இல்ல கம்ப்ளீட் விஎம்வேரோடைய பிளாட்ஃபார்ம் கண்ட்ரோலோ அதெல்லாம் கிடைக்காதுங்க. ஸோ யூ வில் கெட் கண்ட்ரோல் அட் ஃப்ரம் த வர்ச்சுவல் மெஷின் லெவல்ல இருந்தா உங்களுக்கு மினிமம் கண்ட்ரோல் கிடைக்கும். ஸோ போக வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வில் கண்ட்ரோல் வில் பி வெரி லெஸ். ஆப் சர்வீசஸ் போடுறீங்க இல்ல கூகுள் ஸ்வீட்லாம் நீங்க ரொம்ப காலகாலமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. கூகுள் ஸ்வீட்லாம் கூகுள் ஸ்வீட் சொல்லும் போது உங்களுடைய ஜி டிரைவ்லாம் இப்போ நம்மளுடைய கிளாஸோடைய ரெக்கார்டிங்லாம் இது பண்றோம்ல அதெல்லாம் வந்து நீங்க யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் இருந்தா போதும். யூ கேன் கோ அண்ட் யூஸ் தட் கண்டென்ட். அது வந்து ஒரு வீடியோவா இருக்கலாம், ஆடியோவா இருக்கலாம், என்னவா இருக்கலாம். ஸோ யூ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் கன்சியூம் இட். ஸோ அப்படிதான். ஸோ அதோடைய பேக் எண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேர் இஷ்யூவா இருந்தாலும் சரி இல்ல ஓஎஸ் இஷ்யூவா இருந்தாலும் சரி நம்ம அதை பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லை. ஏன்னா நமக்கு எதுல ரன் ஆகுதுன்னே நமக்கு விசிபிலிட்டி இருக்காது. எதுல சாஃப்ட்வேர் அஸ் சர்வீஸ்ல என்ன ஓஎஸ்ல ரன் பண்றாங்க, என்ன பிசிக்கல் ஹார்ட்வேர்ல டெல்ல ரன் பண்றாங்களா இல்ல ஹெச்பி ஹார்ட்வேர்ல ரன் பண்றாங்களா இல்ல இஎம்சி ஸ்டோரேஜ்ல ரன் பண்றாங்க நமக்கு தெரியாது. வி டோன்ட் ஹேவ் எனி விசிபிலிட்டி அட் ஆல் கிளவுடை பொறுத்த வரைக்கும். பட் நம்மளுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எஸ்எல்ஏ மீட் ஆகுதா, நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன் வந்து அவைலபிளா இருக்கா, அதுதான் வந்து அட் த எண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு டிஸ்டிங்யூஷ். இல்ல இதுதான் இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து இதை பேச போறோம். இப்ப நமக்கு வந்து அவங்களால நம்மளுடைய அப்ளிகேஷனை வந்து 99.95% வந்து அவங்களால ரன் பண்ண வைக்க முடியல அப்படின்னா தென் ப்ரொவைடர் வில் பே பெனால்டி if it is because of their hardware issue or if it is because of their virtualization platform issue அப்படின்னா then they will pay for that penalty. Stanley Prabhakar. Yes, Prabhakar. சர்வர்லெஸ் அப்ளிகேஷன்ன்றது எப்படி ஒர்க் ஆகுது? சர்வர்லெஸ் அப்ளிகேஷன் கண்டெய்னர்ஸ் போலாம் பிரபாகர். we can discuss about that little later, but for now அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க more and more இப்ப on a very high level எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு இன்னுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா you will have some small confusion. ஏன்னா டேட்டாபேஸ் as a சர்வீஸ் சொல்றாங்க, ஸ்டோரேஜ் as a சர்வீஸ் சொல்றாங்க, கண்டெய்னர்ஸ் as a சர்வீஸ் சொல்றாங்க. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதெல்லாம் வந்து மெச்சூரான மாடல். பட் அகைன் அட் த எண்ட் இந்த 3 மாடலுக்குள்ளதான் அது எல்லாமே வரும். ஓகே, ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as a சர்வீஸ் பாஸ் மாடல், சாஸ் மாடல், இதுக்குள்ளதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டிஃப்ரெண்ட் அண்டர்லைங் காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாமே வரும். ஸோ வில் கெட் இன் டு த கண்டெய்னர்ஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் லிட்டில் லேட்டர். சர்வர்லெஸ் கண்டெய்னர்ஸ் அதை பத்திலாம் வந்து வில் டிஸ்கஸ் லிட்டில் லேட்டர். So maybe what we can do is we'll take a quick 5 minutes break or quick 10 minutes break and we'll continue with deployment model and characteristics. Okay, let me start the timer for 10 minutes and we'll continue. Okay, ஒரு சின்ன break எடுத்துக்கலாம். I know we have been discussing few things here. So let me stop the recording. This conference will now be recorded. Okay, so before the break, we were discussing on cloud service model since the beginning of the session. Okay, so as of now, உங்களுக்கு வந்து என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும்னா கிளவுடோடைய சொல்யூஷன் நம்ம வந்து ஆப்ட் பண்ண போறோம் இல்ல கிளவுட்ல போய் நம்ம சர்வீசஸ் ரன் பண்ண போறோம் அப்படின்னா there are 3 different சர்வீஸ் மாடல் இருக்கு. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as a சர்வீஸ், பிளாட்ஃபார்ம் as a சர்வீஸ், சாஃப்ட்வேர் as a சர்வீஸ். 3 மாடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரொவைடர்ஸ் ஆர் கிவிங் சர்வீஸ். அந்த அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தா போதும். if you are new to IT, if you are a beginner, தென் இந்த அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்க. ரொம்ப டீடைல் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்து இஃப் யூஆர் சீனியர் பர்சன் உங்களுக்கு தேவைப்படும் அது. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து இங்க வந்து we are not just discussing only basics. கொஞ்சம் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா we are discussing some level of customer discussion, எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும், எப்படி வந்து அந்த இன்ட்ராக்ஷன்ஸ்லாம் எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணுன்றதுக்காக we are giving more and more information. பட் அது எல்லாமே உங்களுக்கு தேவைப்படாது. To start with, you just understand there are 3 different service model. அது போதும். As a practitioner, as a fundamental exam எழுதும்போது you don't have to get too much detailed. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து கிளவுடோடைய டிப்ளாய்மெண்ட் மாடல்ஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். கிளவுடைய டிப்ளாய்மெண்ட் மாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எங்க கிளவுட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெதர் இட் இஸ் இன் அவர் ஓன் டேட்டா சென்டர் இல்ல கிளவுட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பப்ளிக் இன்டர்நெட்ல இருக்கா. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த லொகேஷன் வி ஹேவ் 4 டிஃப்ரெண்ட் டிப்ளாய்மெண்ட் மாடல். கிளவுடோடைய டிப்ளாய்மெண்ட் மாடல்ஸ்ன்னு சொன்னோம்னா இப்ப பிஃபோர் கெட்டிங் இன் டு தட் பர்டிகுலர் திங்
let me also based on the location சொல்றோம். இப்போ let's take we have one on premises data center இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த on premises data center நம்ம மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ இந்த on premises data center திடீர்னு we cannot just come one fine morning and then call it as private cloud அப்படிலாம் சொல்லிட முடியாது. ஸோ ஒரு cloud environment அப்படி அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு, அதுக்குன்னு ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் இருந்தால் தான் we can call that as a kind of what you call cloudன்னு சொல்லலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம cloud-உடைய பெனிஃபிட்ஸ்லாம் பேசிட்டு இருக்கும்போது we were talking about multi-tenancy, we were talking about instant provisioning, on-demand delivery எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தோம்ல. ஸோ இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்லாம் நம்ம எப்படி கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னா you have to go and invest in a lot of additional hardware capacity, storage capacity இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட நிறைய இருந்தது அப்படின்னா we can go and add self service portal add பண்ணலாம். self service portal சொல்லும் போது it's mainly for the end customer to access. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சர்வீஸ் deploy பண்ண போறோம், ஒரு சர்வர் deploy பண்ண போறோம் அப்படின்னா you can go and readily ask for எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு OS version வேணும் with this much capacity அப்படின்னு சொல்லிட்டு end user ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி அவங்களே ப்ரொவிஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் சர்வீஸ் போர்ட்டல் சொல்லுவாங்க, இல்ல வந்து ஆன் டிமாண்ட் செல்ஃப் சர்வீஸ் போர்ட்டல் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ I'll just explain those things now and then we'll get into the deployment model. ஸோ இதுக்காக இதெல்லாம் டைப் பண்றேன் அப்படின்னா I just want to write something here. ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் இருக்கட்டும். ஓகே, ஸோ வெரி ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் எ மல்டி டெனன்ட் ஆர்கிடெக்சர். யார் வேணா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈவன் இஃப் யூ டேக் அ இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஆர் இஃப் யூ டேக் அ ஆர்கனைசேஷன், அதுக்குள்ள நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், நிறைய பிஸ்னஸ் யூனிட் இருக்கும், நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருப்பாங்க. ஃபங்க்ஷன் இட் மைட் பி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார் இருக்கும், இல்லை வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருப்பாங்க, அந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இது இருப்பாங்க. ஸோ டெனன்சின்னு சொல்லும் போது இட் நீட் நாட் பி மல்டிபிள் கஸ்டமர். ஈவன் ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளேயே எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா there will be multiple subdivisions, sub department இருக்கலாம், sub business unit இருக்கலாம், இல்ல ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்குள்ள நிறைய ஜாயிண்ட் வெஞ்சர்லாம் இருக்கும், நிறைய சப் கம்பெனிஸ்லாம் இருப்பாங்க, சைல்டு ஆர்கனைசேஷன்லாம் இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி சிஸ்டர் கன்சர்ன், டாட்டர் கன்சர்ன்லாம் இருக்கு அப்படின்னா தென் we call it as multi tenancy மாடல் வந்து கிளவுட்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா we should give செல்ஃப் சர்வீஸ் போர்ட்டல் ஃபார் எண்ட் யூசர். ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் போர்ட்டல்ல லாகின் பண்ணிட்டு அந்த லாகின் போர்ட்டல் வழியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஷுட் பி ஏபிள் டு கோ அண்ட் ரெக்வெஸ்ட் ஃபார் வாட் தே நீட். எனக்கு வந்து ஒரு வர்ச்சுவல் மெஷின் இந்த சைஸ்ல வேணும், இல்லை எனக்கு வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து நான் வந்து என்னுடைய அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ண போறேன், அதுக்கான பேக் எண்ட் சிஸ்டம்லாம் எனக்கு ரெடியா கொடுங்க. ஸோ அப்படின்னு போயிட்டு நீங்க ரெக்வெஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ செல்ஃப் சர்வீஸ் போர்ட்டல்ன்றது அலகாட் மெனு மாதிரி. ஸோ நீங்க ஜஸ்ட் போயிட்டு டைரக்டா எனக்கு வந்து இதுதான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ரெக்வெஸ்ட் பண்றீங்க, உங்களுக்கு அது குயிக்கா ப்ரொவிஷன் ஆகும். ஸோ இந்த ரெக்வெஸ்ட் போர்ட்டல்ன்றது ஒரு ஃப்ரண்ட் எண்ட் மார்க்கெட் பிளேஸ் போர்ட்டல். ஆனா அதுக்கு பேக் எண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க கேட்கிற சிஸ்டம் வந்து ப்ரொவிஷன் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு, இல்ல நீங்க கேட்கிற பிளாட்ஃபார்மை ரெடி பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பேக் எண்ட்ல வந்து நிறைய செட் ஆஃப் டூல்ஸ் ஒர்க் ஆகும். ஸோ அதுக்கு மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்கஸ்ட்ரேஷன் டூல் சொல்லுவாங்க. ஆர்கஸ்ட்ரேஷன்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் எ ஒர்க் ஃப்ளோ மாதிரி. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு சர்வர் ப்ரொவிஷன் பண்ணணும், இல்லை வந்து நீங்க ரொம்ப நாளா நீங்க விஎம்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா யூனோ லைக் வாட் இஸ் இன்வால்வ் டு கிரியேட் அ சர்வர். கரெக்டா? இப்போ வந்து ஒரு லெட்ஸ் சே ஒரு செட் ஆஃப் ஒர்க் ஃப்ளோஸ் ஆர் இட்ஸ் எ செட் ஆஃப் டாஸ்க்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பிசிக்கல் சர்வரை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி அதை அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்னென்ன பண்ணுவோம்? யூ வில் கோ அண்ட் configure the ILO IP, or you will go and configure the BIOS. Then you will go and install the firmware drivers, and then you will go and install the OS. Then you will go and install the platform prerequisite, and then you will configure the application. ஸோ நமக்கு தெரியும் என்னென்ன அடுத்தடுத்த டாஸ்க் எப்படி இருக்கும், எந்த மாதிரி சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளோ இருக்கும் அப்படின்றது. ஸோ இதெல்லாம் என்ன நடக்கும்னா நம்ம போயிட்டு டீம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளோ, சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் ஃப்ளோ வந்து they will configure it in orchestration tool. Orchestrationன்றது it is a kind of workflow tool. அதை போய் நம்ம வந்து ஒரு VM ப்ரொவிஷன் பண்ணணும்னா அதுக்கு என்னென்ன டாஸ்க் இருக்கு, ஒரு பர்டிகுலர் ஓஎஸோட ஒரு பிளாட்ஃபார்மோட நம்ம ப்ரொவிஷன் பண்ணணும்னா அதுக்கு என்னென்ன டாஸ்க் ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ அப்படின்றத வந்து பாத்தீங்கன்னா
கிளவுட் ப்ரொவைடர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யூசிங் ஆட்டோமேஷன் டூல் அண்ட் ஆர்கஸ்ட்ரேஷன் டூலை யூஸ் பண்ணி அவங்க ரெடிமேடா பேக் எண்ட்ல ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. இப்போ எனக்கு வீக்கெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்வர் ரீபூட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா, ஒரு ஸ்கெடியூல்ட் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு அப்படின்னா, அவங்க நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, யூ கேன் கோ அண்ட் ரைட் அவர் ஸ்கிரிப்ட், ஆட்டோமேஷன் ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு அது ஆர்கஸ்ட்ரேஷன் வழியா நம்ம ட்ரிகர் பண்ணிக்கலாம். இந்த டைமுக்கு வந்து இந்த சர்வர் ரீஸ்டார்ட் ஆகணும், இல்லை இந்த சர்வருக்கு வந்து இந்த சிஸ்டம் வந்து பேட்ச் ஆகணும் அப்படின்றது இந்த பேக் எண்ட்ல எப்படி ரன் ஆகுது அப்படின்னா, இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டோமேட்டட் ஸ்கிரிப்டும் ஒரு ஸ்கெடியூல் டாஸ்க் வந்து பேக் எண்ட்ல ரன் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா கிளவுட் ப்ரொவைடருடைய பிளாட்ஃபார்ம்லயும் ஒரு டூல் இருக்கும். ஸோ ஆர்கஸ்ட்ரேஷனுக்கும் ஆட்டோமேஷனுக்கும். அண்ட் ஆன் த அதர் சைட் மீட்டரிங்க்கும் மானிட்டரிங்க்கும் டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு புரியணும் கரெக்டா? மீட்டரிங்னா என்ன, மானிட்டரிங்னா என்ன, ரெண்டுத்துக்கு டிஃபரன்ஸ் ஐடியா இருக்கா? ஸ்டான்லி, ஒன் கொஸ்டின். இந்த ஆர்கனைசேஷன் டூல் வந்து சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் மட்டும் தான் மெயின்டைன் பண்ண முடியுமா, இல்லை நம்ம பார்க்க முடியுங்களா? அது இட் டிபெண்ட்ஸ்ங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து நம்ம டிப்ளாய்மெண்ட் மாடலை பத்தி நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம்ல. இப்போ நீங்க உங்களுக்கே நான் வந்து எனக்கு என்னுடைய ஓன் டூல் வேணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, யூ கேன் கோ அண்ட் பர்ச்சேஸ் ஓப்பன் ஸ்டாக், இல்ல நீங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஓப்பன் ஸ்டாக் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கிட்டு அதுல ஹேண்டில் பண்ணலாம். இல்ல இப்போ நீங்க வந்து ஒரு கம்பெனி லைக் ஹெச்பியில் ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க அவங்களுடைய ஹெச்பியோட ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆர்கஸ்ட்ரேஷன் ஒரு டூல் இருக்கு, அது மட்டும் வாங்கினாலும் நீங்க வாங்கலாம். இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க VMware VRealize ஆர்கஸ்ட்ரேட்டர் இருக்கு, VR1 சொல்றோம், ஸோ அது வாங்கினா வாங்கலாம். நீங்க வந்து எல்லா மாடியூலும் யூஸ் பண்ணணும் கிடையாது. ஸோ அதுல வந்து உங்களுக்கு என்ன மாடியூல் வேணுமோ அது மட்டும் வாங்கினாலும் வாங்கலாம், இல்ல கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் பண்டில் வாங்கினாலும் வாங்கலாம். ஓகே, ஸோ I'll explain. நான் முடிக்கல. நான் ஐ திங்க் when I explain it completely you will start getting more and more clarity. ஸோ இப்போ மீட்டரிங்க்கு மானிட்டரிங்க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் ஆக்சுவலா? ஓகே, ஸோ மீட்டரிங்னா எதுக்கு? மீட்டரிங் மீன்ஸ் யூசேஜோட கவுண்ட் கனெக்ட் பண்ற மீன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது. லைக் ஒரு ஸ்பெசிபிக் சாஃப்ட்வேர் எவ்வளவு யூஸ் பண்றோம். ஸோ மானிட்டரிங்னா ஒரு ஸ்பெசிபிக் அப்ளிகேஷனோட யூஸ், அதுவும் கிட்டத்தட்ட மீன் லைக் அது வந்து அப்ளிகேஷன் யூசேஜ் லைக். வெரி குட். ஆமா, ஸோ அப்ளிகேஷனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ், அப்ளிகேஷனுடைய யூட்டிலைசேஷன், ஓஎஸ் உடைய பர்ஃபார்மன்ஸ், இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மெட்ரிக்ஸ்லாம் நம்ம மானிட்டர் பண்றது வந்து மோர் டுவர்ட்ஸ் ஓஎஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன். வேற இங்க வந்து யூசேஜ் மெட்ரிக்ஸை மானிட்டர் பண்றோம். அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டிபார்ட்மெண்ட் எவ்வளவு யூஸ் பண்றாங்க, இந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து எவ்வளவு கன்சியூம் பண்றாங்க. ஏன்னா ஒரு பர்டிகுலர் மீட்டரிங் ஆப்ஷன் இல்லை அப்படின்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஒரு 10 ஃபிளாட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா 10 ஃபிளாட்டுக்கு நம்ம ஒரே பில் கொடுக்க முடியாது மாசம் மாசம். ஏன்னா ஒருத்தவங்களுடைய கன்சம்ஷன் வேற மாதிரி இருக்கும், ஒருத்தவங்களுடைய யூசேஜ் வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்போ ஒருத்தவங்களுக்கும் நம்ம மீட்டர் வச்சா மட்டும்தான் யூ கேன் கோ அண்ட் சார்ஜ் பேக். ஸோ சார்ஜ் பேக் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ நீட் டு ஹேவ் மீட்டரிங் மெக்கானிசம். ஸோ அதே கிளவுட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு கம்பெனியா இருக்கலாம், பட் அந்த கம்பெனிக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா இல்ல ஒரு காலேஜ் இருக்கலாம், இல்ல ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்கலாம். ஸோ அந்த யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள நிறைய சப் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி கன்சம்ஷன் தான் பண்ணுவாங்கன்றது வந்து யூ கேனாட் கேரண்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து தப்பா கூட இருக்கலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம நினைப்போம் Stanley, we can mention it metering as utilization and monitoring as performance monitoring, right? Yeah. See, even utilization of OS level அதெல்லாம் இருக்கு, கரெக்ட் தான். நீங்க அப்படி கூட நீங்க if you want to simplify it, yeah, that is right. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மானிட்டரிங் சொல்லும்போது it is more about availability, more about performance and all those things. Here we are talking about utilization at various level அப்படின்னு கூட முடிக்கலாம். கன்சம்ஷன் எவ்வளவு போயிட்டு இருக்கு என்னன்றதை வந்து பாத்தீங்கன்னா we are talking about those areas. ஆமா, இதுதான் கிளியர் டிஃபரன்ஸுங்க. So coming back to my explanation, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன இருக்கும்? இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்னா அவங்க ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் கிடையாது, பட் வந்து பாத்தீங்கன்னா தே ஆர் மோர் இன்டு மேனுஃபேக்சரிங் அந்த ஏரியால இருக்கிறதால அவங்க வந்து ஐடி சார்ஜஸ் வந்து அவங்க கம்மியா தான் கன்சியூம் பண்ணுவான்னு நம்ம அசியூம் பண்ணுவோம். பட் ஆனா இந்த ரியல் லெவல் என்ன ஆகும், அவங்களுடைய அப்ளிகேஷன்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஹார்ட்வேர் தேவைப்படலாம். அவங்களுடைய அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து கிராஃபிக்கல் கார்டு தேவைப்படலாம், அவங்களுடைய அப்ளிகேஷனுக்கு ஹை அண்ட் சிஸ்டம் தேவைப்படலாம். ஆனா வேற நீங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோ இல்லை ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்களுடைய அப்ளிகேஷன் ரன் பண்றதுக்கு ஜாவாவோ இல்லை வந்து ஒரு ஸ்மால் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்றதுக்கு அவ்வளோ கன்சம்ஷன் இருக்காது, அவ்வளோ கெப்பாசிட்டி தேவைப்படாது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் CPU மெமரி. ஸோ நம்ம ரியலா வந்து அந்த கிரவுண்ட் லெவல் கன்சம்ஷன், எத்தனை லைசன்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, என்ன ஓஎஸ் யூஸ் பண்றாங்க, என்டர்பிரைஸ் எடிஷன் யூஸ் பண்றாங்களா, இல்ல ஸ்பெசிபிக் ஹார்ட்வேர் யூஸ் பண்றாங்களா, ஸோ அதெல்லாம் நம்ம போயிட்டு மீட்டர் பண்ணா மட்டும்தான், அந்த யூசேஜை போயிட்டு மீட்டர் பண்ணா மட்டும்தான் யூ கேன் கோ அண்ட் சார்ஜ் பேக் தேம். ஸோ சார்ஜ் பேக் பண்றதுக்கு யூ நீட் ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிளும் சொன்னல. இப்போ வந்து ஒரு 10 வீடு இருக்குன்னா 10 வீடுக்கும் நீங்க ஒரே பில் கொடுக்க முடியாது. உங்க வீட்டுக்கு நீங்க என்ன கன்சியூம் பண்றீங்கன்றது மீட்டர் பண்ணாதான் சார்ஜ் பேக் பண்ண முடியும். ஸோ மீட்டரிங் இஸ் மெயின்லி ஃபார் சார்ஜிங் பேக்.
எதர் அது இன்டர்னல் கஸ்டமரா இருக்கலாம், இன்டர்னல் பிசினஸ் யூனிட்டா இருக்கலாம், இல்ல இன்டர்னல் டிபார்ட்மெண்ட்ஸா இருக்கலாம். we are going and charging back. இங்க அதே மாதிரி கிளவுட், பப்ளிக் கிளவுட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ அப்போ அந்த ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ்க்கும் நம்ம ஒரே பில் கொடுத்துட முடியாது. ஸோ அவங்க எவ்வளோ கன்சியூம் பண்றாங்க, எவ்வளோ யூட்டிலைஸ் பண்றாங்க, அதை பேஸ் பண்ணி தான் பேஸ்ட் ஆன் தேர் கன்சம்ஷன் அவங்கள போயிட்டு நம்ம சார்ஜ் பேக் பண்றோம் எவ்ரி மந்த் அண்ட் இல்லை எவ்ரி குவார்டர்லி என்ன மாதிரி பேசிஸ்ல நம்ம சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கியிருக்கோமோ ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம போயிட்டு சார்ஜ் பேக் பண்றோம். ஸோ மானிட்டரிங் அதுக்கேற்ற மாதிரி கிளியரா சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் மெயின்லி டாக்கிங் அபவுட் உங்களுடைய ஓஎஸ் அவைலபிலிட்டி, அப் டைம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மானிட்டரிங். ஸோ உங்களுடைய சிஸ்டம் பெர்ஃபார்மன்ஸ், சிபி யூட்டிலைசேஷன் எவ்வளோ இருக்கு, உங்களுடைய மெமரி யூட்டிலைசேஷன் என்ன இருக்கு, ஸோ அதெல்லாம் நம்ம மானிட்டர் பண்ணிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் த்ரெஷ் ஹோல்ட் ரீச் ஆகும்போது வீல் கோ அண்ட் அலர்ட் இட். ஸோ அலர்ட்டிங் கான்ஃபிகர் பண்றதுக்கோ இல்லை வந்து ஈவன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு மிஷின் சர்வீஸ் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை கூட நீங்க மானிட்டர் பண்ணிட்டு அந்த சர்வீஸை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ரீஸ்டார்ட் பண்ண வைக்கலாம், இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டார்ட் பண்ண வைக்கலாம். யூ கேன் ஆல்சோ கோ அண்ட் கிரியேட் ஆட்டோமேஷன் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் to fix the issue also. So monitoring வந்து more for availability, uptime, performance அந்த aspect-க்கு. Metering is more for charging back mechanism-க்கு. Okay, so ரெண்டு different விஷயங்கள். Okay, so இதெல்லாம் இருந்தாலுமே we still need a few more additional things. For example வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க நிறைய existing அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுடைய ஐடிஎஸ்எம் டிக்கெட்டிங்க்கு வந்து சர்வீஸ் நவோ இல்லை ரெமெடியோ இல்லை ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ மைட் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் டூல் செட்ஸ். அது கூட இன்டெகிரேட் பண்ணுறதுக்கு யூ நீட் வே டு டூ தட். அதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங் இன்டர்ஃபேஸஸோ இல்லை இந்த ஏபிஐஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவை. அது வந்து ரெஸ்ட் ஏபிஐயா இருக்கலாம், இல்லை இட் கேன் பி அ டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் ஏபிஐஸ். இப்போ கிளவுடை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நினைப்போம் இட் வில் பி சீப்பர் நினைப்போம், பட் இட் கேனாட் பி ஆல்வேஸ் சீப்பர். ஏன்னா இப்போ ஒரு ஜென்ரலா வந்து ஒரு மைக்ரேஷன் டீம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இஃப் தே கோ அண்ட் டூ அ ரீஹோஸ்டிங் அதே சைஸை வந்து கொடுத்து கொண்டு போயிடுவாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து கரண்டா வந்து எஸ்ஏபி ஹார்ட்வேர்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 6 TB ஆஃப் மெமரி கொடுத்துருப்பாங்க, இல்லை நிறைய கெப்பாசிட்டிக்கு கொடுத்துருப்பாங்க, ப்ரொவிஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அதே நீங்க கிளவுடுக்கு கொண்டு போயிட்டு அதே லெவல் ஆஃப் ஹார்ட் டிஸ்கோ இல்லை மெமரியோ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது தேவையில்லை. கிளவுடைய பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து வி ஆர் யூசிங் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஹார்ட்வேர், டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆப்டிமைஸ்ட் ஸ்டஃப். ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட் சைசிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்க ரைட் சைசிங் வந்து டே ஒன்னே பண்ண முடியாது. ஸோ ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் 30 days 60 days இல்லை 90 days நம்ம வந்து அதோடைய கன்சம்ஷன் யூட்டிலைசேஷனை மானிட்டர் பண்ணிட்டு யூ கேன் கோ அண்ட் ரெடியூஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் மெமரி. பட் டிஸ்க் ஸ்பேஸ் வந்து வெரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட். கரண்டா இவ்வளோ கன்சியூம் ஆயிட்டு இருக்கு, 2 TB வந்து 1 TB தான் கன்சியூம் ஆயிருக்கு அப்படின்னா யூ நீட் நாட் கோ அண்ட் ப்ரொவிஷன் 2 TB இன் த கிளவுட். ஏன்னா 2 TB போயிட்டு அங்கே ப்ரொவிஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க 2 TBக்கும் பே பண்ணணும். வேற ஆன் ப்ரமைசஸ்ல வந்து நீங்க ஆல்ரெடி ஹார்ட்வேர்ல போயிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க. ஸ்டோரேஜ் வந்து உங்களோட ஹார்ட்வேர் தான், அதை நீங்க யூஸ் பண்ணாலும் சரி யூஸ் பண்ணலனாலும் சரி அது இயர் ஆன் இயர் வந்து அதோடைய ரெவென்யூ லீக்கேஜ் போயிட்டு தான் இருக்கு. ஸோ அப்போ நீங்க வந்து அங்க பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லை. ஸோ அப்போ வந்து கிளவுட்ல போகும்போது என்ன ப்ரொவிஷன் பண்ணாலும் எவ்ரி திங் இஸ் சார்ஜபிள்ன்றது வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா டு டூ த ரைட் சைசிங், ரைட் சைசிங் கரெக்டான லெவல்ல நீங்க வந்து ரிசோர்சஸ் கொடுத்தீங்கன்னா தான் யூ கேன் சேவ் காஸ்ட் இன் த கிளவுட். ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமானது. அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய அனாலிட்டிக்ஸ் ஃபீச்சர், நிறைய டிஃப்ரெண்ட் பேக் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் அதெல்லாம் வந்து கிளவுட் ப்ரொவைடர்ஸே கொடுக்குறாங்க. கிளவுட் ப்ரொவைடர்ஸே வந்து உங்களுக்கு அட்வைசர் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்லாம் வரும், எப்படி நம்ம காஸ்ட் கம்மி பண்ணலாம், எப்படி பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அட் த எண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அனாலிட்டிக்ஸ், ரைட் சைசிங் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கிளவுட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஸோ கம்மிங் பேக் டு த கொஸ்டின் சம்ஒன் முருகன் ஆர் சம்ஒன் ஆஸ்க்ட். ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய என்விரான்மெண்ட்ல இருந்தது அப்படின்னா யூ கேன் கால் தட் அஸ் எ கிளவுட் என்விரான்மெண்ட். இதெல்லாம் நம்ம எப்படி கொண்டு வர முடியும், எப்படி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு நிறைய டூல் செட்ஸ் இருக்கு. இப்போ வந்து நீங்களே உங்களுடைய ஓன் டேட்டா சென்டர்ல வந்து ஐ வாண்ட் டு டெப்ளாய் சம்திங், எனக்கு வந்து என்னுடைய ஆன் ப்ரமைசஸ்ல எனக்கு வந்து கிளவுட் மாதிரியான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வேணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா யூ கேன் கோ அண்ட் டெப்ளாய், ஓப்பன் ஸ்டாக் டெப்ளாய் பண்ணலாம், இல்லை விஎம்வேருடைய விரியலைஸ் ஸ்வீட் வாங்கி நீங்க டெப்ளாய் பண்ணலாம். இல்லாட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெச்பியோடைய டூல் செட்ஸோ இல்லை மைக்ரோ ஃபோக்கஸோடைய டூலோ இல்லை ஐபிஎம்மோட சாஃப்ட் லேயரோ இல்லை ப்ளூ மிக்ஸோ. ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ அண்ட் பர்ச்சேஸ் அண்ட் டிப்ளாய் ஆர் whatever. ஓகே, ஸோ நிறைய டூல் செட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா அட் த எண்ட் இந்த ப்ராடக்ட்டை வாங்குனீங்க அப்படின்னா இந்த சர்வீசஸ்லாம் நீங்க எனேபிள் பண்ணலாம். ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்னா ஒரு 3-4 விஎம் கிரியேட் ஆகும். அந்த 3-4 விஎம் மூலயமா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா யூ கேன் கோ அண்ட் டூ whatever monitoring you want, you can go and do whatever metering you want.
அனாலிட்டிக்ஸ், இந்த ஆர்கஸ்ட்ரேஷன் இது எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். அப்போ அட் த பேக் எண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில டூல்ஸ்ல வந்து கிளியரா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஹெச்பியோட ஹீலியான் வாங்குறோம் அப்படின்னா அந்த ஹெச்பியோட ஹீலியான்ல வந்து இட் இஸ் அ பண்டில் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர். ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆர்கஸ்ட்ரேட்டர் இருக்கும், யூல் ஹேவ் கிளவுட் சர்வீஸ் ஆட்டோமேஷன் டூல் இருக்கும், சிஎஸ்ஏ டூல் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி மார்க்கெட் பிளேஸ்க்கு ஒரு டூல், ஆர்கஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஒரு டூல், தென் ஆட்டோமேஷனுக்கு ஒரு டூல்னு சொல்லிட்டு இட் இஸ் அ பேக்கேஜ் ஆஃப் டூல்ஸ் ஆக்சுவலா. ஈவன் அதே மாதிரி விஎம்ஆர் விரியலைஸ் ஸ்வீட் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் அதுவும் அதே மாதிரி தான். அதுல விரியலைஸ் ஆர்கஸ்ட்ரேட்டர் இருக்கு, அவங்களுடைய விஸ்பியர் ப்ராடக்ட் இருக்கு, விரியலைஸ் ஆட்டோமேஷன் டூல் இருக்கு, விஆர்ஏ விஆர்ஓன்னு சொல்றோம்ல. ஸோ அது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் எ பண்டல் சாஃப்ட்வேர். இப்போ இந்த நீங்க சாஃப்ட்வேர் வாங்கிட்டு யூ கேன் கோ அண்ட் டெப்ளாய் இன் யுவர் ஆன் ப்ரமைசஸ். இப்போ நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் அஜூர் படிக்கிறதால அஜூர் கூட என்ன பண்றாங்கன்னா அஜூர் ஸ்டாக்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரைவேட் கிளவுட் ப்ராடக்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த அஜூர் ஸ்டாக்கை நீங்க வந்து உங்களுடைய ஆன் ப்ரமைசஸ் டேட்டா சென்டர்லேயே கூட நீங்க எனேபிள் பண்ணலாம். எனேபிள் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் ஆல் தீஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் விசிபிலிட்டி. உங்களுக்கு கிளவுட்ல இருக்கிற மாதிரி ஒரு லுக் அண்ட் ஃபீல் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து நீங்க டைரக்டா போயிட்டு கிளவுட் போர்ட்டல் எப்படி நீங்க ரெக்வஸ்ட் பண்றீங்க, எனக்கு இந்த விஎம் வேணும், இந்த சைஸ் வேணும்னு கேட்குறீங்களோ அதே மாதிரி ஒரு செல்ஃப் சர்வீஸ் போர்ட்டல் ரெடி ஆயிடும். ஸோ நீங்க வந்து இந்த ப்ராடக்ட் இன்ஸ்டால் பண்றீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பெனிஃபிட் வந்து உங்களுக்கான அந்த செல்ஃப் சர்வீஸ் போர்ட்டல் கிரியேட் ஆகும். அந்த மார்க்கெட் பிளேஸ் போர்ட்டல் மாதிரி ஒரு இது கிடைச்சிரும். அதுல போயிட்டு நீங்க வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணலாம், மாடிஃபை பண்ணலாம், சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து பேக் எண்ட்ல வந்து இந்த அடிஷ்னல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் காம்பனன்ட்ஸ்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் உங்க என்விரான்மெண்ட்ல இருந்தது அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு 90% இருந்தது அப்படின்னா யூ கேன் கால் தட் என்விரான்மெண்ட் அஸ் எ கிளவுட் என்விரான்மெண்ட். நீங்க டைரக்டா போயிட்டு உங்க எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டா சென்டரை வந்து நீங்க விஎம்ஆர் ப்ராடக்ட்டோ இல்ல ஹைப்பர் வி ப்ராடக்ட்டோ டிப்ளாய் பண்ணிட்டு யூ கேனாட் கால் தட் அஸ் எ பப்ளிக் கிளவுட் என்விரான்மெண்ட் சொல்ல முடியாது. ஸோ கிளவுட் என்விரான்மெண்ட் சொல்றோம் அப்படின்னா மினிமம் இப்ப நாங்க லிஸ்ட் டவுன் பண்ணிருக்கிற இந்த 10 பாயிண்ட்ஸ் அது இருக்கணும், இந்த 10 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அது இருக்கணும். இந்த 10 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் உங்களுடைய டேட்டா சென்டர்ல இருந்ததுன்னா you can consider your on-premises data center as a cloud environment. ஸோ இப்போ நம்மளே நம்மளுடைய டேட்டா சென்டர்ல வந்து இந்த மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி ப்ராடக்ட்ஸை வாங்கி நம்ம டிப்ளாய் பண்ணி நம்ம கிளவுட் மாதிரி கொண்டு வரோம் அப்படின்னா தென் வி கேன் கால் தட் as a private cloud environment. ஸோ ப்ரைவேட் கிளவுட் டிப்ளாய் பண்றதுக்கு நமக்கு என்ன டூல்ஸ் வேணும், யூ ஹேவ் டு கோ அண்ட் எய்தர் பர்ச்சேஸ் அஜூரோடைய அஜூர் ஸ்டாக் வாங்கலாம், இல்லை நம்ம ஓப்பன் சோர்ஸோடைய ஓப்பன் ஸ்டாக் டிப்ளாய் பண்ணலாம், இல்லை ஏடபிள்யூஎஸ் உடைய அவுட் போஸ்ட்ஸ் டிப்ளாய் பண்ணலாம். There are many tools like IBM உடைய soft layer or there are very many tools. Okay, நம்ம public cloud உடைய examples மட்டும் சொல்லுவோம் இப்போதைக்கு. So these are the tool sets that can help you to bring a cloud like infrastructure in your on premises. ஸோ ப்ரைவேட் கிளவுட்ல வந்து உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கம்ப்ளைன்சி ரெக்யர்மெண்ட்லாம் மீட் பண்ணலாம். இப்போ ஜென்ரலாக எதுக்காக ப்ரைவேட் கிளவுட் டிப்ளாய் பண்ணுவாங்கன்னா என்னுடைய ஆர்கனைசேஷனுடைய certification or accredited vendor என்ன சொல்றாங்கன்னா I cannot go and host my data or servers in someone third party ஓட டேட்டா சென்டர்ல வந்து ரன் பண்ண முடியாதுன்ற ஒரு கிளாஸ் இருக்கு, இல்ல ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா you have to run your own private cloud. ஆனா பிரைவேட் கிளவுட் என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்குது, கிளவுட்ல இருக்கிற மாதிரி குயிக்கா ப்ரொவிஷனிங் பண்ண முடியும், குயிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷயங்களை கிரியேட் பண்ணிட்டு மாடிஃபை பண்றதெல்லாம் வந்து ரொம்ப குயிக்கா பண்ண முடியும். அந்த கிளவுட் லைக் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும். பட் அது வந்து உங்களுடைய டேட்டா சென்டர்ல இருந்தே கிடைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு தான் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம டெப்ளாய் பண்றது. ஓகே, அஜூர் ஸ்டாக் இதெல்லாம். பட் நம்மளுடைய கிளாஸ் வந்து இட் இஸ் மோர் டுவர்ட்ஸ் பப்ளிக் கிளவுட். நம்ம வந்து ரெடிமேடா நமக்கு வந்து மேனேஜ் பண்ணிடுறாங்க. இந்த ப்ராடக்ட்லாம் அவங்க பேக் எண்ட்ல டெப்ளாய் பண்ணிட்டு நமக்கு ரெடிமேடா கொடுத்துட்றாங்க. பட் பிரைவேட் கிளவுட் எதுக்காக தேவைன்னா உங்களை ஆன் ப்ரமைசஸ்ல உங்களுக்கு அந்த மாதிரியான ஃபீச்சர்ஸ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் அந்த லுக் அண்ட் ஃபீல் அதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னா அந்த we can call this as a simulation of public cloud. பிரைவேட் கிளவுட வந்து you can just call it as a simulation of public cloud. பப்ளிக் கிளவுட் உடைய ஒரு சிமுலேஷன் தான் பிரைவேட் கிளவுட். ஸ்டான்லி ஒன் क्वेश्चन. பிரைவேட் கிளவுட்ங்கிறது அப்போ நம்ம இதுலயே போகாது, கிளவுட் என்விரான்மென்ட்டே கிடையாது கரெக்ட்டா? நம்ம கஸ்டமரோட ஓன் இதுல வந்து பண்றது தான் பிரைவேட் கிளவுட். we cannot இல்ல இப்போ நம்ம அஷூர் கிளவுட்க்கே உள்ள போக தேவையில்லைங்கறீங்களா பிரைவேட் கிளவுட்ங்கிறது? I'll come to that, Murugan. See, பிரைவேட் கிளவுட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுலேயே வந்து நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்கு. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து மேனேஜ்டு பிரைவேட் கிளவுட்னு சொல்லுவாங்க, எம்பிசின்னு சொல்லுவாங்க, சில பேர் வந்து வர்ச்சுவல் பிரைவேட் கிளவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயே நிறைய சப் கேட்டகரிஸ் இருக்கு. இன்னொரு 10-15 மினிட்ஸ்ல அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறாரு. ஓகே, ஸோ இதை நம்ம ஹை லெவல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்போம், கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக நம்ம அதுக்குள்ள போகலாம். இப்போ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரைவேட் கிளவுட் எதுக்காக நம்ம கன்சிடர் பண்றோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த விஎம்ஆரோடைய விசிடியோ இல்லை அப்பாச்சியோட ஸ்டாக்கோ இல்லை கிளவுடோடைய ஸ்டாக் ஓப்பன் ஸ்டாக்லாம் எதுக்கு டெப்ளாய் பண்றோம்னா
நம்மளுடைய ஆர்கனைசேஷனை வந்து நம்ம லீகல் ரீசனுக்கோ இல்லை கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ரீசன்ஸ்க்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டேட்டாவை வந்து நம்ம டேட்டா சென்டரை விட்டு கொண்டு போக முடியாது, டேட்டா சென்டர்லேருந்து வெளியில் எடுத்துகிட்டு போக முடியாதுன்ற ரீசன் இருக்கும்போது then what you can do is you can set up a private cloud environment and உங்க ஆர்கனைசேஷனுக்கு வந்து அது டெடிகேட்டடா இருக்கும். ஸோ பிரைவேட் கிளவுட்ன்றது இட் இஸ் டெடிகேட்டட் டு யுவர் ஆர்கனைசேஷன். ஓகே, உங்களுடைய ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கிற கம்பெனிஸ், ஆர்கனைசேஷன் சொல்லும் போது இட் கேன் பி ஒன் கம்பெனி ஆர் இட் கேன் பி a குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ். அதே மாதிரி கண்டிப்பா எல்லா ஆர்கனைசேஷன்லயும் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட், பிசினஸ் யூனிட்ஸ், நிறைய லொகேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ அப்படின்னும் போது அது வந்து உங்களுடைய ஆர்கனைசேஷனுக்கு டெடிகேட்டட். ஸோ அப்போ ஆர்கனைசேஷன் டெடிகேட்டடா இருந்தாலும் நீங்க போயிட்டு செல்ஃப் சர்வீஸ் ஆக்சஸ் இல்லை வந்து நிறைய ரிசோர்சஸ் டிப்ளாய் பண்ணுவோம். ஸோ அதோடைய சார்ஜ் பேக் மெக்கானிசம்லாம் உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கணும். ஸோ மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல என்ன டிராபேக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரைவேட் கிளவுட்ல நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். யூ ஹேவ் டு கோ அண்ட் டூ a lot of additional investment in order to achieve the cloud like experience கொண்டு வரணும். அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய பேக் அண்ட் பஃபர் கெப்பாசிட்டி இருக்கணும் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சிபியூ, ஹார்ட்வேர், உங்களுடைய ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டில இருந்து உங்களுடைய நெட்வொர்க் கெப்பாசிட்டில இருந்து எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேக் அண்ட் கெப்பாசிட்டி நீங்க ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தா மட்டும்தான் உங்களால இந்த கிளவுட் லைக் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொண்டு வர வைக்க முடியும். பட் ஆனா இதுல என்ன பெனிஃபிட்னா இதுல வேற யாரும் வந்து ஆக்சஸ் இருக்காது, உங்களுடைய ஓன் கம்பெனியோடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் தான் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து யூ கேன் மீட் த ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் செக்யூரிட்டி கம்ப்ளைன்ஸை வந்து இங்க ரீச் பண்ண முடியும். ஓகே, செக்யூரிட்டி ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் மீட் பண்றதுனால தான் மல்டிபிள் ரீஜன்ஸும் பண்ணலாம். You can do it Prabhakar. Yeah, you can go and do it for multiple locations, multiple data center interconnect லாம் பண்ணலாம். But I'll come to that part. So public cloud இப்ப நம்ம படிக்கிறது. Okay, so இது private cloud எப்படி நம்ம access பண்ணுவோம் அப்படின்னா we will be accessing it using the intranet tools வச்சு தான் நம்ம access பண்ணுவோம். நம்மளுடைய LAN வழியாவே நம்ம access பண்ணிடலாம் local area networkல. Whereas public cloud அந்த நேம் வச்சு பார்க்கும்போது it is hosted on இன்டர்நெட்ல வந்து பப்ளிக் கிளவுட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பப்ளிக் இன்டர்நெட் வழியா தான் நம்ம ஆக்சஸ் பண்றோம். இது வந்து இட் இஸ் நாட் லிமிட்டட் டு எனி ஸ்பெசிபிக் ஆர்கனைசேஷன், இட் இஸ் ஓப்பன் டு எவ்ரி ஜென்ரல் பப்ளிக். ஸோ அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது பேரே பப்ளிக் கிளவுட். ஸோ ஈவன் நம்ம பிரபாகர் நினைச்சாலோ இல்லை நான் நினைச்சாலோ போயிட்டு ஐ கேன் கோ அண்ட் ரன் எனி சர்வீசஸ் ப்ரொவைடட். நம்மளுடைய ஐடென்டிட்டிலாம் செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஹூ யூ ஆர், உங்களுக்கு வந்து பேங்கிங் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கா, இல்லை நீங்கள் எந்த கண்ட்ரி ஆளு, நம்மளுடைய பேன் கார்டு, அந்த மாதிரி ஒரு சில டீடைல்ஸ்லாம் செக் பண்ணுவாங்க. கிரெடிபிலிட்டி செக்லாம் இருக்கும். பட் எனி ஜென்ரல் பப்ளிக் கேன் கோ அண்ட் ரன் யுவர் சர்வீசஸ் ஆன் பப்ளிக் கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம். இது வந்து பப்ளிக் கிளவுடை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, we are talking about Azure or AWS, GCP, Alibaba Cloud. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா these are all classic examples of பப்ளிக் கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம். இந்த பப்ளிக் கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம்ல இந்த காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த அண்டர்லைன் காம்பனன்ட்ஸ்லாம் வந்து ஆஸ் எ ப்ரொவைடர் அவங்களே பார்த்துக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have very less control, பட் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா the highest level of scalability, capacity, agility and the benefits நம்ம நேற்று டிஸ்கஸ் பண்ணோம்ல, இந்த எல்லா பெனிஃபிட்ஸும் உங்களுக்கு வந்து பப்ளிக் கிளவுட்ல கிடைக்கும். உங்களுக்கு in terms of flexibility, availability, security எல்லாமே வந்து நம்ம லிஸ்ட் பண்ணிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம். பட் ஆன் வெரி ஹை லெவல் உங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு ரிசோர்ஸ் வேணுமோ, எந்த அளவுக்கு குயிக்கா ப்ரொவிஷனிங் பண்ணணுமோ ஆன் டிமாண்ட்ல வந்து நிறைய கிடைக்க சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம போயிட்டு பேக் எண்ட்ல போயிட்டு ஸ்கேலபிலிட்டிக்காக வந்து போயிட்டு அடிஷ்னலா ஸ்டோரேஜ் ஹார்ட்வேர் வாங்குறதோ இல்லை சர்வர் ஹார்ட்வேர் வாங்குறதோ அதெல்லாம் பண்ண தேவையில்லை. உங்களுக்கு ரெடிமேடா எனக்கு இப்போ நாளைக்கு வந்து எனக்கு அடிஷ்னலா இவ்வளோ கெப்பாசிட்டி வேணும், இல்லை இன்னைக்கு எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ வாண்ட் டு சேஞ்ச் மை CPU மெமரி அப்படின்னா யூ கேன் கோ அண்ட் டூ இட். ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து இங்க பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் பப்ளிக் கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம். பப்ளிக் கிளவுட்ல உங்களுக்கு எனார்மஸ் கெப்பாசிட்டி கிடைக்குது. Go ahead. Like here செக்யூரிட்டிங்கும் போது that is a question here. Like இப்போ என்னோட டேட்டா சென்டர்ல இருக்குன்னா நான் எல்லாத்தையும் நான் வந்து டிசேபிள் பண்ணி வச்சிருப்பேன். மல்டிபிள் VLANs இருக்கும், ஓகே, DMC இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பேன், எல்லாமே வச்சிருக்கிறேன். ஸோ பர்டிகுலர் டேட்டா DMCக்கு பின்னாடி நான் போட்டிருக்கிறேன். இங்கே பப்ளிக்னு வரும்போது how we can assure that my data should not reveal to any other third party or individual or competitor? என்ன கேரண்டி இருக்குது அசூர்ல? ஓகே சங்கர், ஸோ நேற்று கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் போது யாரோ ஒருத்தர் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க செக்யூரிட்டி டேட்டா பிரைவசி பத்தி. ஓகே நேற்று ஒருத்தர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. நான் அது வந்து நான் அந்த டிமெரிட்ஸ் அப்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் தட். ஓகே, ஸோ அது வந்து நம்ம யூ ஷுட் திங்க் தட் அஸ் அ டிமெரிட், பட் ஸ்டில் வந்து அதனால வந்து யாரும் வந்து ஸ்டாப் ஆகல. ஓகே, சி ஈவன் ஒரு பெரிய பேங்கிங் செக்டர்ல இருந்து எல்லாமே ஜெனரிக்கா क्वेश्चन அப்படிதான் இருக்குது. இன் ஜெனரல் தாட் லேமன் டர்ம்ஸ்ல வந்து அப்படிதான் இருக்கு இல்லையா? how we as a technical expert we can make it break the ice.
வெரி மச் ட்ரூ. ஆமா கண்டிப்பா. அதனால தான் அந்த பாயிண்ட் நான் வந்து இங்க கேப்சர் பண்ணிட்டு வில் டிஸ்கஸ் இன் லிட்டில் டீடைல்ஸ்ன்ற மாதிரி அங்க நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இங்க பிரைவேட் கிளவுட பொறுத்த வரைக்கும் டெஃபினட்டா நீங்க சொன்ன மாதிரியே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வந்து நம்ம நிறைய சொல்லலாம். இப்ப உங்களுடைய அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரைவேட் கிளவுட பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப லெட்ஸ் டவுன் ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ். ஏன்னா இது வந்து நீங்க ரெஃபரன்ஸ் டாக்குமெண்டா தான் யூஸ் பண்ண போறீங்க. ஸோ அப்போ வந்து இட் இஸ் பெட்டர் டு கேப்சர் ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் ஹியர். ஸோ இதில் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்து நிறைய அடிஷ்னல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், நிறைய அப்ஃப்ரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாதான் உங்களால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளவுட் லைக் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து கொண்டு வர முடியும். லாட் ஆஃப் அப்ஃப்ரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், அடிஷ்னல் ஸ்டோரேஜ் எல்லாம் பண்ணணும். பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் கிளவுடை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் தான் வந்து ஓன் பண்ணணும். ஓன் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஓன் பண்ணும்போதே அந்த மெயின்டெனன்ஸ் பண்றது, மெயின்டெனன்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ரினியூ பண்றது, லைசன்சிங், அந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இது இருக்கு. இப்போ இங்க நாங்க நிறைய என்ன பண்ணணும், மேன் பவரும் நீங்க நிறைய டிப்ளாய் பண்ணணும். அந்த ஐடி ஸ்கில்ஸோட, சர்வர் ஹார்ட்வேர், ஸ்டோரேஜ் ஹார்ட்வேர், அந்த நிறைய ஸ்கில்ஸோட நீங்க வந்து யூ ஹேவ் டு ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள். இங்க கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பிரச்சனையும் இருக்கு, மேன் பவர் மேனேஜ் பண்ற பிரச்சனையும் இருக்கு. நீங்க டேட்டா எல்லாமே ஓன் பண்றீங்க, ஹார்ட்வேர் எல்லாமே ஹேண்டில் பண்றீங்க. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும், யூ ஹேவ் டு கோ அண்ட் ஹேவ் சம் டேப் லைப்ரரிஸ், டேப்பை வந்து ஆஃப் சைட் கொண்டு போறது. ஸோ நிறைய அந்த ஆன் ப்ரமைசஸ்ல இருக்கிற அந்த எல்லா சேலஞ்சஸும் நீங்க கண்டினியூ ஆகிட்டு தான் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து யூ கேன் கன்சிடர் தட் இஸ் அ டிஸ்அட்வான்டேஜ். அட்வான்டேஜ்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபுல்லாவே வந்து அந்த செக்யூரிட்டி ஆஸ்பெக்ட்ல தான் அங்கே அட்வான்டேஜஸ் வரும். ஏதாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேணுன்ற மாதிரி நீங்க யூ கேன் ரன் any OS, you can run any legacy application. உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் நீங்க உங்களுடைய டேட்டா சென்டர் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா you can run whatever, you have full control. ஓகே, நம்ம என்ன ஹார்ட்வேர் சூஸ் பண்றோம், என்ன வெண்டார் சூஸ் பண்றோம், ஸ்டோரேஜுக்கு என்ன மாதிரி சைசிங் இது பண்றோம், கம்ப்ளீட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா we have full security control. எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லயும் நமக்கு இருக்கு. ஸோ பிரைவேட் கிளவுட பொறுத்த வரைக்கும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த லீகல் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ், அந்த கம்ப்ளைன்சி ரெக்யர்மெண்ட். ஈவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த கவர்மெண்ட்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஓன் என்விரான்மெண்ட்டே இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. ஸோ அதுக்காக நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா பப்ளிக் கிளவுட்லேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுக்குன்னு தனியா ப்ரொவிஷன்லாம் இருக்கு. ஸோ அதுக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வி கால் இட் அஸ் கம்யூனிட்டி கிளவுட். பட் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா வில் டிஸ்கஸ் ஷார்ட்லி. பட் அந்த கவர்மெண்ட் அந்த பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டிக்காக, ஸ்பெசிஃபிக் கம்யூனிட்டி அதுக்காக பில்ட் பண்றது வந்து we call it as community cloud. பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயினா வந்து பிரைவேட் கிளவுட்ன்றது எதுக்காக தேவைப்படுதுன்னா அந்த லீகல் ரெக்யர்மெண்ட், செக்யூரிட்டி ரெக்யர்மெண்ட், அந்த இதை மீட் பண்றதுக்காக உங்களுடைய ஆர்கனைசேஷனுக்கு டெடிகேட்டடா எனக்கு வேணும் அப்படின்னு இருக்காங்க. ஸோ பட் ஜென்ரலா பிரைவேட் கிளவுட்னு நினைச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் எ சிமுலேஷன் ஆஃப் பப்ளிக் கிளவுட். பப்ளிக் கிளவுட்ல இருக்கிறத வந்து நம்ம ஆன் ப்ரமைசஸ்ல கொண்டு வந்து நம்மளுடைய யூசருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றோம், குயிக்கா டிப்ளாய் பண்ண ட்ரை பண்றோம். பட் அது வந்து இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா அது நம்மளுடைய இன்ட்ராநெட்டுக்குள்ளேயே இருக்கு. இட் இஸ் வித் இன் அவர் லேண்ட், லோக்கல் ஏரியால நெட்ஒர்க்ல இருக்கு. வெளியில அது வைட் ஏரியா நெட்ஒர்க் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆக போறது இல்லை. ஸோ அதனால வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி குட் ஆக்சுவலி, அண்ட் இட் இஸ் டெடிகேட்டட் டு அவர் ஆர்கனைசேஷன். ஓகே, ஸோ கம்மிங் டு ஒன் மோர் லெவல். Okay, go ahead. Quick question. So this Yeah. Azure stack, for example, யூஸ் பண்றோம்னா அதை திருப்பியும் இன்னொரு VMல ஏதாவது இன்ஸ்டால் பண்ணோம்ல பிரைவேட் கிளவுட்ல, we have to configure that. So it depends. Azure stackன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மோஸ்டா வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு டெய்லர் மேட் சர்வீஸ் மாதிரி தான் கொடுக்குறாங்க. They are giving with some specific hardware, specific set of configuration sizes-ஓட நம்ம வந்து ஆர்டர் பண்ணிட்டு நம்ம டிப்ளாய் பண்ணிக்கலாம். Whereas நீங்க உங்களுக்கு நிறைய கஸ்டமைசேஷன் வேணும் அப்படின்னா you have to go with OpenStack-ஓ இல்ல வந்து IBM உடைய கிளவுட் சாஃப்ட்வேரோ இல்ல மைக்ரோ ஃபோக்கஸ் கிளவுட் சாஃப்ட்வேரோ இல்ல அப்பாச்சியோட கிளவுட் சாஃப்ட்வேரோ போயிட்டு நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா then you will have more customization. In the OpenStack product like Apache Stack, sorry, அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா there was some background noise. So அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா you will have a lot of customization. It depends நீங்க என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ண போறீங்க அதை பேஸ் பண்ணி you will have control and flexibility. இப்போ Azure Stackனா that's like a SaaS product or we have to install it in our private cloud? இல்ல நம்ம டேட்டா சென்டர்ல வந்து அதை வாங்கி டிப்ளாய் பண்ணணும். ஓகே, சோ இட் இஸ் பிசிக்கல் ஹார்ட்வேர். நமக்கு பிசிக்கல் லுக் அண்ட் ஃபீல் எல்லாமே அந்த இதெல்லாம் கொண்டு வந்துருவாங்க. நம்ம டேட்டா சென்டருக்கு வந்து they will send that product. ஓகே, ஒரு 1 second maybe to get you more clarity. Azure Stack போய் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்றோம் அப்படின்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த HCI, Edge அந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கிடெக்சர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இதுல போயிட்டு இமேஜஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரெடிமேடா நமக்கு வந்து ஹார்ட்வேர் அப்ளையன்ஸ் தான் அனுப்புவாங்க.
ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஸ்டார்ட் அப் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா ஒரு 3 சர்வர் இல்லை 5 சர்வர் அந்த மாதிரி அனுப்புவாங்க. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் உங்களுடைய ஆர்கனைசேஷன் சைஸை பொறுத்து இருக்கு. எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஹைப்பர் கன்வர்ஜன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் போகிறோம் அப்படின்னா 50 சர்வர் 100 சர்வர் கூட சேர்த்து நம்ம யூ கேன் கோ அண்ட் ப்ரொக்யூர் இட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சர்வர் ஹார்ட்வேராகவே வரும் வித் அந்த டூல்ஸ்லாம் லோட் ஆகிட்டு. ஓகே, அவங்களுடைய ரெடிமேட் அந்த ஹைப்பர்-வி சாஃப்ட்வேர், அந்த அவங்களுடைய ஆர்கஸ்ட்ரேட்டர், அந்த எல்லாம் சேர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி திங் வில் கம் ப்ரீலோடட். ஸோ இதுதான் 3 ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும். ஸோ எட்ஜ்னா வந்து ஒரு சின்ன சிம்பிள் சர்வரோட வரும். ஒரு ஹப்னு போறீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட் ரேக்கோட அனுப்பிச்சிடுவாங்க உங்களுக்கு. ஹியர் வந்து இங்க ஒன் டைம் பர்ச்சேஸ் மாதிரி இருக்குமா, இது எப்படி இது இதுலயும் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் மாதிரி இருக்குங்களா? சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, சப்போர்ட் பிளான் இருக்கு, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அட் த எண்ட் அவங்களுடைய சாஃப்ட்வேர் அவங்களுடைய டூல் செட்ஸ்லாம் இருக்கிறதால யூ ஹேவ் டு ரிலே அப்பான் தம். எப்படின்னா நீங்க இப்போ காலங்காலமா VMware யூஸ் பண்றீங்கல்ல, அது வந்து இட் இஸ் a கைண்ட் ஆஃப் சேம் பிரைவேட் கிளவுட் என்விரான்மெண்ட் மாதிரி தான். இப்போ VMwareோட vRealize ஸ்வீட்லாம் யூஸ் பண்றோம்ல, ஸோ அதுல VRO VRA அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்லாம் இருக்குல்ல, இட் இஸ் a காம்பினேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் டு ஃபார்ம் அ பிரைவேட் கிளவுட். அதுவே பிரைவேட் கிளவுட் தான். இப்போ பிரைவேட் கிளவுட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா VMware தான் வந்து மோனோபோலி. அவங்க தான் வந்து they are the market leader in private cloud platform. இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்த்தா பப்ளிக் விட பிரைவேட் வந்துட்டு கொஞ்சம் காஸ்ட் கம்மியா தான் இருக்கும். It depends. எப்படி மீன் பண்றேன்னா எப்படி மீன் பண்றேன்னா இப்போ ஆல்ரெடி அவங்க எல்லாமே டேட்டா சென்டர் ஓனா வச்சுட்டு இருப்பாங்க ஆல்ரெடி. சோ அவங்க ஜஸ்ட் அவங்க இது பண்றது மட்டும் அந்த பிரைவேட் கிளவுடா கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணணும்ன்றதுக்காக மட்டும்தான் அவங்க இப்ப Azure கிட்டயோ இல்ல AWS கிட்டயோ அவங்க அப்ரோச் பண்ணுவாங்க. அவங்க அதுக்கான ஸ்பெசிபிக் ஹார்ட்வேரும் அதுக்கான செட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. ஸோ அது வரைக்கும் அதுக்கான பேமெண்ட் மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியா தானே இருக்கும் கம்பேர்ட் டு பப்ளிக். இந்த பப்ளிக்ல என்டையர் திங் எவ்ரிதிங் நம்ம எல்லாமே அவங்க கிட்ட தான் ஸ்டோரேஜ் ஹார்ட்வேர் எல்லாமே நம்ம அவங்க கிட்ட டிபெண்ட் பண்றதுனால அது காஸ்ட்லியா இருக்கும் இல்லையா? ஓகே, டிபெண்ட்ஸ் பிரபாகர். எப்பயுமே நம்ம வந்து பிரைவேட் கிளவுட் சீப்னு சொல்லிட முடியாது. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க VMwareோடைய ஸ்வீட் வாங்குறீங்க அப்படின்னா VMwareோட vSphere லைசன்ஸே உங்களுக்கு எவ்வளோன்னு தெரியும். ஓகே, அதே மாதிரி VMwareோட VRO இல்ல VRA இல்ல வந்து அவங்களுடைய vRealize ஸ்வீட் எல்லாம் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து நிறைய காஸ்ட் இருக்கு, சப்போர்ட் காஸ்ட் இருக்கு, ரினியூவல் காஸ்ட் இருக்கு, மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் இருக்கு, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கணும் எல்லாமே. இதுவே நீங்க வந்து ஓப்பன் ஸ்டாக்கோ இல்ல வந்து உங்களுடைய ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க சொன்ன மாதிரியே வந்து யூ கேன் அச்சீவ் லாட் ஆஃப் காஸ்ட் பெனிஃபிட். ஓகே, ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நீங்க என்ன ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்றீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் காஸ்ட். ஈவன் பிரைவேட் கிளவுட்லே யூ கேனாட் பிளைண்டா வந்து யூ கேனாட் ஜஸ்ட் சே பிரைவேட் கிளவுட் அண்ட் பப்ளிக் கிளவுட்ல வந்து நம்ம வந்து பிரைவேட் கிளவுட் வில் பி சீப்னு சொல்லிட முடியாது. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் லெவல் ஆஃப் what type of products we are using, what level of subscription we have obtained, அதை பேஸ் பண்ணி தான் it will differ. But சொன்ன மாதிரி chances are there. If you are a very good solution architect, if you are a person who can design in such a way, private cloud நீங்க சீப்பரா கொண்டு வர வைக்க முடியும். ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட நிறைய நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இங்க கிளவுடை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ரெஃப்ரெஷ் இன்டர்வல் வேற மாதிரி இருக்கும். நீங்க உங்களுடைய ஆன் ப்ரமைசஸ்ல வந்து யூ கேன் ரன் யுவர் ஸ்டோரேஜ் ஹார்ட்வேர் ஃபார் 12 years or 10 years கூட நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். வேறஸ் வந்து நீங்க மற்ற ப்ரொவைடர்கிட்ட போகும்போது அவங்க ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுவாங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு காஸ்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓவர் த பீரியட். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற ரேட்டுக்கு வந்து தே ஆர் ஏபிள் டு ப்ரொவைட் த சர்வீஸ் ஃபார் எக்ஸ் அமௌண்ட். வேறஸ் இன்னும் ஒரு 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து அவங்களுடைய எப்படி எக்கானமி எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ இந்தியாவில் வந்து ஒரு VM ரன் பண்றதுக்கு வந்து இன்னும் 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம ப்ரெடிக்டே பண்ண முடியாது. வேற இதுவே நம்ம டேட்டா சென்டர்ல இருக்கு அப்படின்னா 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதே காஸ்ட் தான். ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டோம், அந்த ஹார்ட்வேர்ல ஆல்ரெடி நம்ம வந்து வாங்கிட்டோம். ஸோ அப்படின்னும் போது இட் இஸ் சொல்ல மாதிரி நீங்க வந்து தேர் ஆர் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் எவ்ரிவேர். எந்த ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கிட்டாலும் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. ஈவன் நம்ம மேபி தேர் ஆர் சான்சஸ் வந்து சர்வருடைய ரேட்டோ இல்லை வந்து ஸ்டோரேஜோட ரேட்லாம் வந்து 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் கம்மியாக வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, மோர் த ஐடி யூசேஜ், மோர் த சப்ளை, ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரைஸ் கம்மியாக வாய்ப்பு இருக்கு. நம்மளுடைய ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி வேணா இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ ரியாலிட்டி வந்து இட் மைட் பி லிட்டில் டிஃபரெண்ட். ஓகே, டு ஆன்சர் யுவர் கொஸ்டின் பிரபாகர், நம்ம என்ன சூஸ் பண்றோம், எப்படி நம்ம டிசைன் பண்றோம், அதை பேஸ் பண்ணி தான் காஸ்ட் இஸ் கோயிங் டு பி. ஓகே, இனிஷியல் காஸ்ட் இங்க நிறைய இருக்கும். ஓகே, ஆனா நீங்க சொன்ன மாதிரியே வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா கஸ்டமரும் போயிட்டு எல்லாமே அப்ஃப்ரண்டா இன்வெஸ்ட் பண்ண போறது இல்லை. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய பஃபர் ப்ரொவிஷனிங் இருக்கணும், நிறைய பஃபர் கெப்பாசிட்டி இருக்கணும் அப்படின்னா they will go and expand their existing infrastructure. ஸ்டான்லி, ஸோ அசூர் வந்து ஹார்ட்வேர் டிபெண்டா இண்டிபெண்டா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டில் GSX பாக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஏதாவது கண்டிஷன்ஸ் இருக்கா? பப்ளிக் கிளவுட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அது வந்து இட் இஸ் irrelevant ஃபார் us பிகாஸ் லைக் நம்ம போயிட்டு சூஸ் பண்றது இல்லை. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா as a
ப்ரொவைடர் ஒரு காலத்துல ஒரு டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தே ஹேட் தேர் ஓன் சாய்ஸ் ஆஃப் சூசிங் ஸ்டோரேஜ் ஹார்ட்வேர் ஆர் சர்வர் ஹார்ட்வேர். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கிரைட்டீரியா எப்படி இருந்தது அப்படின்னா ஒரு 5 இயர்ஸ் 10 இயர்ஸ் முன்னாடிலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தே யூஸ் டு ஹேவ் a பர்டிகுலர் செக்லிஸ்ட். இந்த பர்டிகுலர் ஏஷியன் ரீஜன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஹூ இஸ் த பெட்டர் ப்ரொவைடர், என்ன மாதிரி யாரு குயிக்கா சப்ளைஸ் கொடுக்குறாங்க, யாரு நிறைய வந்து பார்ட்ஸ் வந்து குயிக்கா வச்சிருக்காங்க பேக் எண்ட்ல. ஸோ அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணிட்டு ரீஜனல் பேசிஸ்ல வந்து அவங்க கிரைட்டீரியா செக்லிஸ்ட் வச்சிருந்தாங்க. யாரை சூஸ் பண்ணலாம், இஎம்சியா ஹிட்டாச்சியா இல்ல யாரு வந்து பாத்தீங்கன்னா வெரி வெரி குட் இன் சர்வீஸ் சப்போர்ட் மெயின்டெனன்ஸ் அந்த ஃபிக்ஸ்லாம் வந்து யார் குயிக்கா பண்றாங்க. அது வந்து ரீஜனல் வந்து அவங்க தே யூஸ் டு சூஸ் இட். பட் இப்பெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளவுட் ப்ரொவைடர்ஸ் வந்து அவங்களுடைய ஓன் இன்ஹவுஸ் சர்வர் ஹார்ட்வேர் ஸ்டோரேஜ் ஹார்ட்வேரை ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இது அட் த எண்ட் வந்து எல்லாமே வந்து இதுதானே அசம்பிளிங் தானே. ஸோ அவங்களே வந்து தே ஸ்டார்டட் டூயிங் அசம்பிளிங் அக்ராஸ் த குளோப் இப்போ. ஸோ இப்போ வந்து அந்த இதெல்லாம் வந்து மாறிட்டே வருது. போக வந்து பாத்தீங்கன்னா மோர் தே டூ இன் ஹவுஸ் தே வில் கெட் பெட்டர் பெனிஃபிட்ஸ்ன்றது வந்து அவங்க இது பண்ணிட்டு ரியலைஸ் பண்ணிட்டு they have started developing their own server storage network hardware. ஓகே, இப்போ அது மாறிட்டே வருது. இப்போ கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேட்டிருந்தீங்கன்னா ஆமா கேளுங்க. VMwareனா அவன் ஒருத்தன் தான் மாப்பிள்ள அசிசெட் ரைட்லி செட் VMware தான் அவன் பாக்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, வாங்கி அதை வந்து மல்டிபிள் VM கிரியேட் பண்ணி அதை நம்ம வந்து என்ன OS டிப்ளாய் பண்ணி ரன் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி கொஞ்சமா மாறிட்டு வருது இப்போ ஆக்சுவலா. ஸோ Azure மைக்ரோசாஃப்ட் will have own hardware, right? கரெக்ட். இப்போதைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் கெட்டிங் இன்டு தட் லெவல். பட் இப்போதைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச். இப்போ நீங்க எல்லா டேட்டா சென்டர்ல போனீங்கன்னா யூ மைட் ஸ்டில் சி ஹெச்பி சர்வர் ஹார்ட்வேர், டெல்லோடைய டிவைசஸ் பார்க்கலாம், இல்ல EMCயோட ஸ்டோரேஜ் பார்க்கலாம், ஹிட்டாச்சியோட ஸ்டோரேஜ் பார்க்கலாம். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ரீஜன் டு ரீஜன். ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஸ் எ கிளவுட் ப்ரொவைடர் அவங்க வந்து சைனாலையும் சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க, இந்தியாலையும் சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க, யூஎஸ்லயும் சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க. எல்லா லொகேஷன்லயும் அவங்க ஒரே வெண்டார் தான் நம்ம வந்து பார்ட்ஸ் கொடுக்கணும்னா இட் இஸ் நாட் ஃபீசிபிள். ஏன்னா வந்து இந்தியால வந்து அந்த மாடல் கிடைக்காம கூட இருக்கலாம், அந்த ப்ரொவைடர் இல்லாம கூட இருக்கலாம். ஐ மீன் ஜஸ்ட் ஃபார் an எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஸோ அப்போ வந்து தே ஹேவ் டு சூஸ் த வெண்டார் பேஸ்ட் ஆன் தேர் ரீஜனல் பிரசன்ஸ், அவங்களுடைய சப்போர்ட் எப்படி இருக்கு, மெயின்டெனன்ஸ் எப்படி இருக்கு, அவங்களுடைய பார்ட்ஸ் அவைலபிலிட்டி எப்படி இருக்கு, எந்த அளவுக்கு குயிக்கா சப்ளை கொடுக்குறாங்க, எந்த அளவுக்கு குயிக்கா சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்கன்றதை பேஸ் பண்ணி தே ஹேவ் அ கிரைட்டீரியா. அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தானே ஒரு ப்ரொவைடர் சூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கே தெரியும் நம்மளை எப்படி சூஸ் பண்றாங்களோ நம்மளும் அது மாதிரி தான் அவங்க அவங்களுடைய ரெஸ்பெக்டிவ் பார்ட்னர்ஸ் வெண்டார்ஸ் எல்லாம் சூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ தெர் இஸ் எ பிக் லிஸ்ட் ஆஃப் கிரைட்டீரியாஸ் செக்லிஸ்ட். அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் திங்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங். இப்போ மோர் அண்ட் மோர் எவால்வ் ஆக இப்போ அமேசான் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க 2005 வந்தப்ப எவ்ரி திங் வாஸ் தேர்ட் பார்ட்டி. மீனிங் அவங்கள்ட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஓன் ஹார்ட்வேர் இல்லை, அவங்களுடைய ஓன் ஹைப்பர்வைசர் இல்லை, எல்லாமே வந்து வெளியில தான் இருந்தது. இப்போ இன்னைக்கு கேட்டீங்கன்னா அமேசான்கிட்ட போனீங்கன்னா ஓன் ஹார்ட்வேர் இருக்கு. அமேசான்கிட்ட பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஓன் நைட்ரோ ஹைப்பர்வைசர் இருக்கு வர்ச்சுவலைசேஷனுக்கு, அவங்களுடைய ஓன் அமேசான் லினக்ஸ் ஓஎஸ் இருக்கு, ஸோ அவங்களுடைய ஓன் அமேசான் அரோரா டேட்டா பேஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து சேல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அவங்களால அவங்களுடைய ஃபுல் ரெவென்யூ வந்து மார்ஜின் வந்து எடுத்துக்க முடியும். இல்லாட்டி நீங்க என்ன பண்ணணும், போயிட்டு மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து டைப் வச்சு மைக்ரோசாஃப்ட் லைசன்ஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணலாம், அதே மாதிரி ஆரக்கிள் டைப் வச்சு அந்த டேட்டா பேஸ்க்கு எப்படி கேட் காஸ்ட் வரும், ஒரு VMware போயிட்டு ஹைப்பர்வைசர் வாங்கி இல்ல தேர்ட் பார்ட்டிட்ட போயிட்டு ஹைப்பர்வைசர் வாங்கி பண்ண வேண்டியது இருந்திருக்கும். இப்போ அப்படி கிடையாது. இப்போ வந்து அவங்களால அவங்களுடைய ஓன் ப்ராடக்ட் அவங்க வச்சு டெவலப் பண்ண தே ஆர் ஏபிள் டு கெட் த ஃபுல் மார்ஜின் அவுட் ஆஃப் இட், ஆர் ஃபுல் ரெவென்யூ வந்துடும். சொல்றது புரியுதா? ஸோ தட் இஸ் ஹவ் த கிளவுட் இஸ் எமர்ஜிங். ஓகே, ஸோ அது வந்து இட் இஸ் ஜஸ்ட் அன் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ரொம்ப அதுக்குள்ள போக வேண்டாம். பட் கமிங் பேக், ஓகே, சோ கமிங் ஒரு சின்ன டவுட் இப்போ நீங்க அஜூர் ஸ்டாக் வந்து நம்ம இப்போ ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் என்வரான்மெண்ட் நம்ம டேட்டா சென்டர் டெல் சர்வர் HP சர்வர்லாம் இருக்குன்னா நான் அதை வந்து அஜூர் ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணி என்னால் பிரைவேட் கிளவுட் கிரியேட் பண்ண முடியும். இப்போதைக்கு அந்த ரொம்ப கஸ்டமைசேஷன்லாம் இல்லைங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தே நாட் அஸ்யூர் as a provider, they are not providing it. பட் நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஓப்பன் ஸ்டாக் டிப்ளாய் பண்ணலாம், இல்ல வந்து இந்த VMwareோட ப்ராடக்ட்லாம் டிப்ளாய் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி பண்ணலாம். பட் அஸ்யூரை பொறுத்த வரைக்கும் கொடுக்க போறாங்க. பட் இட் இஸ் நாட் தட் அந்த லெவல் ஆஃப் ஃபுல் கண்ட்ரோல். ஏன்னா அந்த கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்டோடைய இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அந்த பேக் அண்ட் கோடு அதெல்லாம் வந்து இப்போதைக்கு வந்து செக்யூரிட்டி ஆஸ்பெக்ட் கன்சிடர் பண்ணிட்டு தே ஆர் நாட் கிவிங் யூ ஃபிளெக்சிபிலிட்டி. நம்ம ஓப்பன் ஸ்டாக் மாதிரியோ இல்ல வந்து VMwareோட ப்ராடக்ட் மாதிரியோ ஆஸ் அ ப்ராடக்டா இன்னும் கிடைக்கல. அதாவது சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் அ ப்ராடக்டா இன்னும் ரொம்ப அவைலபிளா இல்ல. ஓகே, ஸோ ஒன்லி ஸ்பெசிபிக் கஸ்டமர் ஏரியாஸ்ல வந்து அவங்க வந்து அந்த கஸ்டமைசேஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. பட் இட் மைட் சேஞ்ச் இன் இயர் ஆர் டூ. பட் இப்போதைக்கு வந்து ஒரு பண்டில் மாதிரி தான் வருது, as a rack, as a server kit, as a ஆமா அந்த மாதிரி கிட் மாதிரி தான் கொடுக்குறாங்க. கிட்னு சொல்லும் போதே இட் இஸ் ப்ரீ இன்ஸ்டால்டு
preloaded operating system, pre-installed hardware. ஓகே ஸோ ஓகே இந்த ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து பப்ளிக் கிளவுட் நேற்று நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். அதில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் என்ன இருக்குன்றது நேற்று ஃபுல்லாகவே அதுதான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அதாவது ஆன் டியூஸ்டே பப்ளிக் கிளவுடைய அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பார்த்தா இதெல்லாம் திருப்பி நம்ம ரிப்பீட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ வி டோன்ட் ஹேவ் டு ரிப்பீட் தட். பட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அதுவும் இப்போ டிமெரிட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஓகே ஸோ பப்ளிக் கிளவுட் வில் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கிப் இட். பட் ஹைபிரிட் கிளவுட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஹைபிரிட் கிளவுட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லார்ஜ் சைஸ் ஆர்கனைசேஷன் அதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தேம் ஆர் adopting hybrid cloud model. Hybrid cloud modelன்றது என்னன்னா it is a mix always. ரெண்டுத்துமே கம்பைன் பண்றது கரெக்டா. ஸோ இட் இஸ் a mix of private and public cloud platform. ஸோ இங்க ஹைபிரிட் கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம்ல யூஸ் கேசஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ கன்சிடரிங் தட் டிமெரிட்டை கன்சிடர் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, they will have only the data insensitive workload in public cloud. ஓகே மீனிங் நம்மளுடைய ஃப்ரண்ட் அண்ட் வெப் சர்வரோ இல்லை ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஆப் சர்வரோ வந்து பப்ளிக் கிளவுட்ல இருக்கும். ப்ரைவேட் கிளவுட்ல வந்து டேட்டா பேஸோ இல்லை அந்த டேட்டா சென்சிட்டிவ் ஒர்க் லோட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ப்ரமைசஸ்லேயே கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. ஓகே ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த உங்களுடைய கம்பெனியோடைய சீக்ரெட் கம்பெனியோடைய டேட்டாலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் நாட் கெட் எக்ஸ்போஸ். பட் பப்ளிக் கிளவுடைய ஏபிஐ இன்டர்ஃபேஸ் அந்த பெனிஃபிட்ஸ் அந்த அஜிலிட்டி அந்த ஸ்கேலபிலிட்டி அதெல்லாம் நம்ம வந்து யூசர் வந்து திடீர்னு சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, திடீர்னு நமக்கு வந்து நிறைய யூசர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம சர்வீஸை கேட்டர் பண்ணணும், நிறைய பேர் ஆக்சஸ் பண்ண அலோவ் பண்ணணும், நம்ம அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடியாக இருக்கலாம். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா we can have our டேட்டாபேஸ் அண்ட் டேட்டா அதெல்லாம் வந்து ஆன் ப்ரமைசஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணிட்டு ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல இருக்கிற வெப் சர்வர் ஆப் சர்வர் அந்த ஏபிஐ மிடில்வேர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஹோஸ்ட் இட் ஆன் பப்ளிக் கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம். அந்த மாதிரி நிறைய சொல்யூஷனிங் பண்றாங்க. சில பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா டிசாஸ்டர் ரெக்கவரிக்கு யூஸ் பண்றாங்க. இப்போ ஆன் ப்ரமைசஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தே வில் ஹேவ் ஆக்டிவ் ஒர்க் லோட். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பாசிவ் ஒர்க் லோட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேபி வந்து பேக்கப் மாதிரி வந்து கிளவுடுக்கு கொண்டு போயிட்டு இருப்பாங்க பேக்கப் டு கிளவுட் ஆர் பேக்கப் எக்ஸ்பான்ஷன் மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஆக்டிவ் பாசிவா கொண்டு வராங்க. சில பேர் வந்து பிசினஸ் கான்டினியூட்டி ஆஸ்பெக்ட்ல பண்றாங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து என்டையர் ஆன் ப்ரமைசஸ் டேட்டா சென்டர் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்க பிசினஸை கண்டினியூ பண்ணணும். ஸோ அப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா தே ஹேவ் ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் ஆர் ஆக்டிவ் அண்ட் ஆக்டிவ் மாதிரியும் வச்சிருக்காங்க, இல்லை ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் மோட்லயும் ரன் பண்றாங்க. அதாவது உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் சர்வருடைய ஒரு அப்ளிகேஷன் சர்வர் ஆன் பிரைம்ல இருக்கும், ஒரு சர்வர் வந்து கிளவுட்ல இருக்கும், ஒரு டேட்டாபேஸ் சர்வர் ஆன் பிரைம்ல இருக்கும், ஒரு சர்வர் வந்து கிளவுட்ல இருக்கும். அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டா சென்டரே டவுன் ஆனா கூட அவங்களால சர்வீஸ் கண்டினியூ பண்ற மாதிரி தே வில் ஹேவ் கிளஸ்டரிங்கோ இல்லை வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கம்பைன்ட் ரிசோர்ஸ் இதை வந்து மாடல் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க. நிறைய பேர் ஆக்சுவலா பண்றது கிளவுடை பொறுத்த வரைக்கும் கிளவுட் பர்ஸ்டிங் மாடல் தான் பண்ணுவாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு திடீர்னு வந்து எனக்கு வந்து ஃபிளிப்கார்ட் சேல்ஸ் கொண்டு வரோம், இல்லை அமேசானுடைய ஏதோ ஸ்பெசிஃபிக் இயர் எண்ட் சேலோ இல்லை ஃபிளாஷ் சேல் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் 3 நாள் இல்லை அந்த பர்டிகுலர் 1 வீக்குக்கு மட்டும் தே மைட் நீட் அடிஷ்னல் ஃப்ரண்ட் அண்ட் வெப் சர்வர்ஸ் ஆர் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஏபிஐ சர்வர்ஸ் ஆர் ஃப்ரண்ட் அண்ட் லோட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அந்த டைமுக்கு மட்டும் கிளவுட்ல வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எக்ஸ்பேன்ஷன் பேஸ்ட் ஆன் த டிமாண்ட் இந்த பப்ளிக் கிளவுட். அப்புறம் வந்து அந்த டிமாண்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அந்த அடிஷனலா கிரியேட் பண்ண சிஸ்டம்ஸ் வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் இல்லை டீகமிஷன் பண்ணிடலாம். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு காஸ்ட் கம்மியாயிடும். ஸோ இது வந்து நீங்க ஆன் ப்ரமைசஸ்ல நினைச்சீங்கன்னா நீங்க அந்த மாதிரி போயிட்டு ஹார்ட்வேரை வந்து அந்த ஒரு 10 நாளைக்காக மட்டும் நம்ம வந்து இது பண்ண முடியாது. ரெண்ட் பண்ணலாம், பட் அதுவும் காஸ்ட் அதிகமாக தான் இருக்கும். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் கேஸ் டு கேஸ். ஸோ மோஸ்டா என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரைவேட் அண்ட் பப்ளிக் கிளவுட்ல போயிட்டு டியரிங் பண்ணுவாங்க. டியரிங் சொல்லும் போது வெப் டியர் ஆப் டியரை வந்து பாத்தீங்கன்னா பப்ளிக் கிளவுட்லயும் டேட்டாபேஸ் டியரை வந்து பிரைவேட் கிளவுட்லயும் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு யூ வில் ஹேவ் எ மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் ஆஃப் ஒர்க் லோட். பிரைவேட் கிளவுடும் யூஸ் பண்ணுவோம், பப்ளிக் கிளவுடும் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு வந்து அந்த டேட்டாவுடைய செக்யூரிட்டி ஆஸ்பெக்ட் அந்த ப்ரைவசி ஆஸ்பெக்ட் நம்மளால மீட் பண்ண முடியும், அந்த கம்ப்ளைன்ஸையும் அச்சீவ் பண்ண முடியும், பிளஸ் வந்து கிளவுடோடைய அந்த பெனிஃபிட்ஸை நம்மளால ரீச் பண்ண முடியும் யூசிங் அது ஃப்ரண்ட் எண்டை வந்து நம்ம கிளவுட்ல ஹோஸ்ட் பண்றதால. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் ரன் பண்றாங்க. ஸோ டிசாஸ்டர் ரெக்கவரிக்கு, பிசினஸ் கண்டினியூட்டிக்கு, தென் ஈவன் ஜஸ்ட் வந்து டேட்டா ஸ்டோரேஜுக்காக மட்டும் கூட கிளவுட் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ வெறும் கண்டென்ட் மட்டும் அங்கே ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இன்கேஸ் ஏதாவது ரெக்கவரி பண்ணணும் அப்படின்னா கூட அந்த மாதிரி கூட கஸ்டமர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து ஹைபிரிட் கிளவுட். இட்ஸ் அ மிக்ஸ் ஆஃப் பிரைவேட் அண்ட் பப்ளிக் அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல வருது. கம்யூனிட்டின்றது as I told you it is specifically to a community like government cloud. Azure எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அஜூரோடைய காவ் கிளவுடுன்னு இருக்கு. இது வெறும் கவர்மெண்டோடைய என்டிட்டிஸ் மட்டும்தான் அங்கே ரன் பண்ண முடியும். சிமிலர்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா அஜூர்லேயே வந்து அஜூர் சைனா கவர்மெண்ட் வந்து அவங்க வந்து பப்ளிக் கிளவுட்ல இருக்க மாட்டாங்க. அஜூர் சைனா கிளவுட்னே தனியா இருக்கு,
அஷூருடைய ஜெர்மனி கிளவுட் தனியா இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் டு அ கவர்மெண்ட், ஸ்பெசிஃபிக் டு அ கண்ட்ரி. அதே மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷனுக்கும் டெடிகேட்டடா எனக்கு வேணும் அப்படின்னா ஒரு ஹெல்த் கேருக்கு தனியா ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ பேண்டமிக் வந்தது, இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு 5-6 ப்ரொவைடரை யூஸ் பண்ணி இஃப் தே வாண்ட் டு கம் அப் வித் மெடிசன் ஆர் சம்திங் லைக் தட், இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு தனியா வந்து அந்த 5 மெடிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் இல்லை கம்பெனிஸ்க்கு மட்டும் ஒரு காமன் பிளாட்ஃபார்ம் ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ அது வந்து அந்த கம்யூனிட்டி வந்து ஹெல்த் கேர் கம்யூனிட்டி எல்லாம் வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த இதை டிஸ்மேண்டில் பண்ணிடலாம், க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டார்கெட், ஸ்பெசிஃபிக் எஜுகேஷனல் பர்பஸ்க்கோ இல்லை ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரிக்கோ இல்லை கவர்மெண்ட் லொகேஷனுக்கோ இல்லை கண்ட்ரிக்கோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஹேவ் கம்யூனிட்டி கிளவுட். இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் கம்யூனிட்டியை டார்கெட் பண்ணியிருக்கிறது. ஸோ இன் சச் அ வே வி ஹேவ் 4 different type of cloud deployment model. இப்போ நம்மளுடைய ஆன் ப்ரமைசஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா then it is called private cloud. If it is hosted on public space, then it is called public cloud. ஸோ அதனால தான் பேஸ்ட் ஆன் லொகேஷன் சொன்னேன். கிளவுட் எங்கே ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அதை பேஸ் பண்ணி வி ஹேவ் 4 different மாடல். அதில் லாஸ்ட்டாக ரொம்ப முக்கியமானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரோ கொஸ்டின் கேட்டிருந்தீங்க, முருகனா யாரோ கேட்டீங்க. ஸோ வி ஹேவ் 2 different மாடல் சொன்னேன். அதாவது மேனேஜ்ட் ப்ரைவேட் கிளவுட், வர்ச்சுவல் ப்ரைவேட் கிளவுடுன்னு சொல்லிட்டு 2 சப் டிவிஷன் இருக்கு. ஏன்னா அவர் கேட்டார், இப்போ ப்ரைவேட் கிளவுட்னா இப்போ நம்மளுடைய என்விரான்மெண்ட்ல தான் இருக்கணுமா, இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது நம்மளுடைய என்விரான்மெண்ட்ல மட்டும்தான் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டாரு. அப்படி கிடையாது. சி தேர் ஆர் கப்புள் ஆஃப் சப் டிவிஷன்ஸ் இன் தட். இப்போ ஒரு IBM as a கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து 70 years, almost like maybe I would say 50 years வந்து பாத்தீங்கன்னா they have been having their data center presence. நிறைய லொகேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய டேட்டா சென்டர்லாம் இருக்கு. இப்போ ஜெர்மனி, யூஎஸ்லாம் போனீங்கன்னா they've got very big data center. ஸோ அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த கேம்பஸ், அந்த பர்டிகுலர் டேட்டா சென்டருடைய ஸ்பேஸை யூஸ் பண்ணி, ஏன்னா வர்ச்சுவலைசேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் 1000 சர்வரா பிசிக்கல் சர்வரா இருந்தது, இப்போ 100 பிசிக்கல் சர்வர் தான் அந்த இடத்துல இருக்கு. அவங்கள்ட்ட நிறைய ரேக் ஸ்பேஸ், நிறைய கெப்பாசிட்டி இதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ அதை வச்சு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா தே ஆர் அலோயிங் some specific customers to run their workload in a specific set of rack or specific set of server. வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா வர்ச்சுவலா வந்து அவங்களுடைய டேட்டா சென்டர்ல வந்து அவங்களுடைய ஓன் கஸ்டமருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வர்ச்சுவல் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. வர்ச்சுவல் பிரைவேட் கிளவுட் மாதிரி என்விரான்மெண்ட் செட்டப் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதுல என்னன்னா IBM is going to manage this data center, but customer வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will be paying for what they are using, pay as you go model மாதிரி. ஸோ IBM manages the data center, ஏதாவது கெப்பாசிட்டி ஏதாவது ஃபிக்ஸ் பண்றது இல்லை வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் பண்றது எல்லாமே வந்து அவங்க மேனேஜ் பண்றாங்க. பட் இப்போ வந்து கஸ்டமர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கஸ்டமர் வில் பே ஃபார் தேர் திங். இப்போ வந்து இதுல கஸ்டமர் C இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இல்லை கஸ்டமர் B இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த கஸ்டமர் வந்து they will be paying for what they are hosting in the providers டேட்டா சென்டர். இப்போ இவங்க வந்து இந்த ரேக்கு, இந்த பர்டிகுலர் சிஸ்டம் ஆஃப் சர்வருக்கு இதுல ரன் பண்ற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதுக்கு மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா they will be paying to IBM. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வர்ச்சுவல் பிரைவேட் கிளவுட் கான்செப்ட். இதுவே வேற மாதிரி எப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு, ஒரு மெர்சிடஸோ இல்லை ஒரு நெஸ்லேவோ இல்லை ஒரு கம்பெனி இருக்கு அப்படின்னா அந்த கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுடைய ஓன் இன்ஹவுஸ் டேட்டா சென்டர் வச்சிருப்பாங்க. இந்த டேட்டா சென்டர்ல வந்து தே மைட் ஹேவ் டிப்ளாய்ட் பப்ளிக் கிளவுட் VMware உடைய பிளாட்ஃபார்மோ இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஸ்டாக்கோ இதெல்லாம் வந்து டிப்ளாய் பண்ணிட்டு இதை வந்து வேற ஒரு தேர்ட் பார்ட்டியை வந்து மேனேஜ் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ இதில் கவனிச்சிங்கன்னா the data center will be managed by third party. Managed by third party ன்னு சொல்லும் போது it can be HCL or it can be IBM or it can be any provider, TCS இருக்கலாம், இல்லை யார் வேணா இருக்கலாம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐடியை வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஐடியை வந்து நீங்க வந்து டேட்டா சென்டர் மேனேஜ் பண்ணுங்க, இதுல ஏதாவது ஹார்ட்வேர் இல்லை ஏதாவது சாஃப்ட்வேர்லாம் ஃபிக்ஸ் பிரச்சனை இருக்குன்னா அந்த கான்ட்ராக்ட் டேர்ம்ஸ் வச்சு நீங்க போயிட்டு ரீப்ளேஸ் பண்றது இல்லை அடிஷன் எக்ஸ்பேண்ட் பண்றது எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேனேஜ்ட் பிரைவேட் கிளவுட். இட் இஸ் இந்த டேட்டா சென்டர் வந்து ஓன் பண்றது வந்து கம்பெனி தான். ஸோ கம்பெனி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பான்சர் பண்ணுவாங்க. ஏதாவது அடிஷனல் ஸ்டோரேஜ் வாங்கணும் இல்லை அடிஷனல் லைசன்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா அந்த கம்பெனியோட டெடிகேட்டட் டேட்டா சென்டர், பட் இட் இஸ் மேனேஜ் பை தேர்ட் பார்ட்டி. அதனால அதுக்கு பேர் மேனேஜ்ட் பிரைவேட் கிளவுட். இதுக்கு பேரு மேனேஜ்ட் பிரைவேட் கிளவுட், MPCன்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து ஹோஸ்டட் பிரைவேட் கிளவுட்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை வந்து பாத்தீங்கன்னா வர்ச்சுவல் பிரைவேட் கிளவுட் சொல்லுவாங்க, HPCன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை வந்து VPCன்னு சொல்லுவாங்க. போத் ஆர் சேம். ஓகே, இதுல வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு பிரைவேட் கிளவுட் என்விரான்மெண்ட் தான் இது வந்து இட் இஸ் நாட் ஓப்பன் டு எவ்ரி ஜென்ரல் பப்ளிக்.
ப்ரைவேட்டா இருக்கிற அந்த IBM உடைய கஸ்டமர்ஸ் தான் இதை யூஸ் பண்ண முடியும். பிளஸ் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க தனித்தனியா வந்து செட் ஆஃப் சர்வர், செட் ஆஃப் ரேக்லாம் வந்து தனித்தனியா ஹோஸ்ட் பண்றாங்க. நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து இங்க ஹோஸ்ட் பண்றாங்க. கஸ்டமர் A, கஸ்டமர் B, கஸ்டமர் Cன்னு சொல்லிட்டு IBM ஓட கஸ்டமர்ஸ் மட்டும்தான் இதுல ரன் பண்ண முடியும். ஜென்ரல் பப்ளிக்லாம் இதுல ரன் பண்ண முடியாது. வேற இது அப்படியே கம்ப்ளீட் ஆப்போசிட். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கஸ்டமர் தான், கஸ்டமருடைய ஓன் டேட்டா சென்டர். இது ஒரு நெஸ்லேவோ இல்ல ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஆர்கனைசேஷனுடைய டேட்டா சென்டர். இதுல என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த ஐடி எக்யூப்மெண்ட்ஸ், இந்த எல்லாமே மெயின்டெனன்ஸ், இந்த மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா அவங்களுடைய கோர் பிசினஸ் வந்து ஐடி கிடையாது. ஸோ அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு ஐடி ப்ரொவைடர்ட்ட வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிடுறாங்க. நீங்க வந்து இதை வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்கங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ இதுக்கு பேர் மேனேஜ்டு பிரைவேட் கிளவுட். மேனேஜ் பிரைவேட் கிளவுட்னா இந்த private cloud is managed by third party. Virtual private cloud na the data center is owned by provider. அவங்க வந்து pay as you go மாடல்ல வந்து உங்களுக்கு சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ கஸ்டமர் A, B and C will pay for their bill end of the month அந்த மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி மாடலும் இருக்கு. ஸோ who asked it? அது நம்ம முருகன் கேட்டார், யாரா கேட்டார் ஒரு கொஸ்டின். ஸோ அது இப்படிதான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஓகே, ஸோ பிரைவேட் கிளவுட்னா நம்ம தான் டேட்டா சென்டரை வந்து ஃபுல்லா மேனேஜ் பண்ணணும் கிடையாது. அதுலேயே கூட சில டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு. Clear? Yes, Stanley. Okay, okay. Perfect. Okay. So இது வந்து கிளவுட்ல இந்த மாதிரி பண்ண முடியாது இல்ல? கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் போயிட்டு இந்த மாதிரி பிரைவேட் கிளவுட் அங்க equipments வாங்கி அந்த மாதிரி பண்ணலாமா? அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இல்ல, அது வந்து ஒரு ஸ்மாலர் லெவல்ல பண்ணலாம். இப்போ எப்படின்னா நம்ம போயிட்டு நமக்குனே ஒரு தனியா நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்றது, அந்த மாதிரி வர்ச்சுவல் லெவல்ல நம்ம ஐசோலேஷன் நம்ம எனேபிள் பண்ணலாம். பட் ஐ வில் கம் டு தட் பார்ட். ஓகே, நம்ம அந்த ரொம்ப டீப் டைவா நம்ம எப்படி இருந்தாலும் நம்ம நெக்ஸ்ட் 10 வீக்ஸ் அதை பத்தி தான் பேச போறோம். வில் கம் டு தட் பார்ட். ஸோ அட்லீஸ்ட் நம்ம இன்னொரு 2 மினிட்ஸ்ல வந்து அந்த டிமெரிட்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் லிஸ்ட் டவுன் பண்ணிடலாம். பட் எனிவேஸ் டிமெரிட்ஸ் வந்து நம்ம நிறைய சொல்ல போறது இல்லை. ஏன்னா அது நிறைய ஆயிடுச்சுன்னா தென் கிளவுட் பெனிஃபிட்ஸோட இது வந்து அவுட் வெய் பண்ணிடுச்சுன்னா நீங்க நிறைய பேர் எதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடும். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி ஒன் இஸ் கன்சர்ன்ட் அபவுட் டேட்டாவுடைய இன்செக்யூரிட்டி ஆர் டேட்டாவுடைய பிரைவசி. அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா people are very concerned about. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா it depends. At the end வந்து பாத்தீங்கன்னா there are more chances of information leakage என்றதுதான் இங்க நம்மளுடைய கன்சர்ன். ஓகே, கண்டிப்பா இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து யாரு சங்கர் கேட்டீங்க, முருகன் கேட்டீங்கல்ல, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட்டா பிரைவசி பத்தி யூ ஆர் சேயிங் கன்சர்ன். இப்ப ஒரு டேட்டா இருக்கு, ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு அப்படின்னா, இப்ப என்கிட்ட ஸ்டான்லி கிட்ட மட்டும்தான் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு அப்படின்னா டெஃபினட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோடைய இன்ஃபர்மேஷன் லீக்கேஜ் லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மி. வேற அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ஐ ஹவ் பாஸ்ட் ஆன் டு சங்கர், முருகன் அப்படின்னா இப்போ வந்து டேட்டாவுடைய சென்சிட்டிவிட்டி, அந்த பிரைவசி வந்து கம்மியாயிட்டே போகுது. ஸோ தேர் ஆர் சான்சஸ் தட் த டேட்டா கேன் பி லீக் பை த தேர்ட் பார்ட்டி. ஓகே, இப்போ என்னகிட்ட இருந்து வெளில போயிடுச்சுன்னா த டேட்டா இஸ் டெஃபினெட்லி கைண்ட் ஆஃப் ஸ்லைட்லி இன்செக்யூர். பட் என்ன விஷயம்னா இப்போ கிளவுடைய ப்ரொவைடர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மைக்ரோசாஃப்ட், அமேசான், இந்த மாதிரி ப்ரொவைடர்ஸ் வந்து அவங்களுடைய லீகல் கம்ப்ளைன்சி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், அந்த பர்டிகுலர் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா we are definitely respecting their level of legal maturity. ஸோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க போயிட்டு டேட்டா எல்லாம் வந்து even though they have some level of access or some level of control, they will not go and dig into that data. Okay, so அந்த பர்டிகுலர் கான்ட்ராக்ட், அந்த பர்டிகுலர் லீகல் டிபெண்டன்சி, அந்த பர்டிகுலர் லீகல் கான்ட்ராக்சுவல் ஆப்ளிகேஷனை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஓவர் கம் பண்ண மாட்டாங்க. அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா they will not definitely do anything to it. பட் நமக்கு என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா எப்பயுமே அந்த பிரைவசி பிரச்சனை இருந்துட்டே இருக்கும். ஏன்னா இப்ப நம்மளுடைய டேட்டா வந்து நம்மளுடைய கண்ட்ரோல் எல்லாமே அவங்க வெளியில கொடுக்க முடியும். இப்போ ஒரு யூஎஸ் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்குறாங்க மைக்ரோசாஃப்டையோ இல்லை அமேசான்டையோ, எனக்கு வந்து இந்த கம்பெனியில வந்து நிறைய இல்லீகல் பிரச்சனைகள் போயிட்டு இருக்கு, ஐ நீட் டேட்டா அப்படின்னா நம்ம கிட்டே இல்லாம அவங்கள்ட்ட ஒரு காப்பி இருக்கு இப்ப. ஸோ அந்த மாதிரி டேட்டாவுடைய பிரைவசி சேலஞ்சஸ் இருக்கே தவிர அவங்க நம்மளை விட நம்ம ஓன் டேட்டா சென்டர்ல ரன் பண்றதை விட இட் இஸ் மச் சேஃபர் டு ரன் applications and data in public cloud. ஏன்னா கன்சிடரிங் நான் சொன்னேன்ல, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா லெவல்ஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டின்னு சொல்லும் போது கூகுள் டேட்டா செட்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 7 layers ஆஃப் செக்யூரிட்டி ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஸோ அப்போ நம்மளுடைய டேட்டா போயிட்டு பிசிக்கலா ஆக்சஸ் பண்றதுக்கோ இல்லை வந்து வர்ச்சுவலா ஆக்சஸ் பண்றதுக்கோ we have to go through lot of different control mechanism. பட் நம்ம வந்து சில இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டேட்டாவெல்லாம் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு ஓப்பன் அந்த டிஃபால்ட் பாஸ்வேர்ட்ல கிரெடென்ஷியல் விட்டுருவாங்க, இல்லை வந்து ரோல் பேஸ்ட் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் ப்ராப்பரா கான்ஃபிகர் பண்ணாம விட்டுருவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து கஸ்டமருடைய பிரச்சனை தான், கஸ்டமருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. எனிதிங் தட் ஹேப்பன்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இம்ப்ராப்பர் ஆத்தென்டிகேஷன் ஆர் வாட் எவர், அது வந்து கஸ்டமருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் இருக்கும் ஸ்டில். பட்
பிசிக்கல் டேட்டா சென்டர்ல போயிட்டு நம்மளுடைய டேட்டா வந்து எடுத்துட்டாங்க, பிசிக்கல் டேட்டா சென்டர் வழியா வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட்டா காட் லீக்ட் அப்படின்னா அது வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து இட் இஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, மைக்ரோசாஃப்டும் அமேசானும். ஸோ அதுல வந்து கிளாரிட்டி இருக்கணும் நமக்கு. ஸோ இஃப் இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் less complex password or a default credential அதனால டேட்டா போகுது அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் த கஸ்டமர். ஏன்னா கஸ்டமர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூசர் நேம் கிரெடென்ஷியல்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்றாங்க. ஸோ டிமெரிட்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வி ஹாவ் லெஸ் கண்ட்ரோல் ஆன் அவர் பிஸ்னஸ் அசெட். ஓகே, நம்ம ஸ்டோரேஜ் ஹார்ட்வேர்லயோ இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐடி அசெட்லயோ இல்லை பிஸ்னஸ் அப்ளிகேஷனோட அசெட்ல கண்ட்ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்கு, லெஸ் கண்ட்ரோல், லெஸ் ரிலையபிலிட்டி இருக்கு. பிளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டிபெண்டன்சி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் கெட்டிங் மோர் அண்ட் மோர் டிபெண்டன்ட் ஆன் அமேசான். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, இப்போ வந்து ஒரு ஓவர் த பீரியட் ஒரு 3-4 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அமேசானுடைய ஓன் ப்ரொப்ரைட்டரி ப்ராடக்ட்ல ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன் வந்து அமேசான் லினக்ஸ்ல இருக்கும், டேட்டா பேஸ் வந்து அமேசான் அரோரால இருக்கும். இப்போ நம்ம அதுலேருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னா we have to pay them for getting out. பிளஸ் கம்ப்ளீட்டா இப்போ வந்து ஒரு 10 terabytes டேட்டா இருக்கு, இல்லை 10 petabytes டேட்டா இருக்கு அப்படின்னா each and every single GB of data you have to pay and get it back to your data center. Data transfer out from their region or from their data center எல்லாத்துக்கும் நம்ம பே பண்ணி தான் வெளியில கொண்டு வர முடியும். ஸோ டேட்டான்னு இல்லாம அந்த டெக்னாலஜிலேருந்து வெளியில வரத்துக்கும் we need to have a lot of dependency. ஸோ நீங்க கண்டினியூஸா ரன் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை, பட் அதுலேருந்து வெளியில அந்த டெட்லாக்லேருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னா யூ நீட் டு ஹேவ் a very good vendor relationship management. அந்த நிறைய டிஃப்ரெண்ட் அந்த டூல் செட்ஸ் அவங்களுடைய கண்ட்ரோலுக்கு ரொம்ப போயிட்டே இருக்கும், டிபெண்டன்சி அதிகமாயிட்டே இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் வந்து வெண்டார் லாக்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ டைம் ஆக we are getting locked into their technology, we are getting locked into their product, we are getting locked into their operating system and so on. So cloud பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா since everything is hosted on public cloud அந்த இன்டர்நெட் டிபெண்டன்சி வந்து அதிகமா இருக்கும். ஸோ we are highly rely on the internet connection. ஓகே, அந்த பப்ளிக் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கணும். இட் ஹேஸ் டு பி வெரி குட் பேண்ட்வித் எல்லாமே இருக்கணும், அதெல்லாம் பார்த்துக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி நீங்க மோர் த யூசேஜ் நெட்வொர்க் காஸ்ட் அந்த ரிட்டன்டென்சிலாம் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொவைடர்கிட்டேருந்து கனெக்ஷன்ஸ் வாங்கணும், நிறைய நெட்வொர்க் காஸ்ட் அதிகமாக சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ சின்ஸ் வி ஆர் டிபெண்டன்ட் ஆன் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன். அதே மாதிரி டைம் ஆக there are chances like unpredicted காஸ்ட் ஆட் ஆகிட்டே போக வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, கிளவுடை பொறுத்த வரைக்கும் அதனாலதான் அந்த ரைட் சைசிங், அந்த ப்ராப்பரா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சேவிங்ஸ் மாடல், கம்ப்யூட் சேவிங்ஸ் மாடல், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க யூ ஷுட் ட்ரை அண்ட் கீப் த காஸ்ட் ஆன், நீங்க அந்த காஸ்ட்டை வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் வச்சுட்டே இருக்கணும். எவ்ரி மந்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, எங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பட்ஜெட் அதிகமாக போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டே நம்ம அனலிட்டிக்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பார்த்துட்டே இருக்கணும். அதர்வைஸ் இட் மைட் பிகம் வெரி ஹைலி சார்ஜபிள். ஏன் இப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா, இன்னொரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, நிறைய பேர் இப்ப வந்து செக்யூரிட்டி தான் ஒரு பாயிண்டா பேசிட்டு இருந்தீங்க. ஸோ இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, இல்லை அமேசான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நீங்க உங்களுடைய ஒர்க் லோட வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சேஃப் கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா you have to go and enable DDoS உடைய அட்வான்ஸ் லெவல் ப்ரொடெக்ஷன் எனேபிள் பண்ணுங்க. இல்லை வந்து உங்களுடைய வெப் ஆக்சஸ், உங்களுடைய வெப் அப்ளிகேஷனை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வெப் அப்ளிகேஷன் ஃபயர் வால் எனேபிள் பண்ணுங்க. ஸோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் பட்டன் கிளிக், போயிட்டு ஐ வாண்ட் இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மாசம் வந்து $1000 வந்து அதிகமாக ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுடைய அப்ளிகேஷன்ல, உங்களுடைய பர்டிகுலர் சிஸ்டம்ல எல்லாம். ஸோ நமக்கு வந்து அது ரியலா தேவையான்றது டிசைட் பண்றது நம்ம கையில இல்ல. இட் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் பிசினஸ் அப்ளிகேஷன் ஓனர். அவங்க பிசினஸ் அப்ளிகேஷன் ஓனர் வந்து எனக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு பட்ஜெட் இருக்கு, நான் வந்து DDoS ப்ரொடெக்ஷன் எனேபிள் பண்ணணும், எனக்கு வந்து WAF அட்வான்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் எனேபிள் பண்ணணும்ன்றது வந்து அவங்க தான் டிசைட் பண்ணணும். ஸோ ஆஸ் எ சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் நீங்க இல்ல ஆஸ் எ GSI நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா யூ கேன் ரெக்கமெண்ட், ஓகே உங்களுடைய இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க செக்யூரிட்டி பிரச்சனை இருக்கு, இது நீங்க எனேபிள் பண்ணா இட் மைட் பி மச் பெட்டர் ஆர் ப்ரொடெக்டட் அப்படின்லாம் சொல்லலாம். ஸோ அது வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும்னு சொல்ல வரேன். ஸோ அன்பிரெடிக்டடா வந்து பாத்தீங்கன்னா டக்குன்னு வந்து காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். இது வந்து ஒரு 10 வெப் அப்ளிகேஷன் இருக்கு அப்படின்னா அந்த 10 times இன்க்ரீஸ் ஆயிடும் காஸ்ட். ஸோ அது வந்து நம்ம எப்பயுமே காஸ்ட்டை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருந்துட்டே இருக்கணும், நமக்கு செக் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஏதாவது காஸ்ட் ரொம்ப மாறுதா என்னன்றது. ஸோ அது அகைன் தட் இஸ் டிமெரிட், டிஸ்அட்வான்டேஜ். கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா தெர் இஸ் a lot of learning curve. ஓகே, நல்லாவே கவனிச்சீங்கன்னா நீங்க எல்லாருமே என் கிளாஸ் படிக்கிறீங்க, இல்ல உங்க ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்க டிரெக்டர்ல இருந்து ஜெனரல் மேனேஜர்ல இருந்து வைஸ் பிரசிடென்ட்ல இருந்து எல்லாருமே வந்து கிளவுட் ட்ரைனிங் அட்டன் பண்றாங்க.
ஓகே, ஏன்னா வந்து அந்த லேர்னிங் கர்வ் அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். இந்த மாடல் எப்படி, இதுல எப்படி ஃபினான்ஷியல் ஆப்ரேஷன்ஸ் எப்படி பண்றாங்க, கிளவுட் ஆப்ரேஷன்ஸ் எப்படி பண்றாங்க, என்ன மாதிரி கண்ட்ரோல் இருக்கு, என்ன மாதிரி ரிஸ்க் இருக்கு, அவங்க லெவல்ல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற மாதிரி யோசிப்பாங்க. அதனால வந்து எல்லாருமே லேர்னிங் கர்வ் இருக்கு. அடாப்ஷன் வந்து சேலஞ்சஸ் போயிட்டு தான் இருக்கு, லேர்னிங் மெக்கானிசம் இருந்துட்டு தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 10 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஐ ஜஸ்ட் டோன்ட் வாண்ட் டு கீப் ஆன் லிஸ்டிங் மெனி. ஓகே, 9 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கோமா. ஸோ மேபி அதர் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டேட்டா சென்டர் எங்க இருக்குன்னு தெரியாது. ஓகே, ஸோ நம்மளுடைய லொகேஷன் எங்க அவங்க ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க சொல்லுவாங்க நார்த் விர்ஜினியான்னு சொல்லுவாங்க, ஒஹாயோன்னு சொல்லுவாங்க, மும்பைன்னு சொல்லுவாங்க. பட் எக்ஸாக்டா எங்க இருக்கு அப்படின்லாம் நமக்கு தெரியாது. அது வந்து ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஓன் டேட்டா சென்டர்ல ரன் பண்றாங்களா, இல்ல எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இந்தியால வந்து ஒரு சில இடத்துல வந்து சிஃபி கூட வந்து கோ லொகேட்டடா இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எங்க வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கிறாங்க, அந்த பிரைவசி, அந்த பர்டிகுலர் இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் தெரியாது நமக்கு. ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். இன்னும் நிறைய கூட பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் மோர் அண்ட் மோர் அந்த ஒரு டாபிக் கவர் பண்ணும்போது ஐ ட்ரை டு கவர் தட் பிகாஸ் வி ஆர் ஆல்ரெடி லேட் பை 10 minutes. ஸோ நேத்தும் இன்னைக்கும் நம்ம என்ன பண்ண, அதாவது டியூஸ்டே அண்ட் டுடே வி ஹேவ் பீன் ஜஸ்ட் டிஸ்கசிங் ஆன் கிளவுடோடைய பேஸ், அதாவது கிளவுடோடைய பேசிக் பெனிஃபிட்ஸ், அதோடைய சர்வீஸ் மாடல், அதோடைய டிப்ளாய்மெண்ட் மாடல், கிளவுடோடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், இது வரைக்கும் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். நாளைக்கு நம்ம திருப்பி கனெக்ட் பண்ணும்போது கிளவுடோடைய கரண்ட் மார்க்கெட் எப்படி இருக்கு, ஐடி கம்பெனிஸ்லாம் எப்படி பண்றாங்கன்றதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு we will get into what is Azure, அஜூர்ல என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு, அஜூர்ல என்ன அடிஷனல் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் கம்பேர் டு AWS ஆர் அதர் கிளவுட், அதை பத்திலாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம் நாளைக்கு. ஸோ we have covered just these topics so far. இது மட்டும் தான் நம்ம இப்போதைக்கு பார்த்துருக்கோம். பார்த்த வரைக்கும் ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா? I'll be here for 2 more minutes. ஸோ ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா கேளுங்க இப்போதைக்கு. யா, ஹலோ. okay, I'll mute all the lines. You can unmute and ask one by one. Yeah. So cloud bursting and tiring புரியல. கிளவுட் பர்ஸ்டிங் புரியலீங்களா சங்கர்? ஓகே, ஸோ பர்ஸ்டிங்னா என்னன்னா, இப்போ நம்ம வந்து பர்ஸ்டிங்னா என்னது, இப்போ நமக்கு வந்து டிமாண்ட் வந்து மாறிட்டே இருக்கும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோடு வந்து ஃப்ளக்சுவேட் ஆகும். இப்போ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலரான லோடு வந்து நமக்கு வந்து ஒரு 1000 யூசர்னு வச்சுக்கோங்க. திடீர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிக் பில்லியன் டேவோ இல்லை வந்து ஒரு ஃபிளாஷ் சேல் ஏதோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 1,00,000 யூசர் வரலாம், 1 கோடி யூசர் வரலாம், எப்படி வேணா வரலாம், நமக்கு தெரியாது, ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக இருக்க முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி டிமாண்டை வந்து நீங்கள் ஆன் ப்ரமைசஸ்ல வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்றது இட் இஸ் நாட் வெரி ஈஸி திங். கிளவுட்ல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆட்டோ ஸ்கேலிங் பண்ணலாம். மெட்ரிக் வச்சு நம்ம யூசர் இன்க்ரீஸ் ஆக அடிஷனல் சர்வர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுன்ற மாதிரி மெட்ரிக் கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த லோடுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்பர் ஆஃப் சர்வர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிடும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆப்டிமைசேஷனுக்காக. ஸோ அதுதான் பர்ஸ்டிங் சொல்றது. திடீர்னு வந்து மழை எப்படி வருது, திடீர்னு கிளவுட் பர்ஸ்ட் ஆகிட்டு அடிக்குதுல மழை, அதுதான் கிளவுட் பர்ஸ்டிங் சொல்றாங்க. சடன் ஸ்பைக் இன் இன்டர்நெட் யூசர்ஸோ இல்லை சடன் ஸ்பைக் இன் ஒர்க் லோட், அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றோம், அந்த சடன் ஸ்பைக் எப்படி ஹேண்டில் பண்றோன்றது தான் கிளவுட். பப்ளிக் கிளவுட்ல வந்து அது ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணலாம். ஆன் ப்ரமைசஸ்ல வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம கிட்ட கெப்பாசிட்டி இருக்குமான்னு தெரியாது. ஏன்னா நம்ம 1,00,000 யூசருக்கு அப்புறம் மீதி வந்து யூசர்ஸ் வந்து நம்ம வெயிட்டிங் லிஸ்ட்ல வைக்க முடியாது. ஸோ அந்த டிமாண்ட், அந்த இது நம்ம வந்து கிளவுட் போகும்போது அந்த இது வந்து ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணலாம். ஸோ அது மாதிரி நிறைய பேர் வந்து அந்த சேல்ஸ் பண்ணும்போது மட்டும் பப்ளிக் கிளவுட்ல வந்து நிறைய யூசேஜ் பண்ணுவாங்க, நிறைய சர்வர்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க, நிறைய சர்வர்ஸ் வந்து ரன் பண்ணுவாங்க. எக்ஸாம் ரிசல்ட் டைம் சொல்லலைங்களா? கரெக்ட். ஆமா, எல்லாமே those are all good examples. ஆமா, திடீர்னு வந்து எக்ஸாம் ரிசல்ட் அப்ப நிறைய சைட்ஸ். இன்னொரு இப்போ நீங்கள் அந்த டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த நம்ம வந்துட்டு யூசேஜ் வந்துட்டு 1 or 2 years அக்ரிமெண்ட் போட்டு நம்ம வெளியில வரோம், க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வரும்பொழுது சார்ஜஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னீங்க இல்லைங்களா? ஸோ அது அக்ரிமெண்ட் பண்ணும்போது மென்ஷன் பண்ணுவோம். நம்ம ஷார்ட் பீரியட்ல பண்றவங்களுக்கு இருக்குங்களா, லாங் டேர்ம் வச்சுட்டு நம்ம வந்துட்டு ரிலீவ் பண்றோம் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணாலுமே நமக்கு சார்ஜஸ் தானே? எப்படியா இருந்தாலும், அதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் சார்ஜஸ், ரிலீவ் பண்ணாலும் சார்ஜஸ் தான். இல்ல டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது இட் இஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் இன் இஸ் ஃப்ரீ. ஓகே, நம்மளை உள்ள கொண்டு போறதுக்கு வந்து அவங்க எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்துருவாங்க. ஓகே, அவங்கள்ட்ட இருந்து வெளியில வரும்போது தான் யூ ஹேவ் டு பே எவ்ரி திங். ஓகே, அவங்களுடைய டேட்டா சென்டரை விட்டு நீங்க வெளியில வரும்போது யூ ஹேவ் டு பே ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்மால் அப்ளிகேஷன், ஸ்மால் டேட்டா, எல்லாத்துக்குமே நீங்க பே பண்ணி தான் வெளியில வர முடியும். ஸோ அதே நீங்க உள்ள கொண்டு போறதுக்கு வந்து அக்செப்ட் இட் ஃபார் ஃப்ரீ. நீங்க பாட்டுக்கு ஈஸியா மைக்ரேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். இப்போ அந்த சிச்சுவேஷன்ல வந்து அவங்க வந்து மோனோபோலி கிரியேட் பண்றாங்களா? ஆக்சுவலா டிபெண்ட்ஸ். அந்த மாதிரி விடல சான்சஸ் இல்ல. ஒரு காலத்துல அமேசான் அப்படிதான் ஆரம்பிச்சது. பட் மைக்ரோசாஃப்ட் இப்போ கரண்டா வந்து இப்போ கரண்டா வந்து அஜூர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் we'll feel like that Azure is not reliable. We go with some other like other vendor like AWS or Google போகும்போது
obviously we have to move our data, right? So at the time வந்து அவங்க they creating a vendor locking பண்றாங்க அப்படின்னா they creating a monopoly, right? Because we have to use your see அந்த மல்டி கிளவுட் அப்ரோச்ல போகும்போது இட் இஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி ஈஸி. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா as a ப்ரொவைடர் அவங்க வந்து அமேசான் டு AWS மைக்ரேஷனுக்கு வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, AWS டு அஜூருக்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளவுட் டு கிளவுட் வந்து இட் மைட் பி லிட்டில் ஈஸியர். ஏன்னா வந்து அந்த ரிசீவிங் எண்ட்ல இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா they are providing technologies to do it. ஓகே, பட் மல்டி கிளவுட்னும் போது இட் மைட் பி கம்பேரிட்டிவ்லி ஈஸி. பட் உங்க என்விரான்மெண்ட்டுக்கு நீங்க கொண்டு வரும்போது தான் இட் இஸ் வெரி வெரி டஃப். ஆக்சுவலி அந்த வெண்டர் லாக்இன்ல இருந்து வெளியில வரதுக்கு வந்து இட் மைட் பி மச் டஃபர். பட் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க AWS கிளவுட்ல இருந்து அஜூர் கிளவுடுக்கு மூவ் பண்றதுக்கு நிறைய டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க. சேம் ஆப்போசிட் சைட்லயும் பண்ணுவாங்க. ஈவன் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து மல்டி கிளவுட்லயுமே ரன் பண்றாங்க. ஒரு கிளவுட் வெண்டார்ட்ட மட்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டிபெண்டன்சி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில சர்வர்ஸ் வந்து அஜூர்லயும் பண்றாங்க, சில அப்ளிகேஷன் வந்து AWSலயும் பண்றாங்க. டிபெண்ட்ஸ் ஆன் என்ன பிளாட்ஃபார்ம்ல ரன் பண்றாங்க. ஏன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ல, அதாவது மைக்ரோசாஃப்ட் OS, மைக்ரோசாஃப்ட் டேட்டா பேஸ்ல நீங்க அப்ளிகேஷன் ரெடி பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் குட் டு ரன் இட் ஆன் மைக்ரோசாஃப்ட் அஜூர் கிளவுட். வேறஸ் அது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் லினக்ஸ்ல தென் ஓப்பன் சோர்ஸ் டெக்னாலஜி வச்சு நீங்க அப்ளிகேஷன் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் பெட்டர் டு ரன் இன் எனிவேர். ஐ மீன் AWSல கூட ரன் பண்ணலாம் நீங்க. ஸோ நீங்க தான் வந்து as a சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் யூ ஹேவ் டு கைட் தேம். என்ன எங்க ரன் பண்ணா என்ன காஸ்ட் பெனிஃபிட் வரும், எந்த டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் எங்க கம்மியா இருக்கும், அந்த லெவல் ஆஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு as a solution architect you have to guide them. ஸோ பட் ஆனால் உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் கரெக்ட். ஓகே, வெண்டர் லாக்-இன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதான் நாங்க ஹைலைட் பண்ண இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் சேலஞ்ச். பட் மல்டி கிளவுட் ஆஸ்பெக்ட்ல யோசிச்சீங்கன்னா இட் இஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி ஸ்மாலர் சேலஞ்ச். பட் உங்களுடைய ஹைபிரிட் கிளவுட் அப்ரோச்ல போனோம் அப்படின்னா, அதாவது ஆன் பிரேம் அண்ட் கிளவுட் அப்ரோச்ல போனோம் அப்படின்னா இட் வில் பி a little more trickier thing. நம்ம டேட்டா வந்து ரிட்டர்ன் எடுத்துக்கலாம் இல்லைங்களா? அதுக்கு அவங்க அலோ பண்ணுவாங்க. Yeah, definitely it is possible. Yeah, you can export, you can take your data back. That is all possible, but you have dependency on the vendor. Oh. ஏன்னா இப்ப அமேசான் அரோரால இருந்து நீங்க வெளியில கொண்டு போனோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து சும்மா நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ற ஆப்ஷன் கொடுக்கறது இல்ல அவங்க. நீங்க வந்து அதுக்கு வந்து டூல் செட்ஸ் வந்து வச்சு தான் பண்ண முடியும், இல்ல அவங்களுடைய டிபெண்டன்சி வச்சு தான் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி நீங்க கண்டெய்னரைஸ்ட் ஒர்க்லோட் பண்றோம் அப்படின்னா யூ ஹேவ் சம் கண்ட்ரோல். ஐ மீன் அவங்கள்ட்ட சில டிபெண்டன்சி கிரியேட் ஆகுது. ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ ஆக மொத்தத்தில் இதுவும் ஒரு மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஒன் ஆஃப் த டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஆமா. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. சாரி, புகழா யார கேக்குறீங்களே கேளுங்க. சார் ஒன் மோர் क्वेश्चन. இந்த பஸ் கெபாசிட்டி இருக்கு, அந்த பஸ் சொன்னீங்க இல்லையா, அது வந்து அந்த அந்த பர்టిక్యులர் டைம்ல வந்து இந்த பஸ் கெபாசிட்டி சொன்னீங்க இல்லையா? கிளவுட் பஸ்டிங். ஆமாமா, அந்த கிளவுட் பஸ்டிங். எஸ் கரெக்ட். ஆமா. ஸோ அந்த டைம் யூ லோடிங் மேனேஜ் த லோட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோர் நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ் வந்து ஃப்ரண்ட் எண்ட் லாகின் பண்றாங்கன்னா இந்த டைம் அந்த லோட மேனேஜ் பண்றதுக்காக பேக் எண்ட் வந்து வி ஆர் ஆடிங் அடிஷனல் ஹார்ட்வேர் ஆர் மேபி அடிஷனல் சர்வர்ஸ் VMware பண்றீங்கன்னா அந்த டைம்ல மட்டும் அவங்க சார்ஜ் பண்ணுவாங்களா? அது எப்படி இருக்கு? ஆமா, அதான் கரெக்ட். அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து அதனால தான் இது பே as you go மாடல், அதாவது பே as you consume மாடல். பே as you கன்சம்ஷன் மாடல்னும் போது நீங்க என்ன கன்சியூம் பண்றீங்க, என்ன கன்சியூம் பண்றீங்க, இது எல்லாமே வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து VM எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பர் மினிட்டுக்கு தான் அவங்க பில் பண்ணுவாங்க. நீங்க எவ்வளவு நேரம் ரன் பண்றீங்க, எவ்வளவு கெப்பாசிட்டி ஸ்டோர் பண்றீங்க, அந்த ஆக்சுவல் பேசிஸ் தான் அவங்க வந்து they will be charging you. It's actuals. நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ நீட் நாட் பே ஃபார் அதர் டேஸ். இப்போ இன்னைக்கு தான் நீங்க வந்து 100 சர்வர் ரன் பண்றீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு 100 சர்வர் பே பண்ணணும், நாளைக்கு 50 சர்வர் ரன் பண்ணி நாளைக்கு 50 சர்வர் தான் பே பண்ணணும். இட் இஸ் ஆஸ் பர் யுவர் கன்சம்ஷன். ஆக்சுவல் கன்சம்ஷன் வச்சு தான் நீங்க பில் பே பண்ணுவீங்க. Is it based on uptime? எப்படி அவங்க கண்டுபிடிச்சு பண்ணுவாங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சர்வர் வந்து அவங்களுடைய ரன்னிங், அவங்களுடைய கம்ப்யூட் யூசேஜை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பார்ப்போம். அது நம்ம அட் எண்ட் நம்ம கம்ப்யூட் நெட்வொர்க் ஸ்டோரேஜ் எல்லாம் ஒன்னொன்னா ஒரு வாரம் பார்க்க போறோம்ல, அதோடைய கன்சம்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பிரைசிங் மாடல் இருக்கு. நம்ம எல்லாமே ஒரு வாரம் ரீச் பண்ணும்போது நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ண தான் போறோம். We don't have to get into low level details, but on a very high level answer to your question is pay as you consume. Okay, நீங்க எந்த அளவுக்கு கன்சியூம் பண்றீங்களோ அதுக்கு பில் பே பண்ணணும் on an actual basis. ஆமா, ரைட். So tiering, Stanley, can you explain that? I mean, டியரிங்னா அதுதாங்க. இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய டியரிங் ரெண்டு விதமா எடுத்துக்கலாம். ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஹை காஸ்ட் இல்லாட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் ரெகுலர்லி யூஸ்ட் டேட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஆன் பிரேம்ல வச்சுக்கலாம். இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேர்லி யூஸ் டேட்டாவை நீங்க என்ன பண்ணலாம், இல்ல ஆர்கைவ் டேட்டாவை என்ன பண்ணலாம்னா நீங்க கிளவுட்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ தட் உங்களுடைய லோக்கல் ஹை எண்ட் ஸ்டோரேஜ்ல வந்து கன்சம்ஷன் கம்மியாகும், அதே மாதிரி காஸ்ட்டும் சேவ் ஆகும். இன்னொரு டியரிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வெப் டியரும் ஆப் டியர் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷனோட டியரிங் எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து நீங்க பப்ளிக் கிளவுட்ல ரன் பண்ணலாம்.
வேறஸ் உங்களுடைய டேட்டா பேஸை வந்து தேர்ட் பார்ட்டியோ இல்லை ப்ரைவேட் கிளவுட் உங்களுடைய ஆன் பிரேம்ல ரன் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி டியரிங்ன்றது வந்து அப்ளிகேஷன் டியரிங்கா இருக்கலாம், இல்லை டேட்டா டியரிங்கா இருக்கலாம், இல்லை டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் ஆர்கிடெக்சர். ஸோ அதுதான் நான் டியரிங் நான் மீன் பண்ணேன். ஓகே, டெக்னிக்கல் ஆர்கிடெக்சர் நான் எங்க ரன் பண்ணனும் அப்படிங்கறத டிசைட் பண்ணிக்கணும் இல்லீங்களா? அதான் டியரிங். கரெக்ட். ஆமா. ஓகே தென் யா நவ இட்ஸ் கிளியர். ஓகே பெர்ஃபெக்ட். கேளுங்க மகேந்திரன். யா இப்போ நம்ம வந்து அமேசான் அரோரா டிபி, அதாவது நீங்க டிபெண்டன்சி அதுக்கப்புறம் வந்து லாக்இன்ஸ்லாம் சொன்னீங்க. இப்போ அமேசான் அரோரா டிபி யூஸ் பண்றோம், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து ஆன் ப்ரெமிசஸோ இல்லை வந்து அஜூர் கிளவுடோ மூவ் பண்றோம்னா அந்த டிபி வந்து எஸ்கியூஎலோ இல்லை வேற ஏதாவது போகும்போது இது எப்படி நம்ம எக்ஸாக்டா இங்கேருந்து எப்படி மைக்ரேட் பண்றது? நிறைய டிராபேக் வருமா இல்லை எப்படி? அதுக்கு தான் டேட்டாபேஸ் மைக்ரேஷன் சர்வீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஹெட்ரோஜினஸ் மைக்ரேஷன்ஸ்க்குலாம் வந்து ப்ரொவைடர் ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் as a ப்ரொவைடர் அவங்க வந்து டிஎம்எஸ் டூல் கொடுக்குறாங்க. அமேசான் அதே மாதிரி அவங்களுடைய ஓன் ப்ரொப்ரைட்டரி மைக்ரேஷன் டூல்ஸ்லாம் இருக்கு. அதான் சொன்னேன், பிட்வீன் கிளவுட் ப்ரொவைடர் போகும்போது தேர் ஆர் ஆப்ஷன்ஸ், பட் நீங்க உங்களுடைய இதுக்கு போகும்போது தேர் ஆர் சம் சேலஞ்சஸ். அதுக்கு போகலாம் நம்ம. சி டோன்ட் ஹேவ் டு கெட் இன்டு மைக்ரேஷன் லெவல் ஆஃப் சினரியோஸ் நவ, பட் அதுக்கு வந்து ஆன் ப்ரெமிசஸ் நம்ம மூவ் பண்ணும்போது நம்ம, ஏன்னா அரோரா டிபிங்கிறது நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம், எஸ்கியூஎல்னாச்சும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், வெளியில யூஸ் பண்றோம், கிளவுட்லயும் யூஸ் பண்றோம். பட் அரோரா டிபிங்கிறது நம்ம டோட்டலா எனக்கு எப்படின்னு தெரியல. பட் இருந்தாலும் அங்கேயே நம்ம மைக்ரேட் பண்ணும்போது அரோரா டிபின்றது இட் இஸ் a கஸ்டமைஸ்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் யுவர் MySQL. உங்களுடைய ஓப்பன் சோர்ஸ் MySQL ப்ராடக்ட் உடைய ஒரு கஸ்டமைஸ்ட் வெர்ஷன் தான் அரோரா. அவங்கலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரம் த ஸ்கிராச் எதுவும் பில்ட் பண்ணல, எக்ஸிஸ்டிங் ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு போயிட்டு அதுல வந்து சில ஆப்டிமைசேஷன் ட்வீக்கிங்லாம் பண்ணி they have made it as a better product for corporate consumption. அல்ல வந்து பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷன் இது பண்ணலாம். சி அது எல்லாமே வந்து MySQLக்கு மைக்ரேட் பண்றதோ இல்ல போஸ்ட்கிரஸ்க்கு மைக்ரேட் பண்றதோ ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, நீங்க வந்து அதை வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் சீக்வல்க்கோ இல்ல ஆரக்கிள்க்கோ மைக்ரேட் பண்ணும்போது தேர் ஆர் சம் சேலஞ்சஸ். அப்ப நம்ம MySQLக்கு மூவ் பண்ணா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அரோரா டிபில இருந்து MySQLக்கு மூவ். ஓகே பண்ணலாம். ஓகே, இன்னொரு கோரி, நீங்க வந்து மேனேஜர் பிரைவேட் கிளவுட் விபிசின்னு சொன்னீங்க, அதுக்கப்புறம் விர்ச்சுவல் பிரைவேட் கிளவுட், மேனேஜர் பிரைவேட். இப்போ விர்ச்சுவல் பிரைவேட் கிளவுடுங்கிறது என்னன்னா, நீங்க வந்து இதுல வந்து இது வந்து ஐபிஎம் மேனேஜ் பண்ணோம், நம்ம வந்து நமக்கு தேவையான எந்த கம்பெனியோ அந்த கம்பெனி வந்து அந்த பிரைவேட் கிளவுட் ஆக்சஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம். அப்படிங்கிற பட்சத்துல இது வந்து அதாவது லேனோ இல்ல பிரைவேட் நெட்வொர்க்கோ யூஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம், அப்படிதானே அர்த்தம்? அது இல்ல, இது விபிஎன் வழியாவோ இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூசிங் சம் பிரைவேட் கம்யூனிகேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுவோம். கரெக்டா? ஆமா. சோ அதுக்கு வந்து நம்ம அந்த கன்சம்ஷனுக்கும் அந்த என்ன டிவைஸ்லாம் ரன் பண்றோம், என்ன எத்தனை நம்பர் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்றோம், அதெல்லாம் வந்து ஐபிஎம் மீட்டர் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு மாசம் பில் தருவாங்க, அது பில் பே பண்ணுவீங்க. ஓகே, இது இன்னொரு இது இப்போ மேனேஜர் பிரைவேட்ல இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஆன் ப்ரெமிசஸ் ஹேண்டில் பண்றாங்க, அதை வந்து HCL டிசிஎஸ்ங்கிற ஒரு வெண்டார்ட்ட கொடுத்து அதை வந்து மேனேஜ் பண்ண சொல்றாங்க. அப்படி என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கரெக்டா? இல்லை கரெக்ட், அவ்வளவுதான். அதனால பேரே தான். நம்ம வந்து பிரைவேட்டா ஒரு கிளவுட் என்விரான்மெண்ட் வச்சிருக்கோம் நம்ம ஆர்கனைசேஷனுக்கு. இது வந்து ஹிட்டாச்சியா இருக்கலாம், இல்ல என்ன ஆர்கனைசேஷனா வேணா இருக்கலாம். இந்த மெர்சிடஸோடைய ஆர்கனைசேஷனை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி வச்சு மேனேஜ் பண்ண சொல்றோம். பிரைவேட் கிளவுட் இஸ் மேனேஜ் பை தேர்ட் பார்ட்டி, தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் மேனேஜ் பிரைவேட் கிளவுட். ஓகே Stan, thanks. I think team we can continue tomorrow morning. If you have some questions, feel free to park it for tomorrow morning. We can connect at the same time, 8 o'clock, and then we'll continue. Okay. Thank you for joining today, and we'll catch up tomorrow. Yeah, I'll stop the recording. Yeah, sure.